নিৰ্মলা সীতাৰমণে 2 ঘণ্টা 42 মিনিটেৰে দীঘল ভাষণ দিছিল 2021 বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে প্ৰথম পেপাৰলেছ বাজেট দাখিল কৰিছিল 1950 চনত বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বেই লিক হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰিৱৰ্তে উত্তৰ ব্লকত চৰকাৰী প্ৰেছ স্থাপন কৰা হয় বাজেট প্ৰস্তুতৰ সৈতে জড়িত লোকসকল চৰকাৰী প্ৰেছতে দিনে নিশাই থাকি বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰে আৰু তেনে এক পৰম্পৰাৰে আজি এই বাজেট সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে বাজেট প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ পিছত 11 বজাৰ পৰা বাজেট অধিৱেশনত নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট পাঠ কৰিব কেন্দ্ৰীয় বাজেট পাঠ কৰিব আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই বাজেট পাঠ কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু যাক লৈ মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দেশবাসী উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে আশা প্ৰত্যাশা বৃদ্ধি পাইছে জল্পনা কল্পনা বৃদ্ধি পাইছে বিশেষকৈ আয়কৰক লৈ কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আজিৰ বাজেটত তাৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে কি থাকিব আজিৰ বাজেটত শিক্ষাৰ বাবে কি থাকিব মহিলাৰ বাবে কি থাকিব কৃষিৰ বাবে কি থাকিব বিভিন্ন শিতানত কেনেদৰে কি বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ধাৰ্য কৰা হৈছে আটাইখিনি কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব আৰু খন্তেক সময় পিছতে আমি সংসদৰ কিছু পৰিবেশ দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে প্ৰতিনিধিসকল আহিছে সাংসদ মন্ত্ৰী সকলো আহি অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অগ্ৰসৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং বাজেটক লৈ সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ বাজেট হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে और टैक्सेस के लिए मैं ये सोचता हूँ कि केवल रिडक्शन इन टैक्सेस से कोई हर चीज़ हल हो जाएगी वो नहीं है रैशनलाइजेशन ज़रूर पर टैक्स बेस को इंक्रीज करना चाहिए इंडस्ट्री के लिए R&D में पहले यूज टू गेट बैक 200% ऑफ वॉट एवर यू आप खर्चा करें इस स्कीम को रिवाइव करना चाहिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कहाँ इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट वो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से ये हम सोच रहे थे আয়কৰৰ বাবে এই বাজেটে বিশেষভাৱে এই মুহূৰ্তত সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু একে সময়তেই জিডিপি বৃদ্ধিৰ এই মুহূৰ্তত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এই বাজেটত 2025-26ত জিডিপিৰ সম্ভাৱনা 6.3 পৰা 6.8% বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে উল্লেখযোগ্য যে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন নিম্নগামী হলেও মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব বিকশিত ভাৰতৰ পৰা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তালৈকে সংস্থাপনৰ পৰা কৃষি বিকাশলৈকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব সীতাৰমণৰ বাজেটত উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে ইতিমধ্যে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাও দাঙি ধৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে सदस्यगण बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त दूंगा मेरा आपसे निवेदन है नहीं माननीय अखिलेश जी आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखे हैं कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ ये उचित नहीं है अखिलेश जी प्लीज मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे प्लीज नो ये तरीका ठीक नहीं है राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा
25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, youth, Annadata, and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy, and innovation, securing energy supplies, promoting exports, and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments, and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3.
augment post-harvest storage at the panchayat and block level. 4. Improve irrigation facilities. And 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable
harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit
for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid-scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children.
1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। Expansion of medical education. चिकित्सा शिक्षा का विस्तार। हमारी सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटों को जोड़ा है और यह 130% की वृद्धि है। अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers. सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र
स्थापित किए जाएंगे। हमारी सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण। हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देती आ रही है। शहरी कामगारों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जाएगी ताकि उनकी आय बढ़ाने, धारणीय आजीविका और जीवन का बेहतर स्तर प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके। पीएम स्वनिधि योजना ने उच्च ब्याज दर वाले अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों से राहत पहुंचाते हुए infrastructure. Each infrastructure related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors
with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories and capacity of ships. ভাৰতীয় ট্ৰি বেকিংৰ বাবে ক্ৰেডিট নোটটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। লিষ্টেড HML-ত ইয়াৰ ৰেট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। জল পৰিবহণৰ শ্ৰেণী আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে শ্বিপ বিল্ডিং ক্লাষ্টাৰক ইয়াৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ইক'চিষ্টেমৰ বিকাশ কৰিবৰ বাবে অতিৰিক্ত আন্তঃগাঁথনিক দক্ষতা আৰু ঔদ্যোগিক অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব। সামুদ্ৰিক বিকাশ পুঁজি সামুদ্ৰিক উদ্যোগৰ বাবে দীৰ্ঘকালীন বিত্ত সাহায্যৰ বাবে 25,000 কোটি টকাৰ পুঁজিৰে এটা সামুদ্ৰিক বিকাশৰ পুঁজি প্ৰদান কৰা হ'ব। এই পুঁজি বিত্তীয় সাহায্যতা আৰু প্ৰতিযোগিতা উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে হ'ব। ইয়াৰ চৰকাৰৰ জৰিয়তে 19% প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা চৰকাৰৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ পুঁজি প্ৰদান কৰা হ'ব। বিমান ক্ষেত্ৰত 1.5 মধ্যবৰ্গীয় লোকক যাত্ৰা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ আশা সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে সমৰ্থ কৰি তুলিছে। এই আঁচনিয়ে 18টা বিমানবন্দৰক জড়িত কৰিছে আৰু 19টা ৰাষ্ট্ৰক তেওঁলোকে ইয়াৰ লগত কাৰ্যকৰী কৰি তুলিছে। এই সম্বন্ধে উৎসাহিত হৈ এটা নতুন উৰা জাহাজৰ আঁচনি আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু ইয়াত বহুতো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত বিমানৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যাত্ৰীসকলে বহুতো ইয়াৰ পৰা সুবিধা লাভ কৰিব আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ জিলাসমূহত হেলিপেড আৰু সৰু সৰু যি বিমানবন্দৰসমূহ সেইসমূহকো কাৰ্যকৰী কৰাত সহায় কৰিব। These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps
from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development, and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria.
Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern,
flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence
except on a few items where such incidents will reduce marginally. 3. Levy not more than one cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches.
export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains,
Citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults, such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil
only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution,
In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement.
Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। আৰু ইয়াত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেট দাখিল সদনত ইতিমধ্যে বাজেট দাখিল সম্পূৰ্ণ কৰিলে 2025-26 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিলে আৰু য'ত 12 লাখ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই বৃহৎ ঘোষণা কৰা হ'ল। আজিৰ বাজেটত বৃহৎ ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মধ্যবিত্ত কৰদাতালৈ বৃহৎ সকাহ প্ৰদানেৰে আজিৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট ঘোষণা কৰিলে 12 লাখ টকা পৰ্যন্ত আয়কৰ ৰেহাই মধ্যবিত্ত কৰদাতালৈ এই বৃহৎ সকাহ। মধ্যবিত্ত কৰদাতালৈ বৃহৎ সকাহ 12 লাখ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই বৃহৎ ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মধ্যবিত্ত কৰদাতালৈ এই বৃহৎ সকাহ 12 লাখ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই ঘোষণা কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু তাৰ লগে লগে আমি প্ৰত্যেকটো দিশত কি বিষয়ত আজি ঘোষণা কৰিছে প্ৰত্যেকটো বিষয় এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীনত আমি দেখুৱাই আহিছো। আজিৰ এই বাজেট ভাষণৰ প্ৰতিটো দিশ এই মুহূৰ্তত নিউজ 18ত আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো। বিশেষ সম্প্ৰচাৰ য'ত কেইবাটাও শিতানত কৃষি ক্ষেত্ৰত উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে চৰকাৰে। দেশৰ 120টা স্থানলৈ উড়ান আঁচনিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় বাজেটত। পাৰমাণৱিক শক্তি মিছনৰ বাবে 20,000 কোটিৰ কথা ঘোষণা কৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ। মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ। এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব। মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ। অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ। আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ। মুকলি হ'ল নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ। গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হ'ল অ আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফ্টৱেৰ। আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয়। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ থাকিলে অসমীয়া লিখি থাকে ছফ্টৱেৰ। আমাৰ ছফ্টৱেৰটোৱে তেনেকুৱা এটা সিস্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে। অসমীয়া লিখোতে বহুতে বানান ভুল কৰে, সেই বানানবিলাক আমাৰ ছফ্টৱেৰটোত অট'মেটিক শুদ্ধ হৈ যায়। এতিয়া মই যেনেকৈ অসমীয়া কৈ আছোঁ মাইকৰ সন্মুখত, এইটো যদি আমাৰ এপটো যদি আমি ইনেবল কৰি থওঁ বা অন কৰি থওঁ, সেই মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এই গোটেইখিনি টেক্সট আকাৰে আপুনি পাই যাব। মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে টাইপ হৈ আহিব। 1.6 মিলিয়ন অসমীয়া শব্দ সংযোজন কৰা হৈছে টাইপিং ছফ্টৱেৰত। অ আখৰ AI ছফ্টৱেৰ বিভিন্ন ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব। গুগলত আখৰ.in চাৰ্চ কৰিব পাৰিব। এই ছফ্টৱেৰ মোবাইল লেপটপত ইনষ্টল কৰিব পাৰিব। সমগ্ৰ বিশ্বতে আমাৰ ইউজাৰ্ছ আছে আৰু আমাৰ পেইড ইউজাৰ্ছো আছে। আচলতে এই এপ্লিকেশ্যন এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বেছড মডেলত চলে, অৰ্থাৎ মানুহে যদি কাৰোবাক এমাহৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ। এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব। মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ।
অ আখৰ এই আই আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বাজেট বিশেষ মই দীঘলীয়া বাজেট বক্তব্য শুনিলে সকলোৱে আৰু এই মুহূৰ্তত মই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি পংকজ বৰবৰা ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে অমীয় শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে অৰ্থনীতিবিদ স্বাগতম জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছে গণেশ বৰ্মন ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাইজৰ দলৰ যোগেশ্বৰ গগৈ ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু RS যোশী ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে যোশী ডাঙৰীয়াকো মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই প্ৰথমতে এটা ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ পৰা মই প্ৰথমতে পংকজ বৰবৰা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাজেটত আয়কৰ সীমা ৰেহাই এইটো এটা নিশ্চিতভাৱে কাইলৈ বাজেটৰ মূল বাতৰিৰ শিৰোনামাটো বা এতিয়াৰ পৰা মূল শিৰোনাম হেডলাইনছ ইত্যাদি দখল কৰিব কাৰণ 12 লাখলৈকে এফেক্টিভ জিৰ' গতিকে কাৰ্যকৰীভাৱে শূন্য অৰ্থাৎ ইয়াত কৰ থাকিব কৰৰ এটা স্লেব ৰখা হৈছে কিন্তু ইয়াত ৰেহাই 80,000 টকা পৰ্যন্ত ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে 80,000 টকাৰ কৰ ৰেহাই তাত সকলোৱে যি আয়কৰ ফাইল কৰে ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰে ফাইল দাখিল কৰোঁতে তেওঁলোকে দাবী কৰিব পাৰিব ক্লেইম কৰিব পাৰিব আৰু 12 লাখ পৰ্যন্ত একো নিদিয়াকৈ আয়কৰ দিয়াত কোনো অসুবিধা নাথাকিব আৰু ওপৰৰ ফালেও যিহেতু কিছু হ্ৰাস কৰা হৈছে 30% আৰু 25% মান বৰ্তমানৰ যিটো আয়কৰ হাৰ তাতকৈ কমিব 25 লাখ পৰ্যন্ত আয় ক্ষেত্ৰত 25% আৰু 18 লাখ পৰ্যন্ত আয়ৰ ক্ষেত্ৰত 30% পৰ্যন্ত আয় কমি মানে আয়কৰ পৰিমাণ কমিব এই এটা ধাৰণা কৰা হৈছে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এই যি সকাহ দিছে মধ্যবিত্তক সকাহ দিয়াৰ ফলত ডাইৰেক্ট টেক্সেছ অৰ্থাৎ আয়কৰ ৰূপে চৰকাৰৰ পোনপটীয়াকৈ ওলাই যাব 1 লাখ কোটি টকা আৰু পৰোক্ষ কৰ হিচাপে চৰকাৰৰ পৰা ওলাই যাব মানে চৰকাৰে নাপাব চৰকাৰে এইটো টকা নাপোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব 2 লাখ কোটি টকা অৰ্থাৎ 3 লাখ কোটি টকা চৰকাৰে কমকে পাব অৱশ্যে যোৱা সময়ছোৱাত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ কৰ দুইটাতে ভাৰতত অতি মানে আকাশলংঘী হাৰত বৃদ্ধি হৈছিল সংগ্ৰহ কাৰণ টেক্সেশ্যন কৰ ব্যৱস্থা য'ত সৰলীকৰণ কৰি যথেষ্ট কৰ আৰোপ কৰা বুলি অভিযোগ উঠি আছিল গতিকে মধ্যবিত্তকে সকাহ দিছে বৰবৰা ডাঙৰীয়া মই প্ৰথমতে এইটো আহিছোঁ তাৰ লগে লগে অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ নামৰূপৰ ইউৰিয়া প্ৰকল্পটো বৃহৎ পৰিসৰত যি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি ইউৰিয়া প্ৰকল্প হিচাপে গঠন কৰা তাৰ বাবে আজি বাজেটত ঘোষণা কৰিছে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক চুই কেইবাটা ঘোষণা আহিছে মই পৰ্যায়ক্ৰমে আহিম কিন্তু আটাইতকৈ ভাল ঘোষণাটো হৈছে যে নামৰূপ প্ৰকল্প বহুদিনৰ পৰা কৰ্মচাৰীসকল উদ্বিগ্নতাত আছিল আমি বিভিন্ন দল সংগঠন ইত্যাদিয়ে সঘনাই কথাটো প্ৰচাৰ কৰি আছিল আৰু আমাৰ ইয়াত বহু উদ্যোগ ডাঙৰ উদ্যোগ মৰি যোৱাৰ পাছত আমাৰ শেহতীয়া যি 2-4টা উদ্যোগ আছে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সেইকেইটা উদ্যোগ জীয়াই থকাটো সকলোৱে বিচাৰিছিল গতিকে ইউৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিব পৰাকৈ বৃহৎ পৰিসৰত এই উদ্যোগটো গঢ়ি তুলিব আৰু নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ ইউৰিয়াৰ গুণাগুণ যথেষ্ট ভাল কৃষকসকলে যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে জানে যে দেশৰ ভিতৰতে খুব এক প্ৰতিযোগিতামূলক উচ্চ স্তৰত ইয়াৰ গুণাগুণ বৰবৰা ডাঙৰীয়া মই প্ৰথমেই আপোনালোকৰ এই জনপ্ৰিয় চেনেলৰ জৰিয়তে দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ তেওঁ একেৰাহে অষ্টমবাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন ভাৰতৰ বাজেট উত্থাপন কৰিব পাৰিছে সেইটো ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ বাবে অতি যথেষ্ট সৌভাগ্যৰ কথা দ্বিতীয়তে ইয়াৰ লগে লগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি লৈছে যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিল্লী এখন নিৰ্বাচনী জনসভাত কৈছিল যে মই মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যে মা লক্ষ্মীয়ে মধ্যবিত্ত আৰু দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰক কালি এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা যিটো ক'বলৈ এটা হিণ্টছ দিছিল যে আৰু আজি এই বিষয়টো বিশেষকৈ দেশৰ অৰ্থনীতিবিদসকলে অমীয় শৰ্মা ছাৰ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে ক'ব যোৱা কেইদিনমান ধৰি সংবাদ মাধ্যমত এই বিষয়টো চৰ্চা লাভ কৰিছিল যে দেশক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এখন বিকশিত ৰাষ্ট্ৰলৈ 2047 চনৰ ভিতৰত ভাৰতক এখন উন্নত ৰাষ্ট্ৰলৈ লৈ যাবলৈ যি প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছে তাৰ অংশ হিচাপে আৰু দেশৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিব লাগিলে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক সকাহ দিয়াৰ এটা কথা আছিল যিটো জনসাধাৰণৰ মাজতো এটা প্ৰশ্ন আছিল জনসাধাৰণৰ মাজতো এটা চিন্তা আছিল এই বাজেটৰ জৰিয়তে এটা সিদ্ধান্ত হৈছে এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট লাভৱান হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আপুনি আশা কৰিছে হয় আয়কৰ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই আয়কৰ বক্তব্যটো এবাৰ শুনাই লৈছোঁ আমাৰ আয়কৰ ৰেহাই সম্পৰ্কীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য We have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees,
which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. আছিল আয়কৰ বাইট মই আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ পৱন আগৰৱালা সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ আয়কৰ আৰু সম্পূৰ্ণ কৰ গাঁথনি ইয়াত কেইবাটাও বিষয় কোৱা হৈছে আৰু মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক ব্যৱসায় ইত্যাদি আছে গতিকে দেশৰ উদ্যোগ বাণিজ্য খণ্ডৰ সৈতে আপুনি পৰিচিত এজন ব্যক্তি দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে এটাতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ ইউৰিয়া প্ৰকল্পটোৰ কাৰণে ধন আবণ্টন দিছে ইভিৰ দাম কমিব ভৱিষ্যমুখী ইভিৰ ক্ষেত্ৰত মোবাইলৰো দাম কমিব কাৰণ লিথিয়াম আয়ন বেটাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কৰ হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু সৰ্বশেষত আয়কৰে চমৎকাৰীভাৱে কৈছে আগৰৱালা ডাঙৰীয়া আপুনিও কৰদাতা প্ৰথমতে মই আমাৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ বাজেটৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এতিয়া এনালাইচিছ কৰিব লাগিব মানে আমি কওঁ 12 লাখ টকালৈ টেক্স কম আছে কিন্তু জিৰ' কৰিছে কিন্তু আগতো যোৱা বছৰ 2024 আপুনি কেলকুলেট কৰিলে গোটেই ডিডাকশ্যন ল'লে আপ টু 12 লাখ বহুত কম টেক্সে পৰে মেইন কথা হ'ল আমি মেক্সিমাম বস্তু কনজিউম কৰোঁ গাড়ী এখন কিনিলে 28% GST আপোনাৰ টিভি এটা কিনিলে 28% বাকী নাইবাৰিং ষ্টেটত আপোনাৰ 8% GST আজি এখন গাড়ী কিনিলে আপোনাৰ GST 28% আপোনাৰ ইনকাম টেক্স ইম্পৰ্ট ডিউটি 25% ৰোড টেক্স 15% এখন গাড়ী যদি 20 লাখ টকা কিনে আপুনি 12 লাখ টকা টেক্সে দিবলগীয়া হয় তো GST এফেক্টটো আহিব লাগিছিলে GST এফেক্টটো কম হৈছে ইনকাম টেক্সটো আপোনাৰ যদি গোটেই টেক্স ডিডাকশ্যন লয় আপুনি ATG UTG ল'লে আপোনাৰ 12 লাখ টকালৈ টেক্সটো ইমান পৰে বেছি বেনিফিট নপৰে এতিয়া গোটেইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে ওলাই পৰিব মানে কিমান বেনিফিট হয় আমি ল'ব লাগিব হয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ যাম হয় হয় এইখন বাজেট আমি একচুৱেলি এতিয়ালৈকে ভালকৈ এনালাইচিছ কৰিব পৰা নাই যদিও আমি শুনিলোঁ ভাষণখিনি তাত যিটো দেখা পাইছোঁ তেখেতে যিটো 12 লাখৰ কথাটো কৈছে কাৰণ আমিও এজন টেক্স পেয়াৰ হিচাপে আমি ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ এতিয়া আমি সকলোৱে যিটো জিপে আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ যিটো গুগল পে সেই গুগল পেটো আমি টেক্স দিব লগা হৈছে এতিয়া মই এইবাৰ 169 মই পেমেণ্ট কৰিছোঁ 1,69,000 টকা মই পেমেণ্ট কৰিব লগা হৈছে অকল এটা জিপে চলোৱাৰ নামত তো এনেকুৱা বহুত আছে স্লেব এতিয়া যিবিলাক স্লেব ধৰিছে এই স্লেববিলাকৰ পিছত আমি গম পাম যে কি ধৰণৰ তেখেতসকলে এৰি কৰিছে মই এজন ব্যৱসায়ী হিচাপে আমি যি ধৰণে GST পে' কৰি আছোঁ মানে কিমান এটা স্লেবত আমি GST পে' কৰোঁ এইখন চৰকাৰে খালি শোষণ কৰিছে এই বাজেটত কিন্তু আপোনাৰ সাধাৰণ নাগৰিকক কিন্তু সকাহ দিয়া নাই আপনি 45% এতিয়াও স্নাতকোত্তৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিবনুৱা হৈ আছে 34% মানুহে এতিয়া 100 পৰা 150 টকা দিন হাজিৰা পাই আছে প্ৰতিটো বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে আপোনাৰ যিখিনি মেডিচিনৰ কথা কৈছে আজি সেই মেডিচিন সাধাৰণ যিটো আমাৰ গৰীব ঘৰৰ মানুহে যিটো মেডিচিন আনে গেষ্ট্ৰিকৰ এটা টেবলেট সেইটো কিন্তু আজি 100 টকাৰ ওপৰত পাৰ ষ্ট্ৰিপ হৈছে যিটো ঠিকে আছে কিন্তু 100 টকা 150 টকা স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি হাজিৰা কৰি আছে মই আপোনাৰ কথাটো মই স্নাতকোত্তৰ কথা কৈছোঁ যে আৰু তেওঁলোকে মূৰ্খামি কৰিছে আচলতে তেওঁলোকে মূৰ্খামি কৰিছে আচলতে তেওঁলোকে নিজৰ মানে অন্যায় কৰিছে 34% মানুহে এতিয়াও 100 পৰা 150 টকাৰ ভিতৰত হাজিৰা কৰি নাই কিন্তু মানে স্নাতকোত্তৰে নাই কৰা যদি কৰিছে তেওঁলোকে মূৰ্খামি কৰিছে মই নাভাবো যে সেইটো মানে তেওঁলোকৰ নিবনুৱা হৈ আছে স্নাতকোত্তৰে নিবনুৱা হৈ আছে স্নাতকোত্তৰ নিবনুৱা সংখ্যাটো এটা বেলেগ কথা পদবী গ্ৰহণ কৰিছে চাকৰিৰ সংক্ৰান্তত কি ধৰণে তাৰ সংস্থাপন দিছে আজি সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত বাজেটত কি উত্থাপন হ'ল সেইটোহে মেইন লক্ষ্য হ'ব আছিল ভাৰতবৰ্ষ এখন ইমান জনবহুল দেশ এখনত সংস্থাপন হ'ব আছিল সেই ধৰণৰ সংস্থাপন কিন্তু এই বাজেটত এতিয়ালৈকে উল্লেখ হোৱা নাই
এইখন এখন বাজেট আপোনাৰ এই উদ্যোগপতিৰ কাৰণে বনাইছে যিবিলাক উদ্যোগপতিৰ মানে হকা হয় সেই ধৰণৰ বাজেটে আজি আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে মই ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি দেখা পাইছোঁ যে আজি যিখন বাজেট দাখিল হৈ আছে এই বাজেটখন আচলতে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক সকাহ দিবৰ কাৰণে এইটো কৰা হৈছে যে 12 লাখ টকালৈকে যিটো কৰ ৰেহাইৰ প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱটো হয় একাংশ ব্যক্তিৰ কাৰণে আদৰণীয় হ'ব পাৰে কিন্তু সাধাৰণতে সেইটো সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য নহয় আমি এতিয়াও জানিব পৰা নাই যিহেতু বাজেট দাখিল হৈ আছে যে সমাজৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি কি সুবিধা দিয়া হৈছে আমি নামদম যিটো সাৰ কাৰখানা সাৰ কাৰখানাৰ পুনৰ উজ্জীৱিতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পদক্ষেপ লৈছে সেইটো যথেষ্ট আশাপ্ৰদ বাতৰি দ্বিতীয়তে আমি কৃষি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এইটোত আমি দেখা পাওঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যে অসমৰ যিবোৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পানী যোগান আঁচনি সৰহভাগী বিকল হৈ আছে যেটা অসমৰ ক্ষেত্ৰৰ এইটো দখা এনেকুৱা গতিকে আমি পূৰ্ণাংগ বাজেটখন আমি সম্পূৰ্ণৰূপে জানিব পাৰিলে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ কাৰণে কোন লোক উপকৃত হোৱা আমি জানিব পাৰিম গতিকে আমি পূৰ্ণাংগ বাজেটৰ অপেক্ষা কৰিব আমি অসমৰ ডাঙৰ আপুনি দীঘলীয়া দিন ধৰি বাজেট আৰু অৰ্থনৈতিক বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰিছে কেনে পাইছে বাজেটখন অফক'ৰ্ছ আমি এনেই চাই আছিলোঁ কিন্তু আমি যেনে ধৰণৰ আমি মানে এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে আগৰ পৰা সেইবোৰ ইনডাইৰেক্টলি কৰি আছে পইচা কিন্তু এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা কৈ আছে এমপ্লয়মেণ্ট ডাইৰেক্টলি আছে দিলে গভৰ্ণমেণ্টে দিব লাগে যে আমি 1 লাখ টকা আমি এমপ্লয়মেণ্ট দিলোঁ কিন্তু কি হয় যদি MSME এনাৰ্জি ছেক্টৰ তাৰপিছত এই বাকী যেনেকৈ ছেক্টৰ উড়ান এনাৰ্জি স্কিমত যেতিয়া দি যায় বা আমাৰ কিছুমান মেনশ্যনো কৰা আছে গতিকে স্কিলৰ কথা মেনশ্যন কৰিলে সেইবোৰ কৰিলে কি হয় ইনডাইৰেক্টলি তাৰমানে সেইটো এমপ্লয়মেণ্টে জোৰ দিছে আৰু কৈছোঁ এমপ্লয়মেণ্ট জোৰ দিয়া বুলি ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্টে গোটেইখিনি মানুহ আনিব লাগিব গতিকে আমি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি নেদেখে যে এইটো বস্তু কৰিলে কাৰণ তেতিয়াহ'লে হয়তো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কৈছে যে যিটো আমি কৈছে এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে কৰক ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট কৰক কিন্তু মেইন কথা হৈছে যিটো আমি ইকনমিক্স বা আমি ইকনমিক্স ষ্টুডেণ্ট হিচাপে ভাবি আছিলোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰ'থ ৰেট কমি আছে এই যোৱা লাষ্ট ছেকেণ্ড কোৱাৰ্টাৰ কমিলে কি হ'ল তাতে আমাৰ কনজাম্পশ্যন যিটো প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যন খুব কমি গ'ল কমাৰ কাৰণেই এইটো হ'ল আৰু সেইটো কমৰ কাৰণে কি হ'ল যে গভৰ্ণমেণ্টে এই দুটা কোৱাৰ্টাৰ যিমানখিনি খৰচ কৰিব লাগিছে যে আমি প্ৰাইভেট কেপেক্স বুলি কওঁ নহয় গভৰ্ণমেণ্টৰ খৰচটো কেপিটেল এক্সপেঞ্ডিচাৰ সেইটো একেবাৰে কমি আছিলে কিন্তু দেখা গ'ল যে তেওঁলোকে এই লাষ্ট এইটো দুটা কোৱাৰ্টাৰত হয়তো মেকআপ কৰিব কাৰণ নহ'লে এইটো কমিলে গতিকে কেপেক্স হ'লে যে গভৰ্ণমেণ্টে খৰচ কৰে তেতিয়া প্ৰাইভেট ছেক্টৰে খৰচ কৰে ইয়াত যিটো ইণ্ডিয়াত হৈ আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে খৰচ কৰাৰ লগে প্ৰাইভেট ছেক্টৰে আহি তাতে খৰচ কৰে কাৰণ তেওঁলোকে বেনিফিটটো পাই যায় গতিকে সেইটোত আৰু এতিয়া কি হ'ল প্ৰাইভেট ছেক্টৰে খৰচ কৰিব যে কনজাম্পশ্যন হেৰি কৈছে এই টেক্সটো কমাই দিয়াৰ লগে লগে এটা দেখা যাব যে অহা বছৰলৈ এই প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ কনজাম্পশ্যন এইটো যিটো 12 লাখ মানে আজিকালি নিম্ন মধ্যবিত্ত গতিকে 12 লাখৰ যিখিনি আছে মানুহ সেইখিনি যদি খৰচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেইটোৱে ডাঙৰ কাৰণ ওপৰৰ পৰা বেছি ধনী শ্ৰেণী বেছি খৰচ নকৰে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব বাহিৰত বিদেশত যাব বিদেশলৈ ইনফেক্ট হেৰি পঠাই দিব বস্তু তেনেধৰণৰ থাকে কিন্তু আমি যিটো কনচিডাৰ কৰিছোঁ গ্ৰুপটোত সেই গ্ৰুপটোৰ কাৰণে এই টেক্স কমোৱাটো যিটো কৰিলে সেইটো খুব দৰকাৰ আছিলে গতিকে ইনডাইৰেক্টলি ভাবি যে অহা বছৰ এই বছৰ তাৰমানে 25-26ত এই কনজাম্পশ্যনটো বাঢ়ি এবাৰ যদি কনজাম্পশ্যন বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গ্ৰ'থ ৰেটটো আকৌ বাঢ়িব যিটো মানে এটা 5.4 মানত কৰি আছে সেইটো মানে খুব আমাৰ কাৰণে ভাল নাছিলে 6.4 to 6.8 বুলি কৈ আছে কিন্তু এই যিটো ঠেলাটো মাৰিলে হয়তো 7% ওপৰ গুচি যাব পাৰে কাৰণ কি হয় গভৰ্ণমেণ্টে এইপিনে খৰচ কৰিবলৈ তেওঁ কৈছে কিবা ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা হওক গোটেইখিনি হওক তাত ৰিফৰ্ম কমিশ্যন এটা কৰিছে এইটো খুব ভাল কথা যে আমি ৰিফৰ্ম যিটো কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা ৰিফৰ্ম কৰা নাই কিন্তু আমি সকলোৱে কওঁ যে এইটো ৰিফৰ্ম কৰা এইটো কৰা কিন্তু এটা যে কমিশ্যন কৰি দিয়া হয় ৰিফৰ্মৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে গম পাম ক'ত কি লেকুনা আছিলে ক'ত মানে হেৰি আছিলে গতিকে সেইটো আমি এক্সপেক্ট কৰিছোঁ যে ৰিফৰ্মৰ কাৰণে কিবা কৰিব তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ নকৰি পেলাই কি ক'লে যে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি ৰিফৰ্মৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিলোঁ আমি পলিচিটো কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি ৰাইজৰ পৰা বা সকলোৰে পৰা ছাজেশ্যন লৈ পেলাই ৰিফৰ্মত লাগি যাম গতিকে এই দুটা ষ্টেপ মই কৈছোঁ যে ভাল এগ্ৰিকালচাৰৰ তেওঁলোকে কৰিছে আৰু যিটো আমি সেই আগত এছপিৰেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৰিছিলে এতিয়া স্পেচিয়েল 100খন যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিব গৈছিলে আমিও জড়িত আছিলোঁ এছপিৰেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্টত ভাল প্ৰগ্ৰাম আছিলে কিন্তু এতিয়া যদি দেখা যায় যে সেইটো আৰু যদি লৈ যায় তেতিয়াহ'লে বোধহয় ভাল হ'ব আৰু বাকী IIT জানে নহয় IIT তেওঁলোকে মানে এই সিটবোৰ বঢ়াব হৈছে মেডিকেল কলেজৰ সিট আদি বঢ়াব হৈছে গতিকে অভাৰঅল মোৰ ক'বলৈ 10,000 সিট মেডিকেল কলেজৰ যথেষ্ট ডাক্তৰৰ ভাৰতত বৰ নাটনি আছে একেবাৰে নাটনি আছে হয় সেইটো ডাক্তৰ বহুত লাগে এইটো আমাক এতিয়া
গতিকে এনেই মেডিকেল কলেজৰ লগতে ডক্টৰৰ যিটো ট্ৰেইনিং স্কিলৰ আৰু স্কিলৰ কাৰণে ভালকৈ ষ্টেপ কিছুমান লৈছে মই আচলতে কি হয় মই শুনি গ'লোঁ একজাক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু দেখিলোঁ যে আমি যিবোৰ এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ বাজেটত স্কিলৰ কথা ক'ব এমপ্লয়মেণ্টৰ ক'ব আৰ্বানাইজেশ্যন সকলোৱে এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে আৰ্বান ৰুৰেল এৰিয়াজ তেওঁলোকে কৈছে মাইগ্ৰেশ্যন আমি মানে কম্পালচৰি হ'ব নালাগে মানুহৰ চইচ থাকিব লাগে গতিকে যদি ৰুৰেল এৰিয়াত ইনভেষ্ট কৰে মই এটা চেণ্টেঞ্চ শুনিছিলোঁ এনেধৰণৰ কৰিছে যাতে মানুহখিনি ৰুৰেল এৰিয়াত কামখিনি কৰি থাকিব কিন্তু কাৰোবাৰ যদি যাব খোজে বাহিৰলৈ যাব পাৰে এই আৰ্বানাইজেশ্যনটো এটা ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছিলে গতিকে সেইখিনি মানে মোৰ সাধ্যহতে মই পিছলৈ আহিম বাৰু এই কেইটামান মই ষ্টেপ মানে ভাল লাগিল নজৰ পৰিছে হয় বৰ এই আপুনি আৰম্ভণিতে কৈছিল যেতিয়া নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ কথাটো তাৰ বাবেতো আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও যোৱা 3টা বছৰত বহুবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক উদ্যোগ মন্ত্ৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা আগতে আপুনি আৰম্ভণিতে কৈছিল তাৰ যিটো গুণগত মানদণ্ড আগৰ পৰাই যথেষ্ট ভাল আছিল আৰু বিভিন্ন কাৰণত সাৰ কাৰখানাৰ প্ৰডাকশ্যন কমিছিল বিভিন্ন কাৰণ হৈছিল এতিয়া এইটো হোৱাৰ লগে লগে তাৰ আচলতে মেনেজমেণ্ট প্ৰব্লেম আৰু পুৰণা মেচিনাৰী ইনষ্টলেশ্যন বহুত পুৰণা হৈ গ'ল আগতে তাৰ কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল আছিল এতিয়া সেইটো আকৌ যেতিয়া হ'ব নিশ্চয় যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিয়ে কৈছে নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা তেওঁলোকে হয়তো ভাবি থাকে যে চৰকাৰী চাকৰি দিলেই কিন্তু আজি নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়াই প্ৰথমতে কৈছিল বিত্তীয় ভাষণত যে কৃষি ক্ষেত্ৰত দিয়াৰ যিটো দাদাই যিটো মাইগ্ৰেশ্যনৰ কথা কৈছে সেই গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ যেনেকৈ মানুহ গুচি আহিছে আৰু সেই তাতে যদি গাঁৱত ৰাখি কৃষি ক্ষেত্ৰত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা আছে MSMEৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ মুদ্ৰা লোনৰ কথাও তাৰে গোটেইখিনি কৈছে এতিয়া ডিটেইলছ তেওঁৰ যি 1.5 ঘণ্টাৰ প্ৰায় 2 ঘণ্টাৰ ভাষণটোত ডিটেইলছটো এনেক্সাৰখিনি গোটেইখিনি অধ্যয়ন কৰাৰ পিছতে ডিটেইলছ ক'ব পৰা যাওঁ আৰু এইটোৱে ধাৰণা কৰিব পৰা যায় নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ লগে লগে অৰ্থনৈতিক মানুহৰ হাতলৈ আৰু কেনেকৈ টকা বেছিকৈ আহিব পাৰে মানুহৰ বজাৰলৈ কেনেকৈ পইচাটো যাব পাৰে তাৰ এটা ব্যৱস্থা এই বাজেটত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে বুলি মোৰ অনুমান হয় হয় আগৰৱালা ডাঙৰীয়া মানে মই এই যে বিজনেছমেন মই কওঁ মানে আমাৰ মই ডাটা চাই আছিলোঁ আমাৰ দুটা ডাটা কওঁ ফিজিকেল ডেফিচিট বুলি কওঁ ফিজিকেল ডেফিচিট আমাৰ 5% এইবাৰ কৈছে 4.8 কৈছে নেকি আজি 4.5 মানে 12 লাখ কোটি টকা আমাৰ ডেফিচিট হৈ আছে এনেকৈ প্ৰতি বছৰ ট্ৰেড ডেফিচিট আমাৰ যিটো ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট বহুত হয় আমাৰ এৰাউণ্ড 25 লাখ কোটি টকা ট্ৰেড ডেফিচিট আমি যিমান ইম্পৰ্ট কৰোঁ এক্সপৰ্ট বহুত কম কৰোঁ তো এই 12 লাখ কোটি টকা আমাৰ ধাৰ ল'ব লাগিব প্ৰতি বছৰ লৈ আছোঁ ফিজিকেল ডেফিচিট আমাৰ ডলাৰ বাঢ়ি গৈছে যেনেকৈ 60ৰ পৰা 2040 পৰা 50 মোৰ ডলাৰ আমেৰিকাত পৌঁতে 50 আছিলে এতিয়া 90 হৈ গ'ল তে ডলাৰ বঢ়া মানে আমাৰ ভেলু কমি গৈছে পইচা আমাৰ বেংকত পইচাবোৰ আমাৰ 8% ইণ্টাৰেষ্ট পাওঁ আমাৰ ডলাৰ বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে যদি ইমান যদি ডেফিচিট হৈ আছে এক্সপেন্সটো ইমান বেছি আৰু পপুলাৰ খৰচ কৰিলে কি দৰকাৰ এতিয়া দেখিছোঁ ইলেকশ্যন আছে পাটনাত বিহাৰত গোটেই বাজেটখন বিহাৰৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে মানে মাখনালৈকে এটা বৰ্ড কৰি দিছে মানে মোক লাগে এনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট লাগে সি গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন কন্যাকুমাৰীটো কাশ্মীৰটো অসম এটা নিউট্ৰেল বাজেট হ'ব লাগে ইলেকশ্যন এৱাইডেড বাজেট হ'ব নালাগে আৰু ট্ৰেড ডেফিচিট ইমান আমাৰ ইম্পৰ্ট ইমান বাঢ়ি গৈছে মানুহৰ মানে এম্পাৱাৰিং হ'ব লাগে গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া 5% মানুহে ইনকাম টেক্স দিয়ে 6% মানুহ 95% মানুহৰ এতিয়াও টেক্সৰ লেভেলত অহা নাই বাকী কাণ্ট্ৰিত 90% মানুহ টেক্স দিয়ে ৰেভিনিউ কালেকশ্যন নহয় আমি বাজেট যদি মোৰ ইনকামেই নাবাঢ়ে মই বাজেট কৰি কি লাভ হ'ব আমাৰ ট্ৰেড ডেফিচিট হৈ আছে ইমান আমাৰ ইম্পৰ্ট বহুত বাঢ়ি গৈছে এক্সপৰ্ট বহুত কমি গৈছে ইমান ইলেক্ট্ৰনিক্স আইটেম মোবাইলৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক্স কাপোৰৰ পৰা গোটেইখিনি আমি চাইনাৰ পৰা আনি আছে সেইকাৰণে আমাৰ মানুহখিনি এম্পাৱাৰমেণ্টটো হোৱা নাই মানুহৰ গম পোৱা নাই যে আমাক ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে চবৰ কনজিউমাৰ মাইণ্ডছেট আমি কিনি থাকিম কিন্তু কোনো মানুহৰ কনজিউম ক্ৰিয়েট কৰা চাইনাত চবেই কিবা নহয় কিবা ক্ৰিয়েট কৰে মেনুফেকচাৰিং কৰে চাইনা যে ছাৰপ্লাছ কাণ্ট্ৰি তেওঁলোকৰ এক্সপৰ্ট বেছি ইম্পৰ্ট কম আমাৰ ইম্পৰ্ট বেছি এক্সপৰ্ট কম যে আমি কিমান দিন ধাৰ লৈ থাকিম আমাৰ 30% আমাৰ ইনকাম গভৰ্ণমেণ্টে যিমান ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কৰে 30% আমি সুদ দিওঁ আমি যদি চেলাৰী 50,000 পাওঁ 15,000 যদি কাবলিক দিবলগীয়া হয় আমাৰ বাজেট কি বনাম ঘৰত আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ইমান 30% আমাৰ যিমান এডুকেশ্যন হেল্থ আৰু ডিফেন্সত যিমান খৰচ কৰোঁ তাতকৈ বেছি আমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইন ইণ্টাৰেষ্ট আপুনি বাজেটত গুগলত চালে গম পাব কিমান এক্সপেণ্ডিচাৰ ইনকাম ইয়াত আমাৰ পপুলাৰ ক'ব লাগিব আমি বহুত ফ্ৰী দি আছোঁ যেতিয়া আমাৰ ছাৰপ্লাছেই নাই আমাৰ ডেফিচিট চলিছে আৰু ফ্ৰী দিবলৈ কি দৰকাৰ বস্তু আৰু আল্টিমেটলি নেক্সট গভৰ্ণমেণ্ট গুচি যাব বেলেগ গভৰ্ণমেণ্ট আহিব আল্টিমেটলি বুজাটো ধাৰটো আমাৰ তাত থাকিব সেইকাৰণে মই কওঁ যে এটলিষ্ট আমেৰিকান নিচিনা কাণ্ট্ৰিও ফ্ৰীত নিদিয়ে একো বস্তু ইমান ধনী দিয়ে একদম ছাৰপ্লাছ জানৰ আমাৰ ইয়াত আকৌ ইমান আমেৰিকা এটা গতিলে গুচি গ'ল কিন্তু আমাৰ ভাৰতত এতিয়াও কিছুমান মানুহ আছে যাকটো আপুনি ছাপোৰ্ট কৰিবই লাগিব কিন্তু বেছি দুখীয়া বুলি মৰিবলৈ এৰি দিব নোৱাৰি সেইটো কথা নহয় সেইটো কৰিব লাগিব কম সংখ্যক মানুহ কিন্তু মোৰ আপোনাৰ এই কথাটো যুক্তিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে চৰকাৰে যেনেকৈ একদম বৃহৎ পৰিসৰত আঁচনিবোৰ চলাইছে সিমান নালাগে পেচন হ'ব নালাগে যে মই 38 লাখ মানুহক আমুক দিম ডেফিচিটটো কমাব লাগিব এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হ'ব মই আপোনাৰ চলাই আহিম আগৰলা ডাঙৰীয়া ডেফিচিটটো
যদি 10 লাখ কোটি টকা এই বছৰ কমিছে 10 লাখ কোটি টকা আমি ক'ব পাৰিম যিটো শ্বৰ্টফল হৈছে ইনকাম সেইটো আমি বড়ো ক'ব লাগিব ক'ব বেলেগে আকৌ ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি যাব মই যিমান পাৰোঁ স্মাৰ্ট বাজেট হ'ব লাগিব আমাৰ ডেফিচিটটো কমাওঁ আমি ইনকাম বঢ়াওক ইনকাম টেক্স বঢ়াওক বা আমাৰ GST চেল বঢ়াওক মানুহৰ কনজিউম পাৱাৰ বাঢ়িব মানুহে যিমান কনজিউম কৰিব ইমান কিনিব আমেৰিকাত এটা মানুহ মিনিমাম আইফোন কিনে চবেই তাত এভাৰেজ আমাৰ ইয়াত মানুহৰ ইনকামটো বাঢ়িলে নিজে কনজিউম বেছি কৰিব কনজিউম বেছি কৰিলে ইনকাম বাঢ়িব গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰো হয়তো সমস্যা আছে আমাৰ ফৰেন গুডছৰ প্ৰতি আপুনি ইলেক্ট্ৰনিক আইটেমছ বিদেশত নিৰ্মিত ইলেক্ট্ৰনিক আইটেমছ আপুনি মানে ভাৰততে কৰা বিদেশী কোম্পানীৰ আইটেমছ আপুনি নিজেও বিক্ৰী কৰে ইমানখিনি আপুনি এইটো কথা জানে যে সেইবোৰ গুডছ আমি স্থানীয় কিছুমান আমি যুঁজখনৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল আজি ছফ্ট ড্ৰিংকছৰ ক্ষেত্ৰত এটা সময়ত ভাৰতৰ বজাৰত ভাৰতৰ ছফ্ট ড্ৰিংকছই আছিল এটা কথা হ'ল যে বাহিৰৰ কোম্পানীয়ে চমক লগা প্ৰচাৰ চলাই আহিল ভাৰতৰ কোম্পানীবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ক্ষেত্ৰতো এটা সময়ত আমাৰ হোমগ্ৰোন যিবোৰ টিভি কোম্পানী আছিল অন্যান্য ইলেক্ট্ৰনিক গুডছ কোম্পানী আছিল সেই কোম্পানীবোৰে তিষ্ঠিব নোৱাৰিলে মানে সস্তাত যেটো পায় মানুহ নিকিনে আৰু তেওঁলোকেও সেই প্ৰতিযোগিতাত তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিলে এভৰি ল'ৰা জন্ম হওঁতে তাৰ মনত প্ৰেম থ'লে মই দেশৰ কাৰণে কি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিম আমাৰ চবৰ মতে আমাৰ উই আৰ এক্সপেক্টিং গভৰ্ণমেণ্টে দি দিব গভৰ্ণমেণ্টে আমাক ক্ৰিয়েটৰ মাইণ্ডছেট হ'ব লাগে আমি কনজিউম মাইণ্ডছেট আমাক চব ফ্ৰীত পাই যাম এইটো পাই যাম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মানে কৈছে কথাখিনি কংগ্ৰেছৰ নিৰ্মল ডাঙৰীয়া হয় এই বাজেটখনত যদি ইমানে ভাল হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা সাধাৰণ কথা আমাৰ যিটো সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাক আমি এটা অনুমান কৰোঁ আপোনাৰ নিজৰ টকাটো যেতিয়া বেংকত থয় সেই বেংকৰ পৰা যেতিয়া আপুনি কেছ উইথড্ৰল কৰিব যায় তেতিয়া আপুনি চাব 10,250 rupees আপুনি মানে টেক্স দিব লাগে বেংকক মানে কেছ সিহঁতে কাটি দিয়ে আগত এনেকুৱা নাছিলে যে আমি নিজৰ টকাটো যেতিয়া বেংকৰ পৰা আমি উইথড্ৰ কৰিব লাগে কোনো ধৰণৰ আমি পেমেণ্ট দিব নালাগে তাত এতিয়া আপুনি ATM চাৰ্জ দিব লাগিব একোটা বেংকত আপোনাৰ 5 টাইমছ যদি আমি কেছ ডিপজিট থওঁ তাৰ ওপৰখিনি আমি তাত ফাইন দিব লাগে মই আজি দুটা টাৰ্ম এক্সিছ বেংকত ডিপজিট থোৱাৰ কাৰণে মই প্ৰায় বছৰত প্ৰায় 30-40 হাজাৰ টকা মই ফাইন ভৰিছোঁ কেছ ডিপজিটৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ টকাটো আমি যেহেতু ট্ৰান্সপৰ্টিং লাইনত আছোঁ আমাৰ টকাটো কেছ আহে আমি কেছ টকাটো আমি বেংকত থ'ব লাগিব সেই টকাটো থোৱাৰ বিনিময়ত আমি টেক্স ভৰিব লগা হৈছে এইখন চৰকাৰৰ দিনত যে এইখন চৰকাৰে মানুহক কি ধৰণে মানসমাৰ দিছে কিন্তু মই যিমান দূৰ জানো যে আপুনি কাৰেণ্ট একাউণ্ট এটা খুলি ল'লে লিমিট আছে আপোনাৰ 5 টাইমছ আছে এটা ধৰি সেভিং একাউণ্টত কিন্তু কেছ হেণ্ডলিং চাৰ্জ বহুত বেছি আপুনি যদি লিমিটটো বঢ়াই লয় আপুনি যদি মেইনটেনেন্স লিমিটটো বঢ়াই লয় ধৰি লওক 3 লাখৰ আপুনি মেইনটেনেন্স কৰিব পাৰিব লাগিব আপোনাৰ কোৱাৰ্টাৰলি তেতিয়াহ'লে আপুনি তাৰ হেৰিটো বেছি পাব যদি আপনি ধৰি লওক 50,000 বা 25,000 এটা একাউণ্ট খুলি লয় লিমিট আপোনাৰ যদি মেইনটেনেন্সৰ তেতিয়া আপনি সেই সুবিধাটো নাপায় এই ধৰণৰ আমাৰ নিজৰ টকাটো আমি ডিপজিট থবটো লাগিব এখন চৰকাৰ বেলেগ আপোনাৰ সুবিধা নাই কেছ ট্ৰানজাকচন কৰিব নোৱাৰে চব ডিজিটেল কৰাইছে যেতিয়া আপনি নিজৰ টকাটো জমা থোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা টেক্স ভৰিব লগা হৈছে এইখন দেশত তেতিয়ালে আপোনাৰ এই বাজেটে কি মানুহক সকাহ কিন্তু কেছ ট্ৰানজাকচন লাহে সিস্টেমটোৰ পৰা নাইকিয়া কৰিবলৈ মই আপোনাৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ বাকি কিজন প্ৰতিনিধিও আছে হয় ৰাজ্যৰ দলৰ প্ৰতিনিধি ৰাজ্যৰ দল মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি অসমান কৰে হয় আচ্ছা দুটা বস্তু কওঁ দেই মই প্ৰথমতে একেবাৰে এই GST কথা কৈছোঁ GSTত এই বাজেটত বেছি আলোচনা কৰিব নোৱাৰে এইকাৰণে যে GST কাউন্সিলত যাব লাগিব গতিকে সেইটো সময়ত কিন্তু মানুহে গমো নাপায় কেতিয়া কাউন্সিলৰ হয় তেতিয়া অলপ হৈছে যদি কৰে নহয় হয়তো এটা হ'ব পাৰে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্টিবোৰে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকেতো হয় GSTটো একেবাৰে যেনেকৈ হ'ব লাগিছে এইটো নহয় মানে কোনো লজিক নোহোৱাকৈ কিছুমান ৰেট দিছে যিটোৰ কাৰণে আমিও মানে ক্ষুণ্ণ হৈ থাকোঁ যে GST আৰু যথেষ্ট ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰি আছে গতিকে সেই এটা কিন্তু এনে যে ফিস্কেল ডেফিচিট যিটো কৰিছে তেওঁলোকৰ 4.8 আৰু এই বছৰ 4.0 মই কৈছোঁ দেই আপোনাক কৈ আছোঁ আমি এই ইকনমিক্স ষ্টুডেণ্টছে ভাবোঁ যে ইয়াত 4.4 কৰিছে নহয় আচলতে কি জানে আমাৰতো বহুত লৈ গৈছিলে 9% লৈ গৈছে সেইটো সময়ত এতিয়া কমি আহিলে এবাৰ 5% হ'লেও বোধহয় বেয়া নহয় যদিও আমি মানে সিমানখিনি ডেফিচিট কাৰণ ডেফিচিটটো কেনেধৰণৰ আমি কিছুমান বস্তুত বড়ো কৰি পেলাই খৰচ কৰিবলৈ কাৰণ সময় নাযায় নহয় আপুনি যদি ৰৈ থাকোঁ যে পইচা আহিব আমি তেতিয়া খৰচ কৰিম তেতিয়াহ'লে দেশখন তেনেকৈ আমি ডেভেলপ হ'ব নোৱাৰোঁ গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি বড়ো কৰিব লাগিব আৰু এই যে এতিয়া অসমত আমাৰ ভাৰত কি হৈছে জানে দৰিদ্ৰ নোহোৱা হ'ল কিহৰ কাৰণে যে তেওঁলোকে দৌল মানে ফ্ৰী বস্তু দি আছে চাৰিপিনৰ পৰা চেণ্টাৰে বোধহয় মোৰ বেলেঞ্চ দেন ষ্টেজ তাৰমানে ষ্টেজবোৰে এনেকৈ দিব আৰম্ভ কৰিছে যে যিটো কাৰণে তেওঁলোকৰ পইচা নাথাকিলেও দিয়ে বোধহয় চেণ্টাৰত সেইটো হোৱা নাই কিন্তু কি হৈছে এটা বস্তু মই বেয়া পাইছোঁ যে 80 মিলিয়ন
80 crore most probably 80 crore নেকি আমাৰ হেৰি এটা দি আছে যে এই ফুড সাবসিডিটো সেইটো ইমান মানুহ দিয়া কোনো দৰকাৰ আমি কওঁ যে ইমান দুখীয়া মানুহ নাই ভাৰতত তাৰপিছত কওঁ যে আমি সকলোকে এইটো দি আছোঁ এইটো কালেকশ্যন হয়তো কানেকশ্যন বা যাৰ ৰিজনটো বেলেগ হ'ব পাৰে যে ইমান চিৰিয়েল প্ৰডাকশ্যন হয় ইণ্ডিয়াত এতিয়া পচি যায় গতিকে মানুহবোৰ দিয়াই ভালে নে সেইটো কৰি পেলাই সেই এটা এংগল হ'ব গতিকে এতিয়া এইবাৰ যে পালছ মিছন কৰিছে আৰু কিবা কিবি কৰিছে সেই তাৰমানে মানুহবোৰক আমি চিৰিয়েল প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা আনিব লাগিব এই যে হুইট আৰু ৰাইচ প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা আমি যদি আনিব পাৰোঁ আমাৰ তেতিয়াহ'লে এই আমাৰ ফুড প্ৰডাকশ্যনটোও ঠিক হ'ব এটা বেলেঞ্চ হৈ যায় আৰু দুখীয়া মানুহ তেতিয়া সহজতে খাবও পাৰিব এতিয়া কয় কেৱল চাউলটো খাই ভাতটো খাই থাকিলে নহয় বাকী বস্তু কিনিব লাগে গতিকে সেই এটা বোধহয় এংগল এটা আছিলে ছেকেণ্ডলি মই আৰু ক'ব খুজিছোঁ যে হেৰিটো এই টেক্সটো আচলতে কি জানে এতিয়া ইণ্ডিয়াত টেক্সটো এই মুহূৰ্তত ইউএছৰ কথা কৈ আছে হয় আমাৰ কি হয় আমাৰ যে পাৰ কেপিটা ইনকাম আছে নহয় আমাৰ যিটো জনমূৰি আয় তাৰ 3 গুণ যিটো হয় সেইটোৱে হৈছে প্ৰথম টেক্স দিয়া মানুহ কোনোবা 1 লাখ যদি আছে নহয় তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা আছে তালৈকে গতিকে আমাৰ মানে 5% আমাৰ 4% টেক্স দিয়ে কিন্তু বাকীবোৰ দিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয় কিন্তু এই বাজেটত কি কৰিলে বাকীবোৰ টেক্সবোৰ দিয়ে কিন্তু বেনিফিটবোৰ নাপায় এনেকৈ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটো একেবাৰে মানে স্কুইজ হৈ গৈছে টেক্সটো সকলোৱে দিয়ে এটা পৰোক্ষ কৰ দিয়ে আজি সেইটো আমি কমকে হ'লে একেবাৰে সাধাৰণ যি মানে ডাইৰেক্ট টেক্স ধৰা যায়তো ডাইৰেক্ট টেক্স ধৰা যায় আমি টেক্স বুলি কোৱা ডাইৰেক্ট টেক্স কাৰণ বাকী বস্তু কিনিলে চলি আছে হয়তো এইটো বস্তু বেছি আছে আমি নিকিনো বোলে এইটো 28% আছে আৰু আপুনি যে কয় লাক্সাৰী গাড়ী একদম ধনী শ্ৰেণীৰ কাৰণে আমি সদায় চাই আছোঁ যে এই যে দুখীয়া শ্ৰেণী এটলিষ্ট 50% অফ পপুলেশ্যনৰ কাৰণে আমি যদি কিবাকৈ আনিব পাৰোঁ নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ আই থিংক বোধহয় কাণ্ট্ৰিখন অলপ ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট হয় এতিয়া দুটা বস্তু আৰু এটা কওঁ এই বিহাৰ চিহাৰ দিছে যে এতিয়া চাউথ ইণ্ডিয়া বৰ ডেভেলপ চাউথ ইণ্ডিয়াত মানে চব বস্তু এতিয়া এনেধৰণৰ সিহঁতৰ বহুত ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু নৰ্থ ব্লকটো নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট এইবোৰ আমাৰ অৱস্থা নাই গতিকে কি হয় বাজেটখন যে ইনক্লুচিভ কৰিবৰ কাৰণে যদি ভাবোঁ যে চবতে একেধৰণে বিয়পাই দিবলৈ তেতিয়াহ'লে চাউথ ইণ্ডিয়া আৰু ধনী হৈ যাব গতিকে কি হয় বাজেটখনত এটা আমাৰ নৰ্থ আৰু ইষ্টাৰ্ণ চেণ্ট্ৰিক যদি হয় তাৰমানে আমি যদি মানুহখিনি যিমানখিনি নৰ্থৰ পিনে আৰু ইষ্টৰ পিনে ঠেলি দিব পাৰোঁ বস্তুবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যনেই হওক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে হওক বা কোচি প্ৰজেক্ট হওক এনেধৰণৰ আনি যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰু 10-20 বছৰত ভাবোঁ যে অ'কে চাউথ ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ এটা তাৰ ভাৰসাম্য আহিব নহ'লে এতিয়া কি হৈছে তাৰ পাছতো ৰিজনেল ইম্বেলেঞ্চ থাকিব আজি এতিয়া মণিপুৰত যি আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি মণিপুৰক আপুনি পইচা দি নোৱাৰে সেইটো এটা বেলেগ বস্তু আমাৰ ইয়াতো হৈ যায় কেতিয়াবা আমি বেছি আন্দোলন ধৰ্ণা কৰিলেও সমস্যা হয় সেইটো মই বেলেগ বস্তু মই কৈছোঁ যে আমাৰ এই যে ডেটা চাইছোঁ আৰু গ্ৰ'থ ৰেট চাইছোঁ আৰু পাৰ কেপিটা ইনকাম চাইছোঁ বাকী ডেভেলপমেণ্ট যিটো গণ্ডগোল তাৰমানে আমি যদি ডেভেলপ হৈ যাওঁ নহয় এইবোৰ গণ্ডগোল লাহে লাহে নোহোৱা হ'ব মণিপুৰ হয়তো হৈছে মণিপুৰৰ কেছটো বেলেগ প্লিজ মই এইটো ডিছকাছ নকৰোঁ এইটোত কিন্তু কি হয় এই যে আমি ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট বুলি কৈ আছোঁ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হ'লে ইনক্লুচিভ হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই নৰ্থ আৰু ইষ্টাৰ্ণ বিহাৰত ইনভেষ্ট কৰিছে ভাল পাইছোঁ এইটোত ইলেকশ্যনেই হওক যিয়ক নহওক কাৰণ যিটো অৱস্থা হৈ আছে এতিয়াও ইমান দুখীয়া এটা দেশ আমি আৰ্জিমেনৰ পৰা তাতে কাম কৰি আছোঁ ইনফেক্ট কেতিয়াবা এনে হয় যে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ কাৰণ আমাৰ প্ৰজেক্টবোৰ তাত চলে নহয় দেখি পাওঁ আপুনি স্বচ্ছ ভাৰত দেখে স্বচ্ছ ভাৰতে আপুনি বিহাৰত গধূলি আহক না এতিয়াও গোটেই চাৰিওপিনে ৰাস্তাৰ দুই চাইডে মহিলাবোৰ বহি আছে লেম্প এটা লৈ পেলাই চাকি লৈ পেলাই গতিকে তাত একো মানে ডেভেলপমেণ্ট আপুনি গধূলি যায় যে ডেভেলপমেণ্ট ভাল দেখাই নাপায় কি হৈছে গতিকে সেই পজিশ্যনটো যদি আমি কিবাকৈ আনিব খোজোঁ বিহাৰত আৰু ডেভেলপ কৰক যদিহে আমি ইনক্লুজ যাব গতিকে মই সেইবোৰত চাই পেলাই যদি অভাৰঅল যদি এজ এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন যদি ভাবোঁ যে হয় আমাৰ দুখীয়া মানুহখিনি আৰু সেই দুখীয়া ঠাইবোৰ কিন্তু আৰু ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব আমাৰ যিয়ে পলিটিকেল ৰিজনে হওক বা যিকোনো ৰিজনে হওক কিন্তু আমি যদি সেইবোৰ ডেভেলপ নকৰোঁ নহয় এটা এনে হ'ব যে চাউথ ইণ্ডিয়া আমাতকৈ 2-3 গুণ বাঢ়ি যাবগৈ আৰু আমাৰ এইখিনিত আমাৰ এই নৰ্থ আৰু ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন থাকিব এই যিখিনি কথা আজি আগৰৱালা ডাঙৰীয়াই কৈছে বা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিয়ে যিখিনি কৈছে দৰিদ্ৰ মই আগতেই কৈছোঁ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা বা বাজেট এইখিনি হ'ল আমাৰ অমীয় সমাধান ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে যে বিহাৰৰ যিটো উন্নয়নৰ কৈছে আগতে যেতিয়া বিহাৰৰ গোটেই মানুহবিলাক এই গোটেই তাত যেতিয়া দৰিদ্ৰতা আছিল গোটেই মানুহবিলাক অসম আজিও যিটো তেখেতে কৈছে দক্ষিণ ভাৰতলৈ গুচি গৈছে দক্ষিণ ভাৰতত কাম কৰিবলৈ যোৱা মানুহ বিহাৰ চিহাৰৰ পৰা বেছি মানুহ যায় আৰু যিটো আজিকালি কৈছে যে ফ্ৰী যিটো কৈছে শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ৰাইচ প্ৰডাকশ্যনটো ইমান বাঢ়িছে এতিয়া পাঞ্জাৱৰ কৃষক আন্দোলনত এতিয়া পাঞ্জাৱত আগতে বেলেগ খেতি কৰিছিল
আজিকালি পাঞ্জাবৰ কৃষকে যেতিয়া MSME পালে পাঞ্জাবৰ কৃষকে খালি ধান আৰু ঘেঁহু খেতিতে গুৰুত্ব দিছে আৰু চৰকাৰে যিহেতু কিনিব লগা হৈছে কিনাৰ পাছত এতিয়া সেইকাৰণে ৰাইচ প্ৰডাকশ্যনটো বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে FCIৰ জৰিয়তে হয়তো কৃষক দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণক দিবলৈ যাওঁ দেশখন উন্নত হ'ব লাগিলে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহখিনিক উঠাই আনিব লাগিব যোৱা 10 বছৰত দেশত দৰিদ্ৰ যিকেইটা ডাটা আহিছে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ যথেষ্ট সংখ্যক মানুহৰ সংখ্যা কমি আহিছে আৰু দেশখন আগবঢ়াই ল'বলৈ সকলো শ্ৰেণীৰ সমবিকাশ যিটো মোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৰিছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ একেলগে কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আৰু এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে এই বাজেটত সেইখিনি সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে নিবনুৱা সমস্যা আগতেও মই কৈছোঁ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত MSME কৃষক সকলো ক্ষেত্ৰতেই সকলোখিনি একেলগে লৈ যাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু আমি যদি আজি আমেৰিকাৰ লগত আজিয়েই ভাৰতবৰ্ষক তুলনা কৰিবলৈ যাওঁ আজি আমাৰ পৰিকল্পনা আগতে 52 চনত দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত তেতিয়া গৈতো মইতো সদায় কৈ আছোঁ যে তেতিয়াৰ পৰা পৰিকল্পনা আমাৰ কিছুমান বিসংগতি থাকি গৈছে মানে আমাৰ গোটেই সিস্টেমটো হ'ল মানে আজি 100 বছৰৰ পিছত আজি ভাৰতৰ বিসংগতি আছিল আগতে উন্নয়ন হৈছে ৰেলৰ উন্নয়ন দক্ষিণ ভাৰতত বা বাকি ৰাজ্যত যেনেকৈ ৰেলৰ উন্নয়ন হৈছিল স্বাধীনতাৰ 100 বছৰ পিছত আজি ডিমাপুৰৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ ভিতৰলৈ ৰেল ষ্টেচন 100 বছৰ পিছত এবাৰ ভাই প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছোঁ महाकुंभ में जो इतनी लोगों की मृत्यु हुई लोग घायल हुए आज भी पता नहीं कि जो सूची नहीं है जानकारी नहीं है तो उसको लेकर सदन में एक चर्चा की तारीख स्थित हो ये हमारी मांग थी हमारी मांग को नजरअंदाज करने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सपा TMC विभिन्न इंडिया गठबंधन के दल ने वॉकआउट किया और आज तक भी हमें ये जानकारी नहीं मिली कि चर्चा होगी कि नहीं होगी हम चर्चा के पक्ष में ताकि पूरा का पूरा सच्चाई देश के सामने आए दूसरी बात जहां तक बजट पे आए ये वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है न किसान को कुछ मिलता है न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं नतीजे आते हैं वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है और आज भी यही है बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही है टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली GST जिस प्रकार से GST कभी इस पे GST कभी उस पे GST तो आज भी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है एकदम नॉन इवेंट है This budget is a non-event. सर लेकिन 12 लाख तक जो छूट दी है कमाई इसको बड़ी राहत देखिए कोई इसमें कोई साफ उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं सारे उन्होंने कहा बाद में विवरण है सरकार का ये एक पुराना खेल है कि वो दिखाते एक है और जब आप बारीकी में जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं हुआ है तो ये एक वही परंपरा है एक ढोंग है एक जुमला है जब आप बारीकी में जाएंगे जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम को 5 बजे होगी उसमें सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा এটা বিৰোধী লৈছোঁ বিৰোধী পিছত উভতি আহিম চৰ্চা অব্যাহত থাকিব ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টিল ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টিল ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ মুকলি হ'ল নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হ'ল অ আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফ্টৱেৰ আখৰ AIত
সহজতে অসমীয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয় আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ থাকিলে অসমীয়া লিখি থাকে ছফ্টৱেৰ আমাৰ ছফ্টৱেৰটোৱে তেনেকুৱা এটা চিষ্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে অসমীয়া লিখোঁতে বহুতে বানান ভুল কৰে সেই বানানবিলাক আমাৰ ছফ্টৱেৰটোত অট'মেটিক শুদ্ধ হৈ যায় এতিয়া মই যেনেকৈ অসমীয়া কৈ আছোঁ মাইকৰ সন্মুখত এইটো যদি আমাৰ এপটো যদি আমি ইনেবল কৰি থওঁ বা অন কৰি থওঁ সেই মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এই গোটেইখিনি টেক্সট আকাৰে আপুনি পাই যাব মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে টাইপ হৈ আহিব বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ চৰ্চা কৰি আছোঁ বাজেট প্ৰসংগ মোৰ সৈতে অতিথিসকল আছে যোশী ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বিশ্লেষক দীৰ্ঘদিন ধৰি ফাইনাৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে যোশী ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বাজেট কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিছে আপোনালোকে নমস্কাৰ বাজেটটো খুব ভাল হৈছে যদি প্লিজ এলাউ মি টু স্পীক ইন ইংলিছ মানে দিছ ইজ এ বাজেট ফৰ বিকশিত ভাৰত Government's response to Viksit Bharat, how they are going to make the India Viksit developed. So they have come out with a clear roadmap. There is no ambiguity about how the government is going to make it. And if you go through the budget, see it started with agriculture. The agriculture happens to be the backbone of Indian economy. We have been the agrarian economy so far, and it concluded with middle class. And in between, FM touched upon other verticals of society, virtually cross section of society. I should say this is a very well-meaning budget. There is no rhetoric, no populist measure. And another good thing about the budget, this time government or finance minister has tried to bridge the gap between urban and rural. Rural economy has been given due impetus and rightly so. One thing I have also noticed that government is coming out with a direct tax bill. Now we are governed by Income Tax Act 1961. About 65-66 years old act, very difficult to understand, very difficult to comply with. Now government is coming out with the new tax code, that is very welcome step. And good thing about that middle class will be really will get benefited. Now the threshold limit is 12 lakhs rupees, and those who are the salary taxpayers, there will be no income tax up to 12 lakhs 75,000. So I think this is the very calibrated approach by government, and government's response to how they are going to achieve Viksit Bharat by 2047. আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক আগৰলা ডাঙৰীয়া এটা কথা ঠিক যে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে বিশেষভাৱে এতিয়া উল্লেখ পোৱা নাই আমি নামৰূপ কাৰখানাৰ বাহিৰে কিন্তু দুখন আঁচনিত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰা আছে এখন হ'ল পোষণ আঁচনি যিখন শিশুৰ কাৰণে সেইখন পুনৰ দেশজুৰি বৃদ্ধি কৰা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া আছে শিশুৰ পৰিপুষ্টি দ্বিতীয় হ'ল উড়ান আঁচনিখন অসমৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে হ'ব কাৰণ বৃহৎ পৰিসৰত নতুন এয়াৰপৰ্ট যি কৰা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে সৰু সৰু এয়াৰপৰ্ট হ'ব আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সেই বিমানবন্দৰসমূহৰ পৰা যাতায়াত সুচল হৈ পৰিব সেই দুটা নিশ্চিত বাকী সাধাৰণৰ পৰা কিন্তু সৰ্বশেষত আমাক লাগিব সাধাৰণ মানুহে কি পাইছে মোৰ কি সুবিধা হৈছে আপোনাৰ কি সুবিধা হৈছে বা গাঁৱৰ খেতিয়ক এজন ছাত্ৰ এজন সাধাৰণ পৰিয়ালৰ মানুহ এজনৰ কি সুবিধা হৈছে আগৰলা ডাঙৰীয়া চকুত পৰিছে না আপোনাৰ কিবা নাই মই প্ৰথমতে মই বেয়া পাইছোঁ যে মই কংগ্ৰেছৰ মানুহ নহয় এজন মোক মাতিছে ক'বৰ কাৰণে হয় মই কেতিয়া মই ৰেচনেল থিংকাৰ মই কেতিয়াও উইথ দ্য ফ্ল' নাযাওঁ মানে মই যিটো শুদ্ধ সেইটো কওঁ আৰু মই কোৱা নাই যে মই বিজেপি বেয়া মই বিজেপি চৰকাৰ ইমান ভাল চলাই আছে আজি মোদী গভৰ্ণমেণ্ট ভাল কিন্তু অলপ চলপ ক্ৰিটিচাইজ কৰিব লাগিব নহ'লে যদি আমি একেটা কথাকে ক্ৰিটিচাইজ কৰাৰ ফলত কামো হয় আমি এতিয়া অলপতে অসম চৰকাৰে কিবা এটা বস্তু সমালোচনা কৰিছোঁ তেওঁলোকে শুধৰাই ল'লে কংগ্ৰেছৰ বুলি কৈছে মই কংগ্ৰেছটো কেতিয়াও নহয় মই এজন ব্যৱসায়ী আৰু আমি ভাল টেক্স পে' কৰোঁ আৰু মই ডাটাখিনি খুব পঢ়োঁ মানে মই আমাৰ আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ বুলি কোৱা নাই কোনোবা কোৱা নিচিনা লাগিলে মোক ঠিক আছে মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিক ক'বলৈ যদি কৈছোঁ মানে কি হৈছে মই সদায় ক্ৰিটিকেল থিংকাৰ আমি সদায় ভুলক ভুল কওঁ শুদ্ধ কওঁ সেইজন আগত নাচাওঁ
আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা আহিছে লাষ্ট 4 বছৰ দেখিছোঁ আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ভেৰি ষ্ট্ৰং আৰু আমি বহুত বেনিফিট পাইছোঁ অসমত দেখিছোঁ অসমত চৰকাৰৰ পৰা পইচা ভালে আহিছে আগৰ চৰকাৰতকৈ এতিয়া আমি দেখিছোঁ আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ভেৰি গুড আৰু সেই হিচাপে এইবাৰ বাজেটতো আমাৰ নামৰ কথা কৈছে আৰু বহুত আহি আছে আমাৰ অকল বাজেট নহয় ইয়াৰ আগতো আমাৰ বহুত আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰপ'জেল আহিছে কিন্তু কিছুমান ডাটা মই সদায় কওঁ যে আমাৰ মানে জানিব লাগে মানুহক যেনেকৈ আমি হেল্থত কিমান খৰচ কৰোঁ বাজেটত আমি GDP 3% খৰচ কৰোঁ হেল্থত এণ্ড 4% খৰচ কৰোঁ আমি এডুকেশ্যনত কিন্তু ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি 20% কৰে GDP আমি 20 নালাগে 6% খৰচ কৰোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ডাবল হৈ যাব কিন্তু আমাৰ 35% আমি ইণ্টাৰেষ্ট দিওঁ 35% আমি ইণ্টাৰেষ্ট দিওঁ আৰু টোটেল হেল্থত 3% 4% সেই 35% যদি ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া নহয় তেতিয়া আমাৰ হেল্থত আমাক খৰচ কৰিব 15% এডুকেশ্যন সেইকাৰণে আমি কওঁ যে আমি চৰকাৰৰ পৰা ফ্ৰী ল'ব নালাগে আমাৰ চৰকাৰ ফ্ৰী দিছে নিজৰ ইনকাম কৰি দিয়া নাই ধাৰ লৈ দিছে সেইকাৰণে আমি ৰাইজে ল'ব নালাগে আমাৰ যিমান পাৰোঁ আমি নিজে ইনকাম কৰিম আৰু বাজেটত মই কওঁ মতে আমাৰ পাব্লিকক এটা এম্পাৱাৰমেণ্ট ছিষ্টেম যাব লাগে এভৰিবডি হেজ ৰেছপনচিবিলিটি ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি আমি চৰকাৰে আমাক কি দিব নহয় আমি চৰকাৰক কি দিম হোৱাট উইল গিভ টু দ্য কাণ্ট্ৰি আমি বিচাৰ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি দিব সেইটো বেছি হ'ল আমি হোৱাট উইল গিভ টু দ্য কাণ্ট্ৰি আমি চবেই কি কৰিম আমি কিবা খেতি কৰিলোঁ কিবা চব্জি লগালোঁ কিবা কৰিলোঁ কিবা এটা যদি প্ৰডিউচ কৰোঁ এতিয়া আমি ভাবোঁ একো নালাগে চৰকাৰে দিব সেইকাৰণে মই কওঁ যে সেই মেছেজটো এম্পাৱাৰমেণ্ট মেছেজ লাগিব এতিয়া দেখিছোঁ মানুহ লাখ মানুহ পিলিগ্ৰিমেজ যায় 10 লাখ সময় কষ্ট আমাৰ কিমান টাইম লছ হৈ আছে মানুহৰ সময়বোৰ লছ হৈছে সেইটো যদি সময়টো কনভাৰ্ট কৰোঁ কিবা প্ৰডিউচ কৰোঁতে আমাৰ কিমান টকা দেশৰ ইকনমি বাঢ়িব সেইকাৰণে মই এটা কওঁ যে আমাৰ যিটো ইকনমি এতিয়া আমি বহুত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বাঢ়িছে যোৱা বছৰ 30% আছিলে এতিয়া 33 হৈছে 40% হৈ গৈছে আমাৰ GDP ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো বাঢ়ি গৈ আছে 2023 33% আছিলে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট মই যদি 100 টকা দৰমহা পাওঁ 1 লাখ মই যদি 10,000 দৰমহা পাওঁ 4,000 টকা যদি মই কাবুলিকে দিবলগীয়া হয় তো মোৰ বাজেটটো বনাই কি ঘৰত লাভ হ'ব এই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো লাষ্ট 10 বছৰ চবেই চাইছে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কিমান বাঢ়িছে যিমান ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়িব আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট কমি যাব খৰচটো আৰু আমি ডিফেন্সত আমাৰ পশ্চিমীয়া দেশসমূহৰ সৈতে আমাৰ আৰু এটা সমস্যা আছে যিহেতু আমাৰ কাষতে পাকিস্তান আৰু চীন আছে ডিফেন্স বাজেটটো আমি বহুত বেছি খৰচ কৰিব লাগে এতিয়া বাংলাদেশত বহুত ৱেষ্টাৰ্ণ দেশৰ লগত তেওঁলোকৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ইমান মানে শান্তিপূৰ্ণ বা সৰু সুৰা আমাৰ নিচিনা এই বৃহৎ মানে মিছাইল লৈ যুদ্ধ জাহাজ লৈ ল'বলগীয়া নহয় ফলত তেওঁলোকৰ খৰচটো কম সেই পইচাটো বেলেগলৈ এডুকেশ্যনটো যদি খুব ভাল হয় আমাৰ ল'ৰাবোৰ খুব ভাল চাইণ্টিষ্ট হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব এডুকেশ্যনটো যদি আমি দেখোঁ আমি যদি এডুকেশ্যনটো ল'ব প্ৰডিউচ নকৰে ভাল তেতিয়া পিছত কি হ'ব এডুকেশ্যনৰ খৰচটো আমাৰ বঢ়াব লাগে মোৰ মতে এডুকেশ্যনত আমাৰ এটলিষ্ট 8% কেতিয়াবা ভিজনো লাগে এতিয়া আপুনি প্ৰায় 8.5 কোটি টকা খৰচ কৰি চাইনাত ডিপছিক সৰু এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজে সৰু এটা ষ্টাৰ্টআপে কৰি দিলে ভাৰতৰ আগশাৰীৰ 10টা IT কোম্পানীৰ হাতত 10 কোম্পানীজৰ হাতত 10 লাখ কেছ 1 লাখ কোটি টকা কেছ প্লাছ আছে ৰাইট টাইমত মানে ভিজন মেকিং ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু সেই বিজ্ঞানসন্মত গৱেষণা নকৰিলে কেতিয়াবা পিছ পৰি যোৱা যায় গতিকে সেইটো এটা ঘটনা হ'ব পাৰে মানে কেছ প্লাছ যাৰ হাতত আছে যি আচলতে সঁচাই এছেট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে অলপতে মই কেছ প্লাছ ইণ্ডিয়ান কোম্পানী তালিকাখন চাই আছিলোঁ কোন কোম্পানীৰ হাতত কিমান পইচা আছে বহুত কোম্পানী আছে বহুত কোম্পানী অৱস্থা ব্যৱহাৰ বাণিজ্য বন্ধ কৰি দিছে সেইটো বেলেগ কথা বা তেওঁলোকৰ কোৱাৰ্টাৰ ইয়েৰ অন ৱায়াৰ ঘাটি হৈ আছে কিন্তু বহুত কোম্পানী ইমান বেছি টকা পইচা লৈ বহি আছে তেওঁলোকে মানে বিনিয়োগ কৰিবলৈ ভয় খাইছে পৰিৱেশ দেখা নাই লাভ নহ'ব বুলি ভাবিছে কি কথা ক'ব নোৱাৰি কিন্তু সেইটো এটা বিপদজনক ৰূপ হৈ আছে আগৰলা ডাঙৰীয়া এইটো হয় মানে সেইটো প্ৰাইভেট ছেক্টৰে মন খুলি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব কিন্তু সেইটো পোৱা নাই মানে ফ্ৰীডমটো মানে ফিউচাৰ পলিচি গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ হ'ব আকৌ নতুন গভৰ্ণমেণ্ট আহিব পলিচি চেঞ্জ হ'ব এটা সেইটো ফিক্স নাই যে অহা বছৰ আহোঁতে আকৌ নেক্সট গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে আকৌ নতুন ৰূপত চেঞ্জ কৰিব চাইনাত কি আছে নহয় তেওঁলোকৰ এটা ষ্টেডি গভৰ্ণমেণ্ট আছে লাষ্ট 20 বছৰৰ পৰা সেইকাৰণে তাতে এটা ইনভেষ্টমেণ্টটো ভাল আৰু তাতে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ছাপোৰ্ট কৰে তাতে যিমান ডাঙৰ কোম্পানী আছে আপুনি চব মোবাইল কোম্পানীবোৰ আছে অপ' ভিভ' ইনিচিয়েলি 5 বছৰ গভৰ্ণমেণ্টে পুৰা ছাপোৰ্ট কৰে তাতে আমাৰ ইয়াত ছাপোৰ্ট কৰোঁ তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ ছাপোৰ্ট কৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰী ভাৰতীয় আকৌ জনতাৰ এটা কথা আছে আমাৰ জনতা সামান্যভাৱে আমি এণ্টি কেপিটেলিষ্ট ভাৰতৰ সামগ্ৰিকভাৱে যদি চাই আজি যদি কাইলৈ এটা অসমতে ডাঙৰ কোম্পানী আহে অকল জাগিৰোডত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰলৈ ৰতন টাটা আছিল যিয়াই টাটা কাৰণে কৰা হোৱা নাই ভাৰতত কাইলৈ যিকোনো এনি বিগ কোম্পানী আহক কিবা শক্তিশালী প্ৰতিৰোধ হ'বই মানে
অসমত আহিলে এই সমগ্ৰ ভাৰতত এইটো এটা নেচাৰ আছে সেইটো কাৰণেও ভয় খায় নেকি আজি ডিপসিক যিটো আহিছে চাৰ্ট জিপিটি বা আপোনাৰ সবকে হিলাই দিছে নিশ্চয় গভৰ্ণমেণ্টৰ পুৰা ছাপোৰ্ট আছে গভৰ্ণমেণ্ট পিছত থাকে তাত পিছত থাকে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে পুৰা ইনভেষ্ট কৰে মানে পুৰা ৱৰ্ল্ডক হিলাব কাৰণে কিন্তু ভাৰতীয় হিচাপ মতে 8 কোটি মান টকা খৰচ কৰিছে 8 কোটি টকা খৰচ কৰিলে গভৰ্ণমেণ্ট ছাপোৰ্ট থাকিব চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্টে বহুত হেল্প কৰে মানে তাত ডাঙৰ লিন'ভ মই গগৈ ডাঙৰীয়া চলাইছো মই আপোনাৰ চলাই গগৈ ডাঙৰীয়া আহিছে গগৈ ডাঙৰীয়া যেটো মধ্যমবৰ্গ কৰ ৰেহাই যেটো আঁচনি আছে এই আঁচনিটোৱে আচলতে এক শ্ৰেণী মানুহক যদিও সহায় কৰিব আচলতে ই দেশৰ ৰাজকোষক এক মাধমাৰ মাৰিব গতিকে আমি যদিও ঘাটি বাজেট ইচ্ছা কৰোঁ কিন্তু এই আঁচনিয়ে কৰ ৰেহাই আঁচনিয়ে আমাক চৰকাৰখনকে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা যিটো সৰ্বসাধাৰণ মানুহ কেতিয়াও উপকৃত হ'ব নোৱাৰে যি শ্ৰেণী মানুহ সাধাৰণতে চলি থাকিব পাৰে মধ্যমবৰ্গৰ শ্ৰেণী সেই শ্ৰেণী মানুহক তেনেকুৱা এটা সুবিধা দিব লগা নাছিল আমি এটাই কথা বুজি পাইছোঁ যে হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ নিচিনা তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ চিন্তা কৰি হয়তো নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কিবা এটা চিন্তা কৰি চৰকাৰে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবিব পাৰে আমি SC যিখিনি মহিলা আছে সেই মহিলাখিনিক বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা সহায় কৰাটো আমি বিচাৰোঁ কিন্তু এইটো আমি ধনী শ্ৰেণী আচলতে বা যিখিনি মানুহ মধ্যমবৰ্গ শ্ৰেণী কাৰণে কিন্তু আজি মহিলাৰ কাৰণে কিবা এটা ধৰিছে মহিলাৰ কাৰণে ধৰিছে 5 লাখ SC মহিলা ST SCৰ বাবে নতুন আঁচনি কৰিছে 5 লাখ মহিলা আৰু অকল মহিলাৰ কাৰণে সেইটো কৰিছে মানে একদম কেৱল মহিলা আৰু কেৱল ST মহিলা আসলে স্কিম আছে আপোনাৰ হয়তো চকুত পৰা নাই কিন্তু 5 লাখ কম পাইলে 5 লাখ টু 10 লাখ 15 লাখ হ'ব লাগে কাৰণ আমাৰ দেশত আকৌ ST পপুলেশ্যনৰ সাইজো বেছি মই যোশী ডাঙৰীয়া চলাই আহিছো যোশী ডাঙৰীয়াক মই বিদায় দিম যোশী ডাঙৰীয়া সৰ্বশেষ আপোনাৰ আটাইতকৈ ভাল আমাৰ অসমৰ মানুহে সুযোগ ল'ব পৰা বা অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ ভাল হ'ব পৰা কোনকিটা বিষয় আপুনি দেখিছে মোক চাইছো মানে তাৰ কোনো এনেকা স্পেসিফিক উল্লেখ নাই দুবাৰ এটো নৰ্থ ইষ্টত উল্লেখ কৰা হৈছে বাট মোক এটো বুজিব লাগে এটো ইউনিয়ন বাজেট এটো নাম ললে কোনো লাভ নাই যদি বেলেগ মিনিষ্ট্ৰীত এলোকেশন বডিছে or mane we are able to get more fund for our state eto bhal kota and more we have the very good competent government so overall size of the budget have gone up so I expect all things be it health education social cause we will have lot of money for all the good cause and our chief minister jane keneka money mane taka to lobo lage center pora so I'm very much optimistic মানে এটো খুব ভাল বাজেট ধন্যবাদ জনাইছো অসমান কৰে এটা কথা ঠিক যে মই দীঘলীয়া দিন ধৰি বাজেট সাংবাদিক হিচাপে তো বাজেট চাব লাগে আসলে আমি ইকোনমিক সাৰ্ভে ৰিপৰ্টত ইউজ কৰিব লাগে আৰু পিছদিনা বাজেট দুটা কামতে কৰি থাকো বাজেট দাখিলৰ প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ হৈছে এটা সময়ত বাজেটৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাহাজে দি থাকে এবাৰ কয় এবাৰ মই গহিনীসকলৰ কাৰণে কিবা এটা দিছো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ৰিলিফ এনাউন্স কৰে এবাৰ প্ৰেছলৈও চাই যে প্ৰেছৰ কাৰণে মই একো নহলে ৰেলৰ এটা কনসেশন টিকেটৰ কথা এনাউন্স কৰে সেইটো এটা প্যাটাৰ্ন আছিল ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে কৰে বিজনেছমেনৰ কাৰণে এটা ক্লাছক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বাজেটত মেনচন কৰা পৰম্পৰাটো লাহে লাহে কমি আহিছে তাৰ পৰিৱৰ্তে সামগ্ৰিকভাৱে ইণ্ডিয়ানছ ভাৰতীয় মানুহ আৰু কিছুমান নিৰ্দিষ্ট সেক্টৰ সেই সেক্টৰ হিচাপে গৈছে সেইটো একেবাৰে বেয়া কথা নহয় কাৰণ আমাৰ দেশখন বৰ জটিল আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হিচাপে ইন্দিৰা গান্ধী 1983 চনত কুৰিদফি আঁচনি 20 পইণ্ট চাৰ্টাৰ এখন উলিয়াইছিল আৰু কৈছিল যে তেওঁ কাৰ্যকালত সেইখিনি নিৰ্মূল কৰিব তাৰ একেবাৰে ওপৰত আছিল প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে পকি ঘৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে খোৱা পানী প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে বিজুলী গৈ 1983 চনৰ পৰা 2025 চন হৈ গল ইমান দীঘলীয়া সময়ছোৱা কামটো হোৱা নাই তাত মানে আমি ইমান ডাঙৰ দেশখন তাত ইন্দিৰা গান্ধী স্বয়ং থাকিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজীৱ গান্ধী কুৰিদফিয়া আঁচনিখন আগবঢ়াই নিব চেষ্টা কৰিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছৰ বেলেগ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল গতিকে হোৱা নাই কিন্তু কামটো আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ল আজিও সেই বিনামূলীয়া আঁচনি চলি আছে গতিকে আমি এটা জটিল সমস্যাৰ মাজত থাকো কিন্তু ইয়াত মানে কৈ দিলে মানে কাইলৈ নিবনুৱা শেষ কৰি দিম বুলি কৈ দিলেও মানে কথাটো ঠিকে মানে মই কল্পনা কৰা আৰু বাস্তৱিকতাৰ এটা গেপ আছে আমাৰ দেশত কেইটামান আমি এনে অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ ক'বলৈ বেয়া হয় যে বিউৰক্ৰেচিয়ে প্ৰথম কোনে বাধা দিয়ে ডেভেলপমেণ্টেল বিউৰক্ৰেচি নহয় কাৰণ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা চলি আছে যে কেনেকৈ বাধা দিব পাৰোঁ কেনেকৈ সেইকাৰণে ক'লে কিছুমান এটা বস্তু পাৰ্মিশ্যন হস্পিটেল এখন কৰিবলৈ আপুনি 100 পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে যিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ৰেগুলেটৰী কমিশ্যন বহাই পেলাই হয়তো ক'ব যে কিমান কাটিব পাৰি এইবোৰ আচ্ছা সেই এটা চলি আছে ছেকেণ্ড থিং মোক যদি কয় নহয় এতিয়াও আমাৰ মানুহখিনি যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম কৰি আছে চাকৰি পোৱাৰ পিছৰ দিনাৰ পৰা তেওঁলোকে ভাবে যে অ'কে এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল পেঞ্চনটো পাই গ'লোঁ
এতিয়া কেনেকৈ সময়বোৰ নিব লাগে গতিকে কাম কৰাৰ যিটো স্পৃহা আছিলে সেইটো অসমতো নাই আৰু বাহিৰতো দেখিছোঁ একে ধৰণৰ মানে যে কাম কৰিব ইমানখিনি কাম কৰিব চ' সেইটোৰ কাৰণে যিবোৰ স্কিমবোৰ কৰিছিলে নহয় ইনফেক্ট মই ভাল পাইছোঁ যে শেখৰ গুপ্তাই যিটো কৈছিলে অলপতে তেওঁ গৈ চাই পেলাই যে হয় এই গভৰ্ণমেণ্টৰ তলত এটলিষ্ট যেতিয়া টয়লেট বুলি কয় টয়লেটবোৰ হৈছে বা কিবা এটা যে দিব গৈছে কিবা আগতো সেইবোৰ নাছিলে কিন্তু তাৰ লগত আচ্ছা ঘৰটো চবকে লাগে কিন্তু এটা বস্তু কি জানে এতিয়া জল জীৱনত পানী গুজৰাট ৰাজস্থানৰ পানী আৰু অসমৰ গাঁৱৰ মানুহৰ পানী এতিয়াও গাঁৱৰ মানুহে কয় বোলে পানীনো কিয় লাগে আমাক কাৰণ আগতে দমকল এটা আছিলে আৰু পানী ধুনীয়াকৈ ওলাই আছিলে গতিকে সেই যে জল জীৱনৰ কাৰণে আমাৰ হ'ব কিন্তু অৱশ্যে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হিচাপে আমি জানো প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এইটো গেছ আৰু যদি পাইপলাইন যে হৈ যায় আৰু পানী পাইপলাইন ডেভেলপ এটা ৰিফ্লেকশ্যন কিন্তু এনেই যদি লাগে গতিকে আপুনি কোৱাৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি ন প্ৰত্যেক চুকতে যে আমি সমান যদি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ কিছুমান নালাগে বস্তু তথাপি আমি জাপি দিব খুজিছোঁ আৰু কিছুমান লাগে তাত ভালকৈ হোৱা নাই মানে আমি এটা চাৰ্ট দিল্লীত এইটো সহজভাৱে ক'ব গ'লে তেওঁলোকে এটা চাৰ্ট চিলাই সেইটো চাইজতে গোটেই দিশত অৰ্ডাৰ দিয়ে এবাৰ মোৰ যেতিয়া অম্বুমণি ৰামাদাস আছিল হাউচিঙৰ মন্ত্ৰী দিল্লীত ডেলিগেশ্যন এটা গ'ল মন্ত্ৰীৰ লগত মোৰ কথা বতৰা হ'ল মই তেওঁক প্ৰথমতে ক'লোঁ যে অসমৰ বানপীড়িত এলেকাসমূহৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰটো চাংঘৰ টাইপ কৰিব পৰাকৈ দিব লাগে কৈছে আমি কৰিব নোৱাৰিম নকৰিলে মানুহখিনি 2 মাহ 3 মাহ ৰিলিফ কেম্পত থাকিব লাগে তাৰপিছত তেওঁ অফিচাৰবোৰক মাতি আনিলে মোৰ সন্মুখতে তাত সেইদিনা হাউচিঙৰ মানে প্লেনিং মিটিং আছিলে মই সেই মিটিংখনলৈ মই গৈছিলোঁ এটা NGOক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তাৰপিছত মই দেখিলোঁ যে বিষয়াসকলে নিদো বুলিয়ে নিদিলে তেতিয়া মোৰ লগত আমাৰ সেই সময়ত কাশ্মীৰৰ পৰা কেইজনমান প্ৰতিনিধি আছিল তেতিয়া কাশ্মীৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে ক'লে যে কাশ্মীৰৰ কাৰণে ষ্টাইলটো অলপ কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে একেই বাজেটত কিন্তু বিউৰক্ৰেটিক এৰগেঞ্চিও ভাৰতখন পিছুৱাই ৰাখিছে কিছুমান মানুহ একেবাৰে সেইটো মই আপোনাৰ সৈতে একেবাৰে কৈছোঁ নহয় যদিহে আমি গভৰ্ণমেণ্ট তেতিয়া ভালকৈ যে কাম কৰিলেহেঁতেন নহয় ইমান টকা খৰচ কৰাৰ পিছত আমাৰ দেশখন পিছ পৰি থকা কোনো হেৰি কথা নাই কিন্তু এটা কথা ভাল জানে এই যে নামৰূপৰ সেইটো আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ কেইদিনমান আগতে কৈছে ভাল খবৰ এটা পাই তেওঁ মানে অলৰেডি জানে যে এইটো বস্তুত আহিব গতিকে সেই চিফ মিনিষ্টাৰক মই এটা আহ্বান কৰোঁ যাতে এনেধৰণৰ টীম এটা তৈয়াৰ কৰক বিউৰক্ৰেটিক টীম এটা কৰক যে চেণ্ট্ৰেল এইখিনি যিখিনি আঁচনি আলোচনা কৰিলে নহয় এই আঁচনি যাতে অসমে ফাৰ্ষ্ট ওৱান হ'ব পাৰে গ্ৰেপ কৰিবৰ কাৰণে যে ক'ৰবাৰ চেণ্টাৰ দিব গৈছে কিয় কাৰণ কিছুমান চেণ্টাৰত এনাউন্স কৰা নাই ক'ত সেই চেণ্টাৰটো দিব বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে এই ফিচাৰী কথা কৈছে অসমতো ফিচাৰী এতিয়া আগতে আমি ইম্পৰ্ট কৰিছিলোঁ আজিকালি ইম্পৰ্ট কৰিব নালাগে আমি এটা ষ্টাডি এটা কৰিছিলোঁ যে অসমৰ প্ৰডাকশ্যন এতিয়া আমাৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট গতিকে ইয়াৰ পৰা মাছ যায়ো বাহিৰলৈ আহেও কিন্তু এখেতসকলে কৈছে কিছুমান বস্তু এটা ক'লে নহয় আমি যেতিয়া চেমচাঙে যেতিয়া ইণ্ডিয়াত প্ৰডিউচ কৰে বস্তুটো তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান বস্তু GDPৰ ভিতৰত আহে কাৰণ কি যেনেকৈ অলপতে ট্ৰাম্পে ক'লে যে যদিহে ইয়াত তেওঁলোকে বস্তুবোৰ প্ৰডিউচ কৰে তেতিয়া মই টেৰিফ নলওঁ কাৰণ তেতিয়াহ'লে আমেৰিকাত যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আমেৰিকাত তাত এমপ্লয়মেণ্ট হ'ব গতিকে ইণ্ডিয়াও তেনেকৈ মানুহ মাতি আছে তহঁতে প্ৰডিউচ কৰ গতিকে সেইবোৰ কোম্পানী যদিও ফৰেইন হয় আমি সেই প্ৰডাক্টবোৰ ইণ্ডিয়ান বুলিয়ে ধৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ এই কি বুলি কয় মোবাইলৰ অলমষ্ট 90% গোটেই ভাৰতৰ প্ৰডাকশ্যন হয় তেওঁলোকে আমি ইউজ কৰোঁ আমাৰ গুৱাহাটীতো টিভি এছেম্বল হয় বহুত দিনলৈকে কালাৰ টিভি এছেম্বল কৰি আছে সেইকাৰণে এতিয়া আচলতে আমি সেই নাজানে GNP GDP ডিফাৰেঞ্চ যে আমাৰ গ্ৰছ নেশ্যনেল মানে চিটিজেনে প্ৰডিউচ কৰিছে ভিতৰত গতিকে আমি এতিয়া সেইকাৰণে GDPত আজিকালি চব GDPৰ বুজাওঁ যে এই কাণ্ট্ৰি বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত কি প্ৰডিউচ হৈ আছে সেইটোৱে আমি লাগে আমাক কাৰণ বাহিৰত যদি কৰিছে আইফোন বিক্ৰী হৈ আছে 1 লাখ কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিছে সেইটো আমাৰ GDPত ৰিফ্লেক্ট হৈছে এটা সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰডাকশ্যন হোৱাৰ লগে লগে আৰু কেনেকৈ আনিব বহুত আহি যাব সেইটো কেনেকৈ ইণ্ডিয়াত আনিব সেই কাৰণে এটা স্কিলত কৰে নহয় আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব লাগিব যে চেমচাঙত কোন কাম কৰা মানুহ আহি পেলাই সিহঁতক কোম্পানী মাতি আনি কিছুমান ট্ৰেইন কৰিবলৈ যাতে নেক্সট যাতে চেমচাং ইউনিটে চাকৰি পাব পাৰে যেটোত আমাৰ এতিয়া যে এই গ্লোবেল আমাৰ সামিট এটা হ'ব ইনভেষ্টমেণ্ট সামিট যে গৈছে তাতে সেইকাৰণে আশা কৰোঁ যে সেই কোম্পানীবোৰ অহাৰ আগতে আমি এনেধৰণৰ স্কিলিং কৰোঁ মানুহখিনি যাতে সিহঁতৰ কোম্পানী এষ্টাব্লিছ কৰাৰ লগে লগে জাপানীজ বা কোৰিয়ান অহাৰ লগে লগে আমাৰ সেইটো আৰু সিহঁতৰ এডুকেশ্যন সাংঘাতিক ভাল মোৰ আৰু চেক্টৰবোৰ যিসকলৰ নিয়োগৰ সম্ভাৱনা আছে বিৰাট অৰ্গেনাইজ ধৰক আমাৰ ইয়াত এতিয়া মই কৰোঁ অনাগত 50 বছৰ 100 বছৰৰ কাৰণে ভাৰতত আটাইতকৈ শক্তিশালী নিয়োগ সম্ভাৱনাৰ চেক্টৰটো হ'ব ডেলিভাৰীত আটাইতকৈ বেছি এংগেজমেণ্ট হয় মই এবাৰ দেখিছোঁ পূজাৰ সময়ত যিকেইটা ডাঙৰ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীৰ মানে বিগ কোম্পানীৰ ডেলিভাৰী কৰে তেওঁলোকে অসমৰ কাৰণে এষ্টিমেট কৰিছিল অকল পূজাৰ স্পাইকটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকক টেম্পৰেলি 1 লাখ মানুহ এংগেজ কৰিছিল অসমত সাধাৰণতে নৰ্থ ইষ্টৰ নিচিনা আমাৰ ঠাইত 1 লাখ মানুহ এংগেজ হোৱাৰ নিচিনা কথা নহয় ইমান ভলিউমত হৈছিল শিৱসাগৰে আমাৰ টায়াৰ 2 টায়াৰ 3 চিটিৰ ৰেঞ্জত লিড কৰিছিল ইমান বেছি মানে অনলাইন আহিছে কিন্তু সেই মানুহখিনি কিমান পইচা দিব লাগিব তেওঁলোকে কি ধাৰাৰে দিব কেনে ধৰণে পাব
গিগ ৱৰ্কাৰ বুলি কৈছেতো 1 কোটি গিগ ৱৰ্কাৰ তেওঁলোকক এতিয়া মানে EPF গোটেইবোৰ কৰি অৰ্গেনাইজ সেক্টৰলৈ নিয়া তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত বহুত নিব আৰু এই এডভান্টেজ আসামৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া কোৰিয়াত গৈছিল তেতিয়া তাত কৈছে যে গাড়ীৰ এনচিলাৰীবিলাক অসমত বনোৱাৰ কথা কৈছে যিটো আপুনি কৈছে যে এতিয়া গাড়ী ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক আহিছে কোৰিয়াত গাড়ী লাহে লাহে ধৰি লওক বহিছে তাৰ যদি এনচিলাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আনিব পাৰে গাড়ী উদ্যোগটো কেতিয়াও স্বাভাৱিকতে অসমলৈ নাহে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী এৰোগেঞ্চিৰ কাৰণে আমি অট'মোবাইল হাব হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিলোঁ ৰতন টাটাই অসম ভৱনলৈ আহি আধা ঘণ্টা বহি থকাৰ পাছত ৰতন টাটাৰ সন্মুখেৰে তেওঁ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গৈ ৰুমত সোমোৱাৰ পাছতো ৰতন টাটাক সাক্ষাৎ কৰা নাছিল আৰু সেইটো একমাত্ৰ কিছুমান অস্বাভাৱিক মানে আজব কাঠনৰ এৰোগেঞ্চি আছিল সুবিধা আহিছিল ৰতন টাটাই তেতিয়াৰ দিনত 5,000 কোটি টকা ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰপ'জেল লৈ অসমলৈ আহিছিল আমাৰ কোনোবাই ভাবি ল'লে যে মই টাটাক ধৰি জেলত ভৰাই দিম বৰ সহজ বুলি ভাবি ল'লে যে টাটাক ধৰি ছেমিকণ্ডাক্টৰ আহোঁতে প্ৰিয়ংক খাৰ্গে যেতিয়া এটেক কৰিলে অসমক তেতিয়াতো ইয়াৰো যিসকল নেতা আছিল কংগ্ৰেছত তেওঁ প্ৰিয়ংক খাৰ্গেকে ছাপোৰ্ট কৰিলে গোটেই বস্তু যেতিয়া প্ৰিয়ংক খাৰ্গে ক'লে অসমত স্কিল নাই তাত কিয় দিব লাগে কিন্তু এই যিটো আহিছে তাৰ টাটাৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ জাগিৰোডত অহাৰ পিছত গোটেই পৰিৱেশটো উদ্যোগীকৰণৰ গোটেই পৰিৱেশটো বৃহৎ উদ্যোগপতিসকলে এতিয়া চাইছে আগতে মানে লুকিছ পলিচি আছিল এতিয়া একত্ৰিছ পলিচিৰ পিছত বা এইটোৰ পিছত ছেমিকণ্ডাক্টৰ জাগিৰোডত অহাৰ পিছত যি ব্যাপক তাৰ এতিয়া কাম আৰম্ভ হৈছে তাৰপিছত বিভিন্ন উদ্যোগপতিয়ে অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ছেমিকণ্ডাক্টৰ অহাৰ আগতে আপুনি দুটা মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰী বন্ধ কৰিছে উদ্যোগ চলিব বন্ধ আজি বন্ধ কৰি আপুনি এষ্টাবলিশ কৰিছে সেইটো আজি একেবাৰে বন্ধ হৈ যোৱা নাই পেপাৰ উদ্যোগ আজি আপোনালোকে কৈছে পেপাৰ বন্ধ কৰিছে আজি পেপাৰ উদ্যোগ নচলে আপুনি এষ্টাবলিশ কৰিব নতুনকৈ 10 বছৰ নতুন 10 বছৰ কোনো কাগজ উদ্যোগ নতুনকৈ 10 বছৰ ক'তো স্থাপন হোৱা নাই ভাৰতত নতুনকৈ কাগজ উদ্যোগ ক'তো স্থাপন হোৱা নাই বেলেগ আহিছে কাগজ কলটো চাওক বৰ্মন ডাঙৰীয়া আপুনি কাগজ কল দিনা অন ৰেকৰ্ড কংগ্ৰেছৰ দিনত বন্ধ হৈছে তাৰপাছত যেতিয়া শেষৰ টন গৈ কাৰ্যকলাপ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিক্ষামন্ত্ৰী আপুনি পইণ্টটো নাজানে কিন্তু মই এইটো কথা কৈ দিছোঁ কাগজ কলটো মই ষ্টৰিটো কওঁ কাগজ কল টন গৈ চৰকাৰ দিনত বন্ধ হৈছে শেষ টাইমত বন্ধ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তৰুণ গগৈয়ে পঠাইছিল যে এইটো ৰিভাইভ কৰিব পাৰি নেকি তেওঁ 100 কোটি টকা এডভান্স দি দিছিল যে মই কাগজ কিনিম আপোনালোকে মিলটো চলাওক তেওঁলোকে কাগজ কলৰ মেনেজমেণ্টে অসম চৰকাৰক প্ৰবঞ্চনা কৰি হয় আপোনালোকে আজি আমাৰ পৰা ডেলিভাৰী লওক নহ'লে আমি বেলেগক বেছি দিম বুলি কৈ বেলেগক বেছি দিলে সেই বছৰ অসমত টেক্সটবুক প্ৰিণ্টিং আহি পেলাই জুলাই মাহ পাইছিল আৰু তাৰপাছত সেই যে কাৰবাৰটো কৰিলে অসম চৰকাৰে ছাপোৰ্ট নকৰা হৈ গ'ল আৰু মিলটো কলাপছ কৰিলে RS গান্ধীৰ নিচিনা মানুহে কৈছিল মই জীয়াই থকালৈকে এই মিলটো চলিব নিদিওঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত কৈছিল পেপাৰ মিলৰ কাৰণে পেপাৰ মিলটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আপুনি এটা ডেট চাই পিছত ৰিভাইভেলত মেচিনটো ছুইচ অফ কৰা সেইটোত মাত্ৰ এটা চৰকাৰ কৰাৰ কথা নহয় পৰ্যায়ক্ৰমে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও ল'ব লাগিব তৰুণ গগৈও ল'ব লাগিব আগৰ চৰকাৰেও ল'ব লাগিব এতিয়া যোগী ঘোষা পেপাৰ মিলটোতো আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত বন্ধ হোৱা নাই 5 গ্ৰামটোতো বন্ধ হোৱা নাই আৰু কামপুৰ চেনিকলটো আমাৰ সমবায় কল গোলাঘাটৰ খুটা কল চিনটেক্স নাথকুচি এপল মিল এইবোৰ এটা চিষ্টেমেটিক চৰকাৰীভাৱে এনেকুৱা এটা ধৰণৰ দি আছে এটা মনত আছে যে ইমান ডেভেলপ মনত ৰাখিব একো ডেভেলপমেণ্ট নহয় এটুকু ডেভেলপমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি যদি অন ৰেকৰ্ড স্বাধীনতা 70 বছৰৰ পিছত সুন্দৰ সুঠাম বাজেট এখন যদি স্বাধীনতা 70 বছৰৰ পিছত এই স্বাধীনতা 70 বছৰৰ পিছত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যদি শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে সেইখন দেশত তেওঁ স্বাধীনতাৰ আপোনাৰ বেজিৰো ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাছিল বেছি ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাছিল কিন্তু গোটেই আমাৰ অৰ্থনীতি আমাৰ গোটেই বাজেটৰ কৃষিৰ পৰা উদ্যোগলৈ গুচি গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে য'ত উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে য'ত উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে য'ত উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে সেই উদ্যোগবিলাক ক'ত আছে চীন দেশত গণতান্ত্ৰিক এই ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন হৈছে ভাৰততকৈ পিছত চীন দেশৰো সেই সময়ত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ বা উদ্যোগৰ নিৰ্মাণৰ অৱস্থা কি আছিল আৰু ব্ৰিটিছ কলনী হিচাপে পাৰ্ট অফ মানে হেৰি হিচাপে অস্থিৰ ৰাজতন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে চীনৰ কি অৱস্থা আছিল সকলোৱে জানে কিন্তু 50 বছৰ 75 বছৰ চীনে যিটো কৰি দিলে পূৰ্বাপৰ কিছুমান কথাত কেৰুণ থাকি গ'ল কিছুমান ঠাইত নেগলিজেন্স থাকি গ'ল কিছুমান ঠাইত কেৰুণ থাকি গ'ল আৰু তেনেকুৱা আমাৰ ভিজনাৰী ব্যক্তিও জন্ম হোৱা নাই বা ভিজনাৰী ব্যক্তিয়ে কিমান আগলৈ নিব পৰা নাই সেইটো হয় কিন্তু এনেকুৱা এটা ঘটনা নহয় যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন অসমত নোহোৱাৰ কাৰণে কেৱল মাত্ৰ এই চৰকাৰ দায়ী পূৰ্বাপৰ কিছু চৰকাৰে দায়িত্ব ল'ব লাগিব राजनाथ सिंह वक्तव्य है एबार लैसो भैया ऐसा है, काहे को लंबा डाल दिए, कोई जरूरत नहीं, बंद कर दो।
बहुत लेंदी कर दिया, बहुत कोई जरूरत नहीं है। আহিম আপোনাৰ এবাৰ আহিছোঁ হয় আগৰ মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছিলোঁ বৰ্মন আগৰে হয় মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইমান ধুনীয়া চৰকাৰ এখন চলি থকাৰ পিছত না ধুনীয়া চৰকাৰ চলে কেনে ধুনীয়া চৰকাৰ চলে আমেৰিকা হৈ গ'ল যে এইখন চৰকাৰে ভাল ভাল বাজেট বনোৱা বুলি আমাৰ বিজেপি প্ৰবক্তাজনে কৈ আছে কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যোৱা 5টা বছৰত আপোনাৰ জব কাৰ্ড প্ৰায় 4 কোটি জব কাৰ্ড বন্ধ হৈছে আপনার জলজীবন মিশনটো কমপ্লিট কলাপস হৈ গ'ল তাত যিসকল ঠিকাদাৰে কাম কৰিছিল সিহঁতৰ পুৰা ঠিকাৰ পেমেন্ট আজিলৈকে নহল তাৰ পিছত আপোনাৰ কাৰ্বি আলং সাইডত আপোনাৰ যেটো আৰ্সেনিক যুক্ত যেটো পানী খাই আছে মানুহবিলাকে সেইবিলাকৰ পৰা আজিও আৰ্সেনিক যুক্ত মুক্ত হ'ব পৰা নাই মানুহবিলাকে পানীৰ পৰা তো এই ধৰণৰ আমাৰ ডেভেলপ আমাৰ সাধাৰণ মানুহে যেতিয়ালৈ উপকৃত নহব এই বাজেট যিজন আপোনাৰ মোবাইলৰ দাম কমিছে কিবাৰ দাম কমিছে এইটোই কিন্তু আমাৰ সাধাৰণ জনতাক কিন্তু ছুই নাযায় ছুই যাব সেইটো কামে যে আমাৰ ইয়াতে মূল্য বৃদ্ধি কমি গ'ল তেলৰ দাম কমি গ'ল তেতিয়ালে আপোনাৰ প্ৰতিজন মানুহক ছুই যাব সেই ছুই যোৱা কামবিলাক কিন্তু এইখন বাজেটত এতিয়ালৈকে উল্লেখ হোৱা নাই যেটো 12 লাখ টাকালৈকে যেটো কথা কৈ আছে 12 লাখ টাকাৰ আপুনি কালিলৈকে যেতিয়া এনালাইসিস কৰি সম্পূৰ্ণ পাব যিসকলে টেক্স পে কৰে তেখেতসকলে ভালকৈ জানিব যিসকলৰ সিএ আছে তেখেতসকলে জানিব যে এইখনৰ উপকৃত আমি হৈছুনে হোৱা নাই এনে এটা ফটককৈ এটা আমি ভাষণ এটা শুনিলো আজি যেটো পালো কিন্তু অহাকালি যেতিয়া আমি এইখনক আমি এনালাইসিস কৰি আমাৰ যিসকলে অভিজ্ঞ মানুহসকলে যেতিয়া এনালাইজ কৰিব তেতিয়া আমি গম পাব যে এইখনৰ উপকৃত আমি হৈছো এখন ভাৰত চৰকাৰ আৰু এখন আমি ভাৰত দেশৰ নাগৰিক আমাৰ এখন পাকিস্তান এইবোৰ সিৰিয়া লেবানন নহয় আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টত কোনোবাই কৈ দিয়া কথা এটা তাত বিউৰোক্ৰেটিক এটা পলিচি থাকিব পাৰে যে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু সেই কামটো মিছা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আমাৰ দেশৰ পাৰ্লিয়ামেন্টত বাজেট যদিও কংগ্ৰেছে আজি বাজেট বৰ্জন কৰিলে কুম্ভমেলাৰ কাৰণে মোৰ বোধে কুম্ভমেলাৰ কাৰণে আন এটা সময়ত কংগ্ৰেছে বাজেট বৰ্জন কৰিব লাগিছিল মানে সংসদ বৰ্জন কৰিব লাগিছিল বাজেটখন বৰ্জন কৰিব নালাগে কাৰণ বাজেটখন দেশৰ বৰ্জন আৰু কংগ্ৰেছে ভাল পাওক বা বেয়াই পাওক বা বিৰোধীয়ে ভালেই পাওক বা বেয়াই পাওক যেহেতু চৰকাৰ গঠন হৈ আছে এই চৰকাৰখনৰ বাজেটেৰে মাজত ভাঙি নগ'লে বছৰটো চলিব গতিকে বছৰটো যিখনত চলিব দেশখন সেই কাগজখনক গুৰুত্ব নিদি পেলাই আন এটা বিষয়ক লৈ বৰ্জন কৰা উচিত নহয় মোৰ ব্যক্তিগত আগৰলা ডাঙৰীয়া চলাইছো আগৰলা কিন্তু পলিটিকেল বিষয়টো পৰা আঁতৰি গৈছো ৰাষ্ট্ৰপতি ভাষণটোতো পবিত্ৰিকা হৈছে আগৰলা ডাঙৰীয়া কিন্তু এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে এটা কথা ঠিক যে মূল্যবৃদ্ধি আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা আৰু এটা হৈছে যে সংস্থাপন আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা সংস্থাপন যেনেদৰে হ'ব লাগিছিল সেই ধৰণে হোৱা নাই আৰু আমাৰ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো হোৱা নাই তাৰ বাবে কিন্তু বাজেটত খুব বেছি চকুত লগা একো নাই মই আগতে কৈছোঁ আমি বেছিকৈ চৰকাৰৰ পৰা এইবোৰ এক্সপেক্ট কৰিব নালাগে চবেই কয় যে উই শুড চবেই এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হ'ব লাগে আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত 10% অনলি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ বাকী কাণ্ট্ৰিত আপোনাৰ চাইনাটো 80% মানুহ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এটাই প্ৰব্লেম হয় চবেই যদি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপটো ছাবজেক্টটো বঢ়োৱা হয় কলেজ স্কুলত চবেই যদি চাকৰি নিবিচাৰি যদি নিজে কিবা এটা কৰে আৰু 10জনক চাকৰি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ সংস্থাপন হ'ব আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা লিমিটেশ্যন থাকে এটা আমাৰ ইণ্ডিয়াত 15,000 টকা ইনকাম এভাৰেজ ইনকাম মান্থলি 15,000 1,80,000 টকা আমাৰ ইনকাম আমাৰ কাষতে বেংককত 1 লাখ টকা মান্থলি ইনকাম টুৰিজিমৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমাৰ ইনকাম ৰিচোৰ্চটো কম ট্ৰেড ডেফিচিটটো চব ফিজিকেল ডেফিচিট চব গভৰ্ণমেণ্টে চাব লাগিব আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আমি 30% আমি ইণ্টাৰেষ্টটো দিব লাগিব এইটো কমাব নোৱাৰিব 30% আমাৰ ইনকামৰ 35% আমি ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব সেইটো হিচাপে বিজেপি চৰকাৰে ভাল কৰিছে আৰু এই লিমিটেড ৰিচোৰ্চৰ মাজত যিখিনি এবাৰ দিছে বাজেটত মই সুখী আৰু বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ ইমেজটো বাঢ়িছে আমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা সংস্থাপৰ কাৰণে আমি যিবোৰ কথা কওঁ তাৰমানে কেতিয়াবা আমি হিচাপ নিকাচ কৰোঁতে অলপ ভুল কৰোঁ মোৰ হিচাপত দুটা কোম্পানী অসমত দেউলীয়া হ'ব অলপ দিনৰ পিছত হ'লেও এটা তাৰেতো দেউলীয়া হোৱাৰ একদম পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আমাৰ পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ আভ্যন্তৰীণ খবৰ হয়তো ৰাজহুৱা হ'বলৈ আৰু 2 বছৰ বা 3 বছৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু বিত্তীয়ভাৱে ডিষ্ট্ৰেছত আছে নুমলীগড় এবাৰ ভাৰত পেট্ৰলিয়ামে কিনি ল'লে এবাৰ অসম চৰকাৰে কিনি লৈছে অসম চৰকাৰে মাজে মাজে কেপিটেল ইনফিউজনৰ নামত মূলধন খটুৱাই তেওঁলোকক মানে এটা অক্সিজেন দি থাকিবলগীয়া হৈছে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ দিলোঁ আচল কাহিনীটো সেইটো গতিকে এতিয়া মই মানে মই এই ৰেফাৰেঞ্চটো এইটো কাৰণে দিছিলোঁ যে ভাৰত আমাৰ যি পেট্ৰকেমিকেল আছে পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডটোত আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে খৰচ হ'ল 4,500 কোটি টকা এমপ্লয়মেণ্ট পালে 15 হয় থলুৱা পালে 137 জন মানে 200 জন মানুহে ফলত কি হ'ল 5,000 এনচিলাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব লাগিছিল সেইটো নহ'ল কিন্তু 4,500 কোটি টকা যদি 1 কোটি টকাকৈ 4,500 ভাল এণ্টাৰপ্ৰেনৰ ইউথক দি দিলে হ'লে আপুনি গেছ ক্ৰেকাৰৰ কথা কৈছে গেছ কেকাৰ মুখমা কৰিব গতিকে সেইটো এটা হ'ল আমি তাৰ পৰা এতিয়া নাফথা ওলাল হ'লে আমি পেৰাফিন এইবোৰ আমি সম্পূৰ্ণ উদ্যোগ কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু 1 কোটি টকাকৈ দিলে নিশ্চিতভাৱে
4,500 এমপ্লয়মেণ্ট হ'লে সেইটোতকৈ বেছি কিন্তু এনেই আমি সেইটোত এটা বেলেঞ্চো থাকিব লাগিব যে লাৰ্জ স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমাক লাগিব নালাগে আৰু আমি মাইক্ৰ' SME এইবোৰত আমি কিমান প্ৰমোট কৰিম আৰু কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি আজি মহাত্মা গান্ধীৰ দিনৰ পৰা আমাৰ কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বৰ গুৰুত্ব আছিল কটেজটোক আমি মাইক্ৰ' বুলি কৈ আছোঁ কিন্তু পুৰণা কটেজৰ ফৰ্মেটটো দি ভাল আছিল আগৰলা ডাঙৰীয়া মই এটা কওঁ যে পৃথিৱীখন গ্ল'বেল ভিলেজ হৈ গৈছে এতিয়া মানে আমি চব বস্তু ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰে এতিয়া পৃথিৱীখন আপুনি কোনো বস্তু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই লাষ্ট এতিয়া এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে আপোনাৰ এইটো গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ WTO এগ্ৰিমেণ্ট এতিয়া আমি যদি কৰ্পৰেট ৱৰ্ল্ড ক্লাছ প্ৰডাক্ট নবনাওঁ বা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক এইটো কৰ্পৰেট ষ্টাইলত চলিব লাগিব অলপ মানে আপোনাৰ এফিচিয়েঞ্চিটো ভাল হ'ব লাগিব কিন্তু সেইকাৰণে বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰো বিজনেছ বহুত বন্ধ হয় ইফ ইউ ডোণ্ট হেভ এফিচিয়েঞ্চি ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন লিডাৰশ্বিপ ভাল নহয় আমাৰো কোম্পানী আমাৰ নিচিনা কোম্পানী মোৰ লগৰ 10জন ল'ৰা আছিলে একেলগে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 10জনৰ 9জন বন্ধ হৈ গ'ল আৰু মই বহুত আগবাঢ়িলোঁ ডেট ইজ লিডাৰশ্বিপ আপুনি যদি লিডাৰে ভাল হয় লিডাৰৰ কাৰণে দেশ আগবাঢ়ে লিডাৰৰ কাৰণে দেশ ডাউন হয় উই হেভ টু চিলেক্ট গুড লিডাৰ আজি ভাল লিডাৰৰ কাৰণে দেশখন আগবাঢ়ে এটা ভাল কোম্পানীৰ লিডাৰ ষ্টিভ জব আহি গোটেই এপ'লক ক'ত লৈ গ'ল ট্ৰিলিয়ন বেলেগ লিডাৰ হ'লে কৰিছিলে সেইকাৰণে আমি চিলেক্টিং দ্য লিডাৰ অলছ' ভেৰি গুড লিডাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মই আজি মোৰ লিডাৰশ্বিপৰ কাৰণে আজি আমাৰ কোম্পানীটো বহুত আগবাঢ়িলে মোৰ লগৰ কিছুমান কোম্পানী নাইকিয়া বনাম অলপ চলপ মানে একে সময়ৰে আমাৰ লিডাৰশ্বিপটো ডেভেলপ কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালী লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো স্কুলত ছাবজেক্টটো নপঢ়ায় যেতিয়া আপুনি লিডাৰে নহয় দেশখন আগবাঢ়িব কেনেকৈ আমাক উই নিড মোৰ লিডাৰ্ছ নট অনলি ওৱান চিফ মিনিষ্টাৰ ওৱান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উই নিড এভৰিবডি লিডাৰ সন্মান কৰে একদম শেষতে মানে নিবনুৱা সমস্যা আৰু মূল্য আচলতে চৰকাৰখনৰ এইটো এটা ডাঙৰ আপুনি বোধহয় ইকনমিক্সৰ যিখিনি আছে ৰিলেটে জানে যে ইনফ্লেশ্যন আৰু আনএমপ্লয়মেণ্ট এইটো হৈছে এটা বাঢ়িলে এটা কমিবই গতিকে আপুনি এতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকক কৈছে যে আমি 4% 4 to 5% আমি ইনফ্লেশ্যন ৰাখিব লাগে গতিকে ৰিজাৰ্ভ বেংকে এনেকৈ চাব যে সেইটো ৰাখিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টটো ইমানত ৰাখিব যিটো কমাব লাগে তেওঁ নকমালে কি হয় এইপিনে আনএমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়ি যাব কাৰণ এই যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট পইচা কম আহিব গতিকে এইটো একেবাৰে ডাঙৰ সমস্যা আগৰ পৰা চলি আছে যে ইনফ্লেশ্যন ভাৰ্চেছ আনএমপ্লয়মেণ্ট এটা কমিলে এটা বাঢ়িব এটা বাঢ়িলে এটা কমিব গতিকে কিন্তু তাৰ ভিতৰত কি জানে কালি এটা এই আমাৰ যিখন ছাৰ্ভেত বৰ ধুনীয়া কথা এটা কৈছিল যে পলিচি কি গেট আউট অফ মাই ৱে তাৰমানে বিজনেছবোৰ আমাৰ বিজনেছ কৰিব দিয়ক আমাৰ আগত আপোনালোকে ভেটা নিদিব যিটো মই ক'লে এই যে আমাৰ ৰেগুলেটৰী অথৰিটি আমাৰ বিউৰ'ক্ৰেচি সেইখিনি কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক ইণ্টাৰভিউ কৰিব নালাগে আমি কৰি যাম গতিকে আজি কৰ্পৰেট ছেক্টৰ বেয়া পাব নালাগে কাৰণ যদি একো যদি দিয়া নাই তেওঁলোকে কৰি যোৱা কাম এমপ্লয়মেণ্ট বা যেনেকৈ কৰিব আৰু ইমান আপুনি যিটো কৈছে প্ৰফিট তেওঁলোকে কৈছে যে আমি প্ৰফিটখিনি ইনভেষ্ট কৰা নাই এইকাৰণে যে আমাৰ কনজাম্পশ্যন ডাউন হৈ আছে আমাৰ বস্তু ডিমাণ্ড নাই বস্তু কিনিবলৈ গতিকে এইবাৰ কৈছে ঠিক আছে এতিয়া ডিমাণ্ড দিছোঁ নহয় আমাৰ যদি যিখিনি টেক্স ব্ৰেক পালে সেইখিনি মানুহ যে খৰচ কৰে গতিকে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰি আৰু বহুতে কৈ আছে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে কমাই কৰিব লৈ লওঁ ঠিক আছে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ নামৰূপত প্ৰায় 14,000-15,000 কোটি টকাৰে সাৰ কাৰখানা নিৰ্মাণ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ 40% পুঁজি ব্যয় কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 60% পুঁজি ব্যয় কৰিব ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ পিছত ফাৰ্টিলাইজাৰ এডভান্টেজ আছাম 2.0ৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি সম্ভাৱনাৰ নতুন দুৱাৰ এখন মুকলি কৰিব পাৰিছোঁ আয়কৰৰ সীমা 12 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মধ্যবিত্ত ৰাইজক লৈ এক অজস্ৰ সকাহ কঢ়িয়াই আনিলে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই যি মধ্যবিত্ত ৰাইজক সকাহ দিলে তাৰ বাবে তেখেতসকলক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ হ'ব অৱশ্যে সংখ্যাটো ডাঙৰ শুনিবলৈ ভাল লগা বৰুৱা ডাঙৰীয়া মই এক লাইন মই কৈ আছিলোঁ আচলতে চাওক এইটো যিহেতু আমাক বাজেটত ইমান পইচা ধাৰ্য কৰিছে স্কিমবোৰ দিয়া আছে এতিয়া স্কিমবোৰৰ পৰা আমি এডভান্টেজ কেনে লওঁ হয়তো এনেধৰণৰ মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট তেওঁলোকে টীম এটা আছে যে জানে যে স্কিমৰ পৰা পইচাটো কেনে আনি কাৰণ আমি যেতিয়া দিল্লীত যাওঁ কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট যে আসাম কেলে ইতনা পইচা হে খৰচ नहीं हो रहा है কাৰণ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে ইমান পইচা আছে স্কিমবোৰ দিয়ে আৰু লৈ যায় অৱশ্যে আমি যিহেতু NGOৰ পৰা যাওঁ গতিকে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ থ্ৰুৱে গ'লে সেই পইচা পাওঁ কিন্তু সেইটো এটা লম্বা প্ৰচেছ কিন্তু যদি আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ তলত এটা যে গ্ৰুপ এটা থাকে এডভাইজাৰী গ্ৰুপ বা কিবা এটা তেওঁলোকে ৰিটায়াৰ্ড বিউৰ'ক্ৰেটে লগ লৈ পেলাই যে এতিয়া আমি বহি পেলাই এই বাজেটখন এনালাইজ কৰি ক'ৰ পৰা কি স্কিমত পইচা আনিব পাৰি একদম ইণ্টিগ্ৰেটেড ৱে এটা ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই যদি আৰম্ভ কৰি দিওঁ
তেতিয়াহ'লে এই বাজেটৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট আৰু অসম যথেষ্ট মুনাফা ল'ব পাৰিব নহ'লে আকৌ হ'ব যে এই আমি মাৰ্চত যাম বা ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লীত গ'লে ক'ব এই ইতনা পইচাটো থা নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে কোনো ল'ব নোৱাৰে তহঁতৰ স্কিমেই নাই সেইটো যদি আমি কনচাৰ্ট এফৰ্ট নকৰোঁ নহয় আকৌ একেই তাৰমানে আমাৰ এডভান্টেজ নহ'ব যে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ বুলি ক'লে যে ইয়াতো আছে তাতো আছে এই এডভান্টেজটো ল'বলৈ আৰু এটা কি জানে এডভান্টেজ আমাৰ যথেষ্ট মানে কি ইম্পৰ্টেণ্ট বিউৰ'ক্ৰেচি যেনেকৈ ভাল্লা আছিলে অজয় ভাল্লা আছিলে এতিয়া গভৰ্ণৰ হ'ল এনেধৰণৰ বহুত কেইজন IAS অফিচাৰ এতিয়া ভাল ভাল পজিশ্যন আছে তেওঁলোকে অসমৰ নিজৰ কাৰ্ডৰ আসাম মেঘালয় কাৰ্ডৰ তেওঁলোকে হেল্প কৰিব খুজিব কিন্তু তাত যাব বা স্কিম এটা কৰি দিব তাত নিশ্চয় এটা প্ৰজেক্ট এটা লৈ যাব লাগিব নহয় গতিকে সেইকাৰণে এইবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো বস্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই গভৰ্ণমেণ্টে তেনেধৰণে স্কিম এটা কৰিব গ'লেও কেতিয়াবা নহ'ব মানে মই অলপতে গভৰ্ণমেণ্টৰ আপোনালোকৰ এজেঞ্চি যিসকল NGO কাম কৰে আমি তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টবোৰ চাই থাকোঁ মনিটৰিং এজেঞ্চি এটা ৰিপৰ্ট চালোঁ অসম চৰকাৰৰ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টে যোৱা 10 বছৰত যিখিনি স্কিম খৰচ কৰিব নোৱাৰি ৰিটাৰ্ণ কৰিলে তাৰে দুটা স্কিমৰ কথা ক'ম এটা স্কিম হ'ল চৰকাৰে 100% গ্ৰাণ্ট দিছে অসমীয়া এজন যুৱকে 5খন জিলাত 100জনী মাইকী ছাগলী কিনিব লাগে ব্ৰিডাৰ ভাল কিনিব লাগে ব্ৰিডিং এখন ফাৰ্ম কৰিব লাগে তাত তেওঁৰ কোনো খৰচ নাই অসম চৰকাৰৰ খৰচ নাই 100% গ্ৰাণ্ট নিদিলে চাগে সেই পইচাটো উভতি গুচি গ'ল আৰু ক'লে যে আমি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ তেনেকুৱা পোৱা নাই তাৰমানে অসমতে এনেকুৱা ধৰণৰ আজব কথা কৈ থাকে কেতিয়াবা আমি চৰকাৰসমূহকো গালি পাৰোঁ চৰকাৰৰো দুখ আছে বিউৰ'ক্ৰেচিৰো দুখ আছে আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ দুখ আছে তেওঁলোকৰ মনিটৰিং নাই আজি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত অলপতে কি কয় চৰকাৰে এখন আঁচনি আনিছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনোবাই বনাইছে অফিচাৰে কেতিয়াবা বা আমাৰ অফিচাৰে বনাইছে এটা মানে পিগাৰী এতিয়া সকলোৱে পিগাৰীৰ কথা কৈছে CMA পিগাৰীৰ কথা কৈছে বিদেশৰ পৰা আহিব আমিও আন্দোলন কৰি আছোঁ পিগাৰী ছেট কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে সাধাৰণতে পিগাৰীটো পাকা লাগিব পাৰ স্কোৱাৰ ফুট ৰেট ধৰিছে 100 টকা মই কৈছোঁ যে যিজন বিষয়াই এখন বনাইছে তেওঁ প্ৰথমটো সাধাৰণভাৱে ক'ব পাৰি যে তেওঁ জধামূৰ্খ কাৰণ 100 টকা স্কোৱাৰ ফিটত খেৰ বাঁহৰে ঘৰ এটা বনাব নোৱাৰে কিন্তু সেইখন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাছ হৈ আহিছে স্কিম মই দেখি পেলাই তৎক্ষণাতে মিনিষ্টাৰকে ফোন কৰি ক'লোঁ যে যোনজনে বনাইছে তেওঁ জধামূৰ্খ আৰু তেওঁ গাহৰি ফাৰ্ম দেখি পোৱা নাই আৰু তেওঁ হয়তো সেই আগত যে তাতি দি পেলাই এনেকৈ যে বোকাই দৰাত এৰি থয় হয়তো সেইটো দেখিছিল তাৰ ওপৰত তেওঁ দেখিছে নিচিনা নালাগে কাৰণ 100 টকা স্কোৱাৰ ফিটত কোনো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব নোৱাৰে এখন মডাৰ্ণ ফাৰ্ম কিন্তু তেওঁলোকৰ থটছটো তেনেকুৱা আৰু তেনেকুৱা অফিচাৰে আমাক কিন্তু শাসন কৰি আছে সন্মানেৰে আপুনি জানে আপুনি ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি হিচাপে হানি মিছন এটা আছিলে হয় হৰ্টিকালচাৰ যিজন হানি মিছন তেখেত মই আছিলোঁ মিটিংখন গ'লোঁ তেখেতে এই মই নতুনকৈ জইনিছোঁ মই একো নাজানো দেই চেণ্টাৰৰ মিছনৰ ডাইৰেক্টৰ আহি পেলাই গুচি গ'ল কাক লগ পাই পেলাই কাৰণ বোলে পইচা লোৱাই নাই কোনো ইয়াত অসমৰ পৰা সেইটো 3-4 বছৰ আগৰ কথা কৈছোঁ গতিকে তেনেধৰণৰ বহুত মিছন আছে য'ত মানে আমি পইচা ল'বও পৰা নাই সুবিধা আপুনি গ্ৰাছৰুটত কাম কৰে গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ নহয় গতিকে আমি বেছি সেইকাৰণে নাযাওঁ যে আমাক ক'লেও কি হয় আমি উই হেভ টু গো থ্ৰু গভৰ্ণমেণ্ট না গভৰ্ণমেণ্ট থ্ৰুৱে যাব লাগিব কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে ক'লে নহয় এইটো বস্তুত তেওঁলোকে NGOবোৰ পইচা আনিলেও হয়তো বেয়া পায় যে তেওঁলোকৰ কোনো দায়িত্বই নাই অথচ NGO যে গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্টাৰৰ পৰা পইচা আনি পেলাই যে খৰচ কৰে নহয় সেইটো মনিটৰ কৰক ভালকৈ কৰি গভৰ্ণমেণ্টে কৰক কিন্তু সেইটো মানে আমাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বা পাছ হৈ যোৱাটো বৰ টান আমি কৈছিলোঁ যে এইটো বোলে ডিপাৰ্টমেণ্টে কেনেকৈ পাছ হ'ব পাছ নকৰে নহয় গতিকে এইবোৰ চলি আছে যিকোনো এজন সন্দেহযুক্ত NGOয়ে যেতিয়া কাম কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ আপত্তি নাই কিন্তু RGVNে নিজকে ব্ৰেণ্ড হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কৰিলে কি আপত্তি হয় বুজি নাপাওঁ কিন্তু আৰু এটা কৈছোঁ দেই এবাৰ মই সেই এটা কমিশ্যনত থাকোঁতে আমি কৈছিলোঁ যে অসমত কিছুমান নিজৰ আমাৰ ঘৰুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে ঘৰুৱা কৰ্পৰেশ্যন ঘৰুৱা NGO আছে যিকেইটা ভাল কৰি আছে নহয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক আৰু ভাল কৰক কাৰণ লোকেল মানুহে হেৰি পাবতো গতিকে ছাপ'জ কোনোবাই ফৰ এক্সাম্পল মই SRD ডেকা বা অভিজিত বৰুৱাহঁতৰ কথা ক'ম ভালকৈ কৰি আছে আৰু অলপ ইনপুছ কৰক যাতে তেওঁলোকে কাৰণ ইয়াত যিখিনি ল'ব থলুৱা আৰু তেওঁলোকে এবাৰ যিহেতু এছেম্বলি হৈছে এতিয়া মানে ৰিস্ক নাই সেইবোৰ ইনভেষ্ট কৰাত কিন্তু তেতিয়া কি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ানটো আমি যে মেণ্টেলিটি হয় কিন্তু আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি পুজ কৰা দূৰৰ কথা মোৰ মনত আছে অভিজিত বৰুৱা নাম কোৱাৰ কাৰণে কওঁ এনেকুৱা এদিন বাজেট ডিছকাশ্যনত আজিৰ পৰা 15 বছৰমানৰ আগতে বাজেট ডিছকাশ্যনৰ শ্ব' কাৰণে অভিজিত বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মাতিলোঁ কথা বতৰা পাতিলোঁ তেখেতে তেতিয়া মোক ক'লে যে মই আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি বন্ধ কৰিব লাগিব অক্সিজেনটো মই কিয় বোলে মোৰ ইমান বেছি ইলেক্ট্ৰিচিটি ক্ৰাইচিছ হৈছে তেওঁ কৈছে মোৰ 2টা জেনেৰেটৰ আছিল গুৱাহাটীত 2টা ডিজেল DG ছেট জ্বলি গ'ল আৰু কৈছে এতিয়া কাৰেণ্ট নাই মই আৰু নোৱাৰোঁ তেতিয়া গুৱাহাটীত তেওঁৰ যিটো এয়াৰ প্ৰডাক্ট আছিলে তেতিয়া মই এতিয়া ক'লোঁ গভৰ্ণমেণ্টে এখন মনে মনে স্কিম আনি থৈছিল এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীক সহায় কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যে সেই কোম্পানীটোৱে যদি APDCLৰ পাৱাৰ হাউচটোৰ পৰা যদি নিজাকৈ ডেডিকেটেড লাইনটো বনাই আনে আৰু 1 কোটি টকা যদি চিকিউৰিটি ডিপজিট দিয়ে তেনেহ'লে আনইণ্টাৰাপ্টেড পাৱাৰ দিব মই ক'লোঁ এই স্কিমখন আপুনি জানেনে বোলে নাই গম নাপাব মই তেতিয়া ক'লোঁ যে আমুক কোম্পানীটোৰ কাৰণে এখন নটিফিকেশ্যন উলিয়াই থোৱা আছে তেওঁ ক'লে যে এতিয়াতো মোৰ গুৱাহাটী প্লেণ্টলৈ নোৱাৰিব
কিন্তু সেই সময়তে মই তেওঁক ক'লোঁ যে মোৰ ঘৰ চামগুৰিত তেওঁ ক'লে চামগুৰিত APDCLৰ পাৰহাউচটোৰ কাষতে বহুত খালী মাটি পৰি আছে আৰু মানুহে কম দামত বেছি আছে আপুনি কিনি লওক এই অক্সিজেন প্লেণ্টটো যিটো এইবাৰ নৰ্থ ইষ্টত অক্সিজেন কোভিডৰ সময়ত ক্ৰাইচিছ নহ'ল সেইটো সেই চামগুৰিত থকা সেই প্লেণ্টটো সেই মালিকখিনিত কিনিলে কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে কেতিয়াবা কি হয় চিলেক্টিভ এপ্ৰ'চ গভমেণ্টৰ থাকে গভমেণ্টৰ স্কিম আছে মই জানো কিন্তু মই এতিয়া কোম্পানীটোৰ নামটো নকওঁ এটা গুটকা কোম্পানীৰ কাৰণে মনে মনে অৰ্ডাৰটো উলিয়াই পেলাই কৰি দিছিল সেই অৰ্ডাৰৰ যিকোনো বেনিফিট ল'ব পাৰে আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল যে এই যে পাৱাৰ ক্ৰাইচিছ সেই পাৱাৰ ক্ৰাইচিছে এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰী কিছুমান কেতিয়াবা মাৰি দিয়ে এতিয়া ভাল হৈছে পাৱাৰ এতিয়া অলপ ভাল হ'ব এতিয়াতো দিনত মানে দিনৰ পাৱাৰ আৰু ছাপ্লাই ভাল হ'ব ৰাতি অলপ বিপদজনক হ'ব কিন্তু সোলাৰ কৰিলে যদি সোলাৰ বা এনে ধৰণৰ ৰাতিলে অকণমান দিগদাৰ হ'ব কাৰণ সোলাৰত মানে ভূটানৰ লগত যিটো হেৰি কৰি আছে ন হাইড্ৰলৰ সেইটোত হয়তো আশা কৰে কিন্তু তথাপিও এই ডিমাণ্ডবোৰ থাকে কিন্তু মই কৈছোঁ তথাপিও চলি আছে কমাৰ্চিয়েলটো নিদিয়ে এইটো প্ৰাইভেটটো দিয়ে মই এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত উভতিম এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ আমার ভাষা আমার প্রাণ মুকলি হল নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ গুৱাহাটীৰ 2 ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হল অ আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফ্টৱেৰ ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমার ভাষা আমার প্রাণ আমার ভাষা আমার প্রাণ মুকলি হল নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ গুৱাহাটীৰ 2 ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হল অ আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফ্টৱেৰ আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয় আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ থাকিলে অসমীয়া লিখি থাকে ছফ্টৱেৰ আমাৰ ছফ্টৱেৰটোৱে তেনেকুৱা এটা চিষ্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে অসমীয়া লিখোঁতে বহুতে বানান ভুল কৰে সেই বানানবিলাক আমাৰ ছফ্টৱেৰটোত অট'মেটিক শুদ্ধ হৈ যায় এতিয়া মই যেনেকৈ অসমীয়া কৈ আছোঁ মাইকৰ সন্মুখত এইটো যদি আমাৰ এপটো যদি আমি ইনেবল বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ চৰ্চা কৰি আছোঁ মই বৰপা ডাঙৰে চলাইছোঁ বাজেট সামৰিবৰ সময় হৈছে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যিবিলাক আমি কৈ আছোঁ যে কোনাবিলাক এতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া ষ্টাৰ্টআপ মিছন কালি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ষ্টাৰ্টআপ মিছন এটা কৰিব তেতিয়া বস্তুটো আৰু এটা ছিষ্টেমেটিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গোটেইখিনি বিষয় আমি এডভান্টেজ অসমৰ টুৰ আগে গোটেই বস্তুখিনি কৈছে মানে ইনভেষ্টৰ ফ্ৰেণ্ডলি এটা পৰিৱেশ বায়'টেকৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ভাবিছে হয় ইনভেষ্টৰ ফ্ৰেণ্ডলি কথা কিছুমান চিন্তা মানে দূৰদৰ্শী কিছুমান চিন্তা কৰা হৈছে যিটো অমীয় শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৈছে ভূটানলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যাওঁতে তাৰ পৰা যিটো পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ লগত ভূটানৰ লগত কথা পতাৰ কথা কৈছে যে ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট অহাৰ লগে লগে আমি যিটো আলোচনা কৰি আছোঁ য'ত পাৱাৰৰ এটা ক্ৰাইচিছৰ কথা কৈছে সেই পাৱাৰটো এটা এচেঞ্চিয়েল হৈ পৰিব গোটেই বস্তুটো পাৱাৰটো ক'ৰ পৰা আহিব এই গোটেই ব্যৱস্থাখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব
কৰিব কৈছে আৰু এই বাজেটৰ পিছত গোটেইখিনিয়ে হ'ব আৰু আমি প্ৰথমৰ পৰাই সামৰণিত কৈছোঁ প্ৰথমৰ পৰাই নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কথা কৈছে আৰু এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহিছে আপুনি আৰু চৰকাৰী চাকৰি দি নিযুক্তি দি নিবনুৱা সমস্যা সমাধানে নতুন নতুন এভিনিউ সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰে এইটো কৃষিৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছে আৰু যিটো কৈছে আমাৰ কংগ্ৰেছ আমাৰ ভাৰতৰ কৃষি বেলেগ কথা অসম চৰকাৰে কিন্তু বিষয়াসকলৰ বুদ্ধিমতে অসম চৰকাৰ চলিলে নহ'ব ইয়াত দুটা কাম প্ৰথমতে কৰিব লাগিব এটা হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টছ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি মিডলমেন আছে তেওঁলোকক বুলডোজ কৰিব লাগিব আৰু বিক্ৰী বিপণন ব্যৱস্থাটো সংস্কাৰ কৰিব লাগিব যদিনালৈকে এই যে আমাৰ বাল্য বিবাহত হালে হালে উঠাইছে সেই টাইপত যোনদিনালৈকে মিডলমেন কেইটা নুঠাই অসমত এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰৰ কথা কোনো মন্ত্ৰীয়ে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কোনোবাই ভাষণ দি এক নম্বৰ মই প্ৰথম কৈছোঁ কথা আছে যে কৃষিত আমাৰ সকলোকে আচলতে সমগ্ৰ অসমৰ মানুহ 3.5 কোটি মানুহে ধান খাবলৈ ভালকৈ পঞ্জাব ষ্টাইলত অসমৰ এটা মহকুমাত ধান খেতি কৰিলে হয় একদম ঠিক কৈছে আমি অনৰ্থক অসমৰ মানুহে যিমান গাখীৰ খায় আচলতে ভাল এখন জিলাত গাখীৰ কৰিলে হয় অকল নিজৰ মানুহখিনিয়ে খাবলৈ আমাৰ ডমেষ্টিক কনজাম্পশ্যনৰ কাৰণে কিন্তু আমি কি কৰি আছোঁ চাৰিওফালে আমি খেতি পথাৰো ৰাখিছোঁ খেতিও কৰি আছোঁ ঠিকমতেও কৰা নাই গৰুও পুহি আছোঁ অসমত নাম্বাৰছ অফ গৰু যিমান আছে আপুনি যদি চায় যে আপুনি গুজৰাটত যদি চায় যে নাম্বাৰছ অফ কাউ গুজৰাট তাই গাই সংখ্যা অসমৰ গাই সংখ্যা তেনেহ'লে আমি যদি তেওঁলোকৰ 1/5 আমি গাখীৰ 1/5 কৰিব লাগে নহয় তাৰ আমি 20 ভাগৰ এভাগ কৰোঁ প্ৰডাকশ্যনৰ কথা গাই সাংঘাতিক ঘটনা কাৰণ আমি গৰু পুহি আছোঁ আমাৰ গৰু আছে কিন্তু কোনটো গৰু আছে সেই বস্তু জেনেটিকেলি প্ৰডাকশ্যনটো লগত চাব লাগিব গৰুৰ সংখ্যাটো চালে আপুনি তাৰ গাখীৰৰ প্ৰডাকশ্যনটো তাত মিলাই দিলে নহ'ব গুজৰাটৰ গৰু এজনীয়ে কিমান গাখীৰ দিয়ে আৰু অসমৰ এজনী গৰু সেইকাৰণে সেই বস্তুটো মই সেইটোত মিলোৱা নাই মই সেইটো কাৰণে ক'লোঁ যে আপুনি বস্তুটো ধৰিব পৰা নাই বিষয়াসকলে ধৰিব নোৱাৰিলে বেলেগ কথা আপুনি ধৰিব লাগে মই কোৱাৰ কথাটো হ'ল যে জেনেটিকেলি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব সেই বিষয়াসকল সেই কথাটো যে মই এতিয়া আজিলৈকে আমি ক'বলগীয়া আছে অতদিনৰ পৰা কি কৰি আছিল আগৰৱালা ডাঙৰীয়া মই এটা কওঁ লাষ্টত মানে গভৰ্ণমেণ্ট ইজ পলিচি মেকাৰ আমি ৰাইজে এক্সিকিউট কৰিব লাগিব আমি গভৰ্ণমেণ্ট এক্সিকিউটিভ নহয় সেইকাৰণে বাজেটটো চবেই বুজিব লাগে বাজেটটো দেশৰ হয় চবেই জানিব লাগে 95% মানুহ গমেই নাপায় বাজেটটো কি নাই আৰু এডুকেশ্যনটো ভুল হোৱা মানে আমাৰ ভুল আমি এটা কৈছোঁ নকয় ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় সেইকাৰণে আমি ৰাইজে চবেই যদি গভৰ্ণমেণ্টক ছাপোৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহে গভৰ্ণমেণ্ট আগবাঢ়িব সেইটোৱে মই কেতিয়াবা বিৰোধী কৰিব লাগিব না বিৰোধী কথা কোৱা নাই ৰাইজ মানে চব হৈ গ'ল মানে একদম চব কথা আমাৰ চৰকাৰে বিশেষকৈ মানে সমালোচনা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিৰোধ নকৰিলে নহ'ব সমৰ্থনো কৰে যিখিনি চৰকাৰে ভাল খুচি আৰু যিখিনি আমাৰ সমালোচনা কৰে কিন্তু যিবোৰ বেয়া হয় আৰু যিবোৰত শুধৰণিৰ প্ৰয়োজন আছে বা আৰু অলপ সমালোচনা আমি সদায় গ্ৰহণ কৰোঁ এইটো আৰু মই গোটেইখিনি কওঁ বাজেটটো বেলেঞ্চ চলিছে আৰু আমাৰ লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ আছে মই কৈছোঁ আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট উই হেভ টু পে ভেৰি হাই আৰু আমাৰ ডেফিচিটটো থাকে বাজেট ডেফিচিট থাকে ট্ৰেড ডেফিচিটটো বহুত আমাৰ হাই আমাৰ ইম্পৰ্ট 75 বিলিয়ন ইম্পৰ্ট হয় আমাৰ প্ৰতি বছৰ গোটেই ইলেক্ট্ৰনিক্স জুৱেলাৰী অইলটো মেক্সিমাম তেলৰ দাম 85 বেৰেলছ হৈ গৈছে 90 তেল আমি 90% তেল আমি খালি এই বছৰটোত এটা সাংঘাতিক 90% আমি অইল বাহিৰ কিনিব 20% কৰি দিব ফলত মাইলেজ অলপ পুৰণা গাড়ীবোৰত কম পাব কিন্তু তেলৰ বিলটো অলপ কমিব মই চাই থাকোঁ মই ডাটাবোৰ আমাৰ প্ৰতি মাহে আমাৰ এটলিষ্ট 15 লাখ to 20 লাখ কোটি টকা আমাৰ ট্ৰেড ডেফিচিট আৰু আমাৰ ফিজিকেল ডেফিচিট আমাৰ 1 লাখ কোটি টকা মানে 12 লাখ কোটি টকা ফিজিকেল ডেফিচিট ইমান ডেফিচিট মাজতে যদি বাজেটটো দিব পাৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে আৰু এইটো মিলাই চলিব লাগিব আমি চবেই আমি প্লেনিং 20% লৈ কৰি লোৱাৰ পাছত আমাৰ ক্ৰুড অইল মানে আমাৰ মানুহৰ ইনকামটো বহুত কম আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম ইজ 18,000 পাৰ মান্থ য'ত ধনী দেশত 3 লাখ টকা 4 লাখ টকা আমাৰতো 18,000 বহুত কম অসমতো তাৰ কাষতে বেংককত 1 লাখ প্ৰায় 9,000 পৰা 11,000 টকাৰ ভিতৰত জিলা আছে জিলা হিচাপে ইনকামটো নেবাঢ়ে চবৰ এভাৰেজ তেতিয়া দেশখনৰ জিডিপি বাঢ়িব জিডিপি বাঢ়িলে 22,000 মানলৈকে যায় অসমত মান্থলি ভাল জিলা কেইখনমানতো 9,500 8,000 যায় ইণ্ডিয়াৰ 18,000 গগৈ ডাঙৰীয়া স্যাৰ বাজেটৰ নিয়োগ যিটো ব্যৱস্থা আছে ভাৰতৰ নিয়োগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ উল্লেখ কৰিছে আচলতে আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে শাসনলৈ আহিয়ে কৈছিল যে আমি বছৰত 2 কোটি চাকৰি দিম গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত দেখা পালোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে নিয়োগ ক্ষেত্ৰত কিছু কাম কৰিছে যদিও আচলতে বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আন্তঃগাঁথনি তৈয়াৰ কৰা যিটো পদ্ধতি এই পদ্ধতিটো সঠিক নহয় যাৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাই আমি আশা কৰোঁ এই বাজেটত যিটো নিয়োগ ব্যৱস্থাটোত যে চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব দিব হয় কংগ্ৰেছ আপুনি
মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যি ধৰণৰ আমাৰ এতিয়া বাজেট বনাইছে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে সকাহ দিব লাগে, মূল্য বৃদ্ধি কমাব লাগে। আৰু যিকোনো চৰকাৰ এখনে যেতিয়া বাজেট বনায় চৰকাৰখনে কমচে কম এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা উচিত যে সাধাৰণ নাগৰিকে কি উপকৃত হ'ব। আপুনি অকণমান আগতে কৈছিলে যে আগৰ বাজেটবিলাকৰ এটা তাত প্ৰতিটো পইণ্ট দি পেলাই বাজেট বনাইছিল, কিন্তু এতিয়া সাধাৰণ কৰি দিছে। মানুহে হয়তো তৎক্ষণাত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ বাজেটখন ভাল নে বেয়া, কিন্তু ইয়াৰ পিছত আমি যেতিয়া আজি ইভিনিঙৰ পৰা যেতিয়া এনালিচিছ কৰি চাম অহাকালিলৈকে তেতিয়া হয়তো আমি নিশ্চিতভাৱে এইটোৰ ওপৰত আমি আৰু কমেণ্ট ৰাখিম। কিন্তু বৰ্তমান আমি যিটো দেখা পাইছোঁ কিন্তু ইয়াতে মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস হোৱাৰ যদি 8%, 7.7%, 8% হয় ভাল নিব পাৰে, যদি নোৱাৰে বেয়া। কাৰণ 6, 6.2, 6.4 আমি খুব দীঘলীয়া দিন ছাষ্টেইন কৰিব নোৱাৰোঁ। এটা শ্বেয়াৰ বজাৰত যিটো আমি দেখা পাই আছোঁ এতিয়াতো কমপ্লিট ডাউনৰ পিনে গতি কৰিছে। যদি এইখন বাজেট ইমান ভাল হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ বজাৰটো উঠি গ'লে হয়। এইখন বাজেট শ্বেয়াৰ বজাৰ ডাউন হোৱাৰ কাৰণটোতে বুজায় যে বাজেটখন ভাল হোৱা নাই। নাই তেখেতে ঠিকেই মানে কৈছে আৰু, কিন্তু কি হয় কেতিয়াবা হাঁহি উঠে যে আমাৰ এই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট একদম ওপৰ গৈ আছে, আমাৰ গ্ৰ'থ ৰেট কমি আছিলে। গতিকে বোধহয় এটা শ্ৰেণীয়ে বোধহয় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে আৰু এটা আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সেইটোৰ লগত বেছি নাই। গতিকে মই তথাপিও এটা ইণ্ডিকেশ্যন যিহেতু ইমান দিনে আছিলে আগৰ বাজেটবোৰত তেনেকৈ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট উঠিলে ভাল পাওঁ, গতিকে সেইটোত। কিন্তু মই এনেকৈ কৈছোঁ কিছুমান ভাল টাৰ্ম আছে, যেনেকৈ বহুত দিনৰ মূৰত PPP মোডৰ কথা আহিলে, বহুত বছৰৰ মূৰত বোধহয়। আগতে এই পাব্লিক প্ৰাইভেট যিটো পাৰ্টিচিপেশ্যন আছিলে এইবাৰ কৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকে কৰিব। আগতে কি হৈছে চব গভৰ্ণমেণ্টে কৰি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই তাৰ পৰা মুনাফাটো লৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী ছেটআপ কৰি পেলাই প্ৰফিট কৰি আছে। কিন্তু সেই PP মোডত যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্লাছ ষ্টেটৰ লগত ষ্টেটবোৰেও কৈছে যে এনেধৰণৰ ফাণ্ড এটা আছে 50 বছৰলৈ ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী আছে, তাৰ পৰা লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে ষ্টেটৰ। গতিকে সেইটো এনেই বাজেটৰী সেইটো নহয়, এইবোৰ সেই ছিষ্টেমবোৰ কিছুমান যিটো কৈছে। মই আকৌ ক'লোঁ যে এই ইনফৰ্মেল গিগ ৱৰ্কাৰ বুলি কয় যে মানে এই ডেলিভাৰী বয়বোৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে নতুনকৈ চিন্তা কৰিছে আৰ্বানাইজেশ্যনৰ কথা চিন্তা দিব লাগিব। ভাৰতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ভাৰতত আটাইতকৈ বেছি এংগেজ ছেক্টৰ হ'ব এংগেজমেণ্ট ডেলিভাৰী। একদম, কাৰণ ৰিম'ট এৰিয়াবোৰ আছে নহয়, ৰিম'ট এৰিয়াবোৰ আছে, তেওঁলোকে উচিত মজুৰি পাব লাগিব। দিনটো কষ্ট কৰিব, ৰ'দে বতাহে ঘূৰি ফুৰিব আৰু তেওঁলোকে মজুৰি নাপাব, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। হয়, তেওঁলোকক আউটালে আনিব বিচৰাটো ভাল। নাই সেইটো খুব ভাল কথা। এতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ হয়তো অলপ যদি ট্ৰেইনিং চেইনিং তেওঁলোকে বেলেগ তাৰ পৰা উঠি গৈ বেলেগ কৰিব পাৰে, সেই বস্তুটো কৰিব লাগিব। গতিকে এনেধৰণৰ কিছুমান শব্দ শুনি পেলাই আৰু নিউক্লিয়াৰ বহুত যুগৰ আগতে কৈছে যদিহে আমি নন পলিউটিং ছেক্টৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰটোত যদি আমি ইনভেষ্ট কৰোঁ নহয়। মনমোহন সিঙে বৰ কষ্ট কৰি বৰ মানে শক্তি ক্ষয় কৰি সেই বিলখন নহয় মানে পৰিণত কৰি থৈ গৈছে। 97 এজন আহিছিলে নিউক্লিয়াৰ চাইণ্টিষ্ট আহি কৈছিলে যে নৰ্থ ইষ্টত এটা যে নিউক্লিয়াৰ ছেটআপ কৰা হয় তেতিয়া পাৱাৰ জৰুৰী হয়, কিন্তু ভয় কৰিব নাই। কাৰণ যদিহে মানুহ খুব ভয় কৰে নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ বুলি কোৱাৰ লগে একদম খুব ভয় কৰে, কিন্তু এইটো পাৱাৰ প্লাণ্টবোৰ কৰিব খুজিছে। আৰু এটা কিবা যদিও আপোনালোকে যে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মিনিষ্টাৰ হৈছে এই শ্বিপিঙৰ, বহুত এইবাৰ নতুনকৈ স্কিম দিছে তাত। গতিকে আশা কৰোঁ আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বাকী ৰিভাৰৰ লগত তেখেতে আনি নতুনকৈ যদি অলপ কৰি আছে আৰু এটা নতুন যদি আনি পেলাই ইয়াত যদি কৰিব পাৰে আমি সেইটো এটা শ্বিপিং কালি ইকনমিক ছাৰ্ভে ৰিপৰ্টত বৰ প্ৰশংসা কৰিছে। 76% তেওঁ মানে সৰ্বাধিক ধন খৰচ কৰা বিভাগবোৰৰ ভিতৰত এটা তেওঁ, আৰু তেওঁৰ দিনত মানে টনেজ প্ৰায় 3 গুণ হৈছে। আৰু এটা ঘটনা হৈছে ৱেট টাইম মানে আপোনাৰ বহুত কমি গৈছে। 48 ঘণ্টা পাৰ হেৰিৰ কাৰণে কণ্টেইনাৰৰ কাৰণে সেইটো 30 ঘণ্টা ৱেট টাইমলৈ কমি গৈছে। এইটোৱে যে বাংলাদেশ যদিও আমাৰ আনফ্ৰেণ্ডলি হয় আকৌ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ ইণ্ট্ৰা আছাম মানে অসম আৰু বাকী নৰ্থ ইষ্টৰ লৈ পেলাই ইয়াতেই লাইন যদি তেওঁলোকে যদি ভালকৈ কৰিব পাৰে নহয়, এই জাহাজৰ চলাচল আৰু তাত গুডছ মুভমেণ্ট যদি কৰে তেতিয়াহ'লে বোধহয় আমি এটা ধুনীয়া বেনিফিট পাম। যোগী ঘোপা অসমৰ কাৰণে লজিষ্টিক হাব হিচাপে এটা বৈপ্লৱিক হ'ব। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো ডেভেলপমেণ্ট দেখা গৈছে যোগী ঘোপাক অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ উঠা নাই মানসিকভাৱে। সাজু হৈ উঠিছে আনএক্সপেক্টেড কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা ভূটানে যোগী ঘোপাৰ পৰা ইমান সুবিধা ল'ব অকল্পনীয়ভাৱে, যিটো মানে আমি নিজে কিন্তু সিমানখিনি আমি ল'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম নাজানো। কিন্তু যোগী ঘোপাই ভৱিষ্যতৰ কাৰণে বাংলাদেশৰ সহযোগত, যিহেতু আমাৰ চুক্তি অনুসৰি আমি বাংলাদেশী জাহাজকে ভাড়া দিব লাগিব, বাংলাদেশী ৱৰ্কাৰেহে কৰিব, গতিকে বাংলাদেশৰো বেনিফিট হ'ব। কিন্তু যোগী ঘোপাই এটা গেম চেঞ্জিং ৰোল এটা প্লে কৰিব। কিন্তু আমি সাজু হৈছোঁ নাই অসম হিচাপে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল হিচাপে, সেইটোত কিন্তু মোৰ এটা সন্দেহ আছে। কাৰণ এটা সময়ত আমি মিজোৰামৰ পৰা আমি ম্যানমাৰ হৈ যিটো প্ৰজেক্ট মাল্টিমডেল প্ৰজেক্ট কালাদান ৰিভাৰত নদীত কৰিলোঁ, সেই প্ৰজেক্টটো হৈ গ'ল ফুল ফ্লেজেড অপাৰেটিং হৈ আছে। কিন্তু তাৰ পৰা এতিয়া আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনীতিত যেনেকৈ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ভাবিছিল আমি পৰা নাই। অথচ সেই ম্যানমাৰ হৈ সাগৰৰ মাজেদি লিংক এটা আনি আমি মোটামুটি মিজোৰাম পোৱাই দিলোঁ নহয়। কিন্তু কামটো আমাৰ
হৈ উঠা নাই যোগী খোপাটো সেইটো নহ'লে হ'ল আৰকান আৰ্মিয়ে বাংলাদেশৰ কিবা চাউলনা জাহাজ তিনিখন ধৰি ৰাখিছে এই ম্যানমাৰ পৰ্টে দি আনিছে তেতিয়া স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকেও বাংলাদেশে এইটো চেষ্টা কৰিব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত জল পৰিবহণৰ প্ৰত্যেক বছৰে কৈ জল পৰিবহণৰ ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী কৰিব লাগিব চৰকাৰে আৰু চিগনিফিকেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে তেওঁলোকে কৈছে এইটো যথেষ্টখিনি সুবিধা আছে যথেষ্টখিনি কৰা হৈছে এতিয়া যোগীঘোপা পৰ্ট ধুনীয়াকৈ বনাইছে ইয়াৰ পিছত হয়তো লাহে লাহে সুবিধা পাব এই বাজেটৰ পিছত যিখিনি আছিল সেইখিনিৰ পিছত এই বাজেটৰ পিছত যথেষ্টখিনি সুবিধা হয়তো লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আমি অপেক্ষা কৰি থাকিম অসমৰ বাজেটলৈ আজি সন্ধিয়া মই এই বাজেটৰ ওপৰত আৰু বিশ্লেষণ লৈ ল'ম ৰাজনৈতিক পদক্ষেপ ল'বলৈ সকলো ৰাজনৈতিক দলে আৰু বাজেট পঢ়ি শুনি আহিব গতিকে সন্ধিয়া চাবলৈ নাপাহৰিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কালি অসম চৰকাৰে 3-4টা কিন্তু বৰ ভাল মানে তেওঁলোকে ইণ্ডিকেশ্যন দিছে অসমৰ বাজেটৰ বিষয়ে আমি যিহেতু কথা পাতিব পাৰোঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাল পাওঁ বহু কথা বহুত দিনৰ পৰা মই শ্ব' ইত্যাদি কৰি কৈ থাকোঁ ইউনিকোডৰ স্বীকৃতিটো কালি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এফাৰ্মেটৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে যে ইউনিকোডৰ স্বীকৃতিটো কৰি আনিম নিচিনা মানে সেই জোৰটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মই সেই কথাটো ভাল হৈছে আৰু সেই কথাটোৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে খা খৰচৰ কথা আছে কমিটি বনাব লাগিব বাজেটতে এনাউন্স কৰে নে আগতে কৰে বেলেগ কথা কেইবাটাও ডাঙৰ কোম্পানী আহিব এই কথাটো প্ৰায় খাটাং হৈ গৈছে আনকি ভাৰতৰ পাব্লিক ছেক্টৰ আমি নাম নজনা 2-3টা কোম্পানীৰ লগতে নাম জনা ডাঙৰ কোম্পানী দুটামানো আহিব ডিফেন্স কৰিডৰৰ নামত ভাৰত ইলেক্ট্ৰনিক্স লিমিটেড বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেল ইত্যাদি কোম্পানীও আহিব বুলি শুনা গৈছে মানে তেওঁলোকে মাটি অধিগ্ৰহণ আৰম্ভ কৰিছে সৰ্বশেষ কালি যিখন বায়'টেকনলজি ক্ষেত্ৰত যিখন তেওঁলোকে আঁচনি আনিছে সেইখন আৰু ষ্টাৰ্টআপ হ'বৰ কাৰণে ভাল হয় কিন্তু এটা কথা ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে কাইলৈ 10,000 কোটি টকা দিব কিন্তু আমাৰ যদি কোনো ষ্টাৰ্টআপ নোখোলে আৰু পইচাকেইটা লৈ যদি বাইক কিনি গাড়ী কিনি টিভি কিনি আমি যদি ঘূৰি ফুৰোঁ তেতিয়া নহ'ব সেইটো কামো কৰিব লাগিব উন্নয়নত চৰকাৰেও পইচা দিব লাগিব আমিও কামটো কৰি থাকিব লাগিব সেইটো বৰ প্ৰয়োজনীয় অসমৰ বাজেট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব তাৰ কালি লক্ষণ পোৱা গৈছে বহুমূলীয়া সময় দিয়াৰ অতিথিসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ ধন্যবাদ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ মুকলি হ'ল নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ মুকলি হ'ল নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হ'ল অ আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফ্টৱেৰ আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয় আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ থাকিলে অসমীয়া লিখি থাকে আমাৰ ছফ্টৱেৰটোৱে তেনেকুৱা এটা চিষ্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে অসমীয়া লিখোঁতে বহুতে বানান ভুল কৰে সেই বানানবিলাক আমাৰ ছফ্টৱেৰটোত অট'মেটিক শুদ্ধ হৈ যায় এতিয়া মই যেনেকৈ অসমীয়া কৈ আছোঁ মাইকৰ সন্মুখত এইটো যদি আমাৰ এপটো যদি আমি ইনেবল কৰি থওঁ বা অন কৰি থওঁ সেই মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এই গোটেইখিনি টেক্সট আকাৰে আপুনি পাই যাব মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে টাইপ হৈ আহিব 1.6 মিলিয়ন অসমীয়া শব্দ সংযোজন কৰা হৈছে টাইপিং ছফ্টৱেৰত অ আখৰ AI ছফ্টৱেৰ বিভিন্ন ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব গুগলত আখৰ.in চাৰ্চ কৰিব পাৰিব
এই ছফটৱেৰ মোবাইল লেপটপত ইনষ্টল কৰিব পাৰিব সমগ্ৰ বিশ্বতে আমাৰ ইউজাৰ্ছ আছে আৰু আমাৰ পেইড ইউজাৰ্ছো আছে আচলতে এই এপ্লিকেশ্যন এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বেছড মডেলত চলে অৰ্থাৎ মানুহে যদি কাৰোবাক এমাহৰ বাবে দ্ৰুত সময়লৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই সৌৰভ গাৰ্গ 12 লাখ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই বছৰি 12,75,000 টকা আয় কৰা লোকে দিব নালাগে কৰ পূৰ্বে এই সীমা আছিল 7 লাখ টকা কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰা বাজেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আয়কৰ ৰিটাৰ্ণৰ সময় 2 বছৰৰ পৰা 4 বছৰলৈ বৃদ্ধি 4 পৰা 8 লাখ টকালৈ কৰ 5%, 8 পৰা 12 লাখ টকালৈ কৰ 10%, 12 পৰা 16 লাখ টকালৈ কৰ 15%, 16 পৰা 20 লাখ টকালৈ 20%, 20 পৰা 24 লাখ টকালৈ 25%, 24 লাখৰ ওপৰত আয়কৰ 30%। 36 বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধত সীমা শুল্ক ৰেহাই কৰ্কট ৰোগৰ দৰে জটিল ৰোগৰ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস 6 বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম কমিব LED LCD টিভিৰ 2.5% সীমা শুল্ক হ্ৰাস লিথিয়ন আয়ন বেটাৰী দাম কমিব কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ পৰা নামৰূপ সাৰ কাৰখানালৈ ভাল খবৰ বৃদ্ধি হ'ব নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদনৰ ক্ষমতা 12.7 লাখ মেট্ৰিক টন সাৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য এই বাজেটত কেন্দ্ৰীয় বাজেটত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকক সকাহ মধ্যবিত্তক লক্ষ্য কৰি সংশোধন কৰা হ'ব আয়কৰ আইন সৰল হ'ব আয়কৰ আইন অহা সপ্তাহত উত্থাপন হ'ব আয়কৰ বিধেয়ক কেন্দ্ৰীয় বাজেটত কৃষকক সবলীকৰণৰ লক্ষ্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় বাজেটত 100খন কম উৎপাদনশীল জিলাক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে বাজেটত বিহাৰত গঠন কৰা হ'ব মখনা বোৰ্ড মেডিকেল কলেজত 10,000 নতুন আসন সৃষ্টিৰ পৰিকল্পনা বাজেটত চামৰা আৰু জোতা উদ্যোগত 22 লাখ নিবনুৱাৰ সংস্থাপন লক্ষ্য চৰকাৰৰ বিহাৰত হ'ব নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ফুড টেকনলজি দেশত স্থাপন হ'ব 5টা নেশ্যনেল চেণ্টাৰ অফ এক্সচেঞ্জ স্থাপন হ'ব 3টা নতুন AI চেণ্টাৰ অফ এক্সচেঞ্জ AI চেণ্টাৰৰ বাবে 500 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে বাজেটত কেন্দ্ৰীয় বাজেটত গ্ৰামীণ অঞ্চলত নিয়োগ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য জল জীৱন মিছনৰ ম্যাদ 2028 চনলৈ বৃদ্ধি দেশৰ 120টা স্থানলৈ উড়ান আঁচনিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাৰমাণৱিক শক্তি মিছনৰ বাবে বাজেটত 20,000 কোটি টকা ধাৰ্য দেশত 200 কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব IIT-সমূহত বৃদ্ধি হ'ব 6,500খন আসন বাজেটত মেক ইন ইণ্ডিয়াক অগ্ৰাধিকাৰ মেডিকেল কলেজসমূহত 10,000 আসন বৃদ্ধিৰ বাবে লক্ষ্য লোৱা হৈছে বাজেটত PM ধন ধান কৃষি আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ 7 কোটি 70 লাখ কৃষকলৈ কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ সুবিধা MSMEৰ বাবে 5 কোটিৰ পৰা 10 কোটিলৈ ঋণ বৃদ্ধি দুগ্ধ আৰু মৎস্য উৎপাদনৰ বাবে 5 লাখ টকা ঋণৰ ব্যৱস্থা কৃষক যুৱ শক্তি আৰু মহিলাক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে বাজেটত দৰিদ্ৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ পৰিয়ালৰ আন্তঃগাঁথনিৰ গুৰুত্ব কেন্দ্ৰীয় বাজেটত দেশৰ 6টা বিভাগক সংস্কাৰ কৰাৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চিকিৎসা শিক্ষাত 5 বছৰত 75,000 আসন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য 5 লাখ মহিলা SC ST বাবে নতুন আঁচনি প্ৰতিটো পৰিয়ালক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ লক্ষ্য 2047 চনৰ ভিতৰত 1000 গিগাবাইট পাৰমাণৱিক শক্তিৰ লক্ষ্য ভাৰতৰ ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা কেন্দ্ৰৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব নতুন উড়ান আঁচনিৰ সংযুক্ত কৰা হ'ব 120টা নতুন স্থানক 1 লাখ কোটি টকাৰ গঠন হ'ব আৰবান চেলেঞ্জ ফাণ্ড প্ৰযুক্তিৰ গৱেষণাৰ বাবে IIT-ত 10,000 ফেলোশ্বিপ MSMEত চৰকাৰৰ বিনিয়োগ 2.5 গুণ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য দেশৰ 7.5 কোটি লোক জড়িত হৈ আছে MSMEত দেশৰ উৎপাদন 36% বৃদ্ধি MSMEৰ বাজেটত MSMEক বিশেষ প্ৰাধান্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা কেন্দ্ৰৰ 2025ৰ ভিতৰত চেণ্ট্ৰেল KYC পঞ্জীয়ন গঠন কৰা হ'ব 5খন নতুন দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 2024-25 বৰ্ষৰ বিত্তীয় ঘাটি 4.8%। বীমা খণ্ডত বিদেশী বিনিয়োগ 100%লৈ বৃদ্ধি ব্যক্তিগত খণ্ডত পৰ্যটন বিকাশ কৰা হ'ব উচ্চ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ব্ৰডবেণ্ড সংযোগ দেশজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰা সংক্ৰামক ৰোগ GBSত অসমত প্ৰথমগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু মৃত কিশোৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে আফিয়া জিনাত 21 জানুৱাৰীৰ পৰা কিশোৰীগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মহানগৰীৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত হ্ৰাস পালে বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ দাম প্ৰতিটো বাণিজ্যিক LPG চিলিণ্ডাৰত 7 টকাকৈ হ্ৰাস
শনিবাৰৰ পৰা কাৰ্যকাৰী বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰ নতুন নিৰিখ দিল্লীত বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰ দাম 1797 টকা মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীত নাবালিকাক ধৰ্ষণ পলাতক অৱস্থাত লম্পট আব্দুল জলিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত লম্পটটোৰ খণ্ডাত আৰক্ষী অভিযান ৰঙাপাৰাত ৰাইজে খেদি ধৰিলে গৰুচুৰক ৰঙাপাৰাৰ বৰজলি চাহ বাগিচাত গৰুচুৰৰ সন্ত্ৰাস গৰুচুৰৰ বাহনৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে ৰাইজে ধৃত 3টা চুৰক ৰাইজে উত্তম মধ্যম ফুটাই গতাই দিলে আৰক্ষী হাজোৰ বৰগাঁৱৰ মা মনসা মন্দিৰত চুৰৰ লুটপাট মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰৰ তলা ভাঙি চুৰে লৈ গ'ল 1.5 লক্ষাধিক টকাৰ লগতে মূল্যৱান কাঁহ পিতলৰ বাচন বৰ্তন চুৰৰ অনুসন্ধানত হাজোৰ আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত গোলাঘাট জিলাৰ 105 গৰাকী আৰক্ষীলৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ বিশেষ স্বীকৃতি অপৰাধজনিত ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণত প্ৰদৰ্শন কৰা পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে এই স্বীকৃতি কাজিৰঙাৰ আৰক্ষী অতিথিশালাত প্ৰদান কৰা হয় প্ৰশস্তি পত্ৰ মহানগৰীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বৰ্হি বিভাগ মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে চিকিৎসালয়খনৰ বৰ্হি বিভাগ বৰ্তমান চিকিৎসালয়খনত মেডিচিন সাৰ্জাৰী শিশু পশুটোকে ধৰি উপলব্ধ হৈছে 4টা বিভাগ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান চমুকৈ NHMৰ আৰু অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন চমুকৈ ACCFৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অসমৰ 9খন জিলাত কেন্সাৰ ৰোগীৰ স্ক্ৰিনিং সেৱাৰ বাবে সম্পন্ন কৰা হয় বুজাবুজি চুক্তি শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কেন্সাৰ ৰোগীৰ স্ক্ৰিনিং প্ৰক্ৰিয়াত 1 লাখ ৰোগীক সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰোগীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে HRMS পৰ্টেল মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংগালৰ অংশগ্ৰহণ কৃষ্ণাইত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত ৰাইজ উত্তেজিত লোকে জবাবদিহি কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়ববীয়াক গোৱালপাৰাত মৰণফাণ্ডত পৰিণত হৈছে 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনক লৈ উখল মাখল পাঠশালা দ্বিতীয় দিনাও অধিৱেশনস্থলীত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাহিত্যপ্ৰেমীৰ ভিৰ পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ গোৱালপাৰা জিলা গাহৰি পালক সংস্থা থাইলেণ্ডৰ কোম্পানীৰ অসমত গাহৰি ব্যৱসায় সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰস্পৰ বিৰোধী স্থিতি লোৱাৰ অভিযোগ থলুৱা গাহৰি পালকসকলৰ মহানগৰীৰ ৰাজপথত দপদপকৈ জ্বলি উঠিল এখন বাহন গীতা মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা টাটা এচি বাহনত লাগিল জুই দোকানলৈ গেলামাল কঢ়িয়াই আনিছিল বাহনখনে মৰিয়নিত পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পথ অৱৰোধ কৰি শতাধিক ৰাইজে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ যোৰহাট মৰিয়নি পথৰ মূৰমূৰীয়াত তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত নিহত এগৰাকী মহিলা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ খটখটিত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিলে এজন লোক ধৃত লোকজন যোৰহাটৰ পুলিবৰৰ নবীন দাস লোকজনৰ পৰা জব্দ এটা 7.65 mm পিস্তল দুটা .22 mm পিস্তল আৰু 5টা সজীৱ গুলী কপিলী নৈৰ ওপৰত নিৰ্মিত জাগিৰোড মৰিগাঁও সংযোগী দলং মুকলি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উল্লেখ উপস্থিত থাকে মাত্ৰ 14 মাহতে নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে এই দলংখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰায় 80 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিছে দলংখন দক্ষিণ হালমৰাত ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ 3 সৰবৰাহকাৰী জিলাখনৰ বাজবালা ফেটচেৰী অঞ্চলত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ধৃত সৰবৰাহকাৰী জাহানুৰ ৰহমান আকন্দ মনোৱাৰ হুছেইন মুল্লা আৰু নুৰ ৰেজ্জাক বাক্সাৰ নৈত অবৈধ খনন বন মাফিয়াৰ বাক্সাৰ আলগাৰজাৰ আৰু নিউ জুলুকি মৰা পাগলাদিয়াৰ নৈত এক্সকেভেটৰ আৰু ফকলেনেৰে দিনে নিশাই চলাইছে অবৈধ খনন ঘটনাক লৈ নিৰুদ্দেশ নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগ চতিয়াৰ দক্ষিণাঞ্চলত বাঘৰ আতংকক লৈ তৎপৰ হৈছে বন বিভাগ বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে বন বিভাগে স্থাপন কৰিছে কেমেৰা 4টাকৈ স্থানত স্থাপন কৰা হ'ল 4টা কেমেৰা হাজোৰ বাগটাৰ ভল্লাবৰীত স্থাপন হ'ব অত্যাধুনিক কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া অঞ্চলটোৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ
ৰঙাপাৰাত যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ ৰঙাপাৰা ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীয়ে জব্দ কৰে 25 কেজি 900 গ্ৰাম ওজনৰ গাঞ্জা জব্দকৃত গাঞ্জাখিনিৰ মূল্য 2,60,000 টকা গৌৰৱ গগৈক উভতি ধৰিলে বিজেপি বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই বিজেপিয়ে 10 বছৰত কৰা কামৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ 10 মাহ সময় লাগে বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ আমেৰিকাৰ ফিলাডেলফিয়াত বিমান দুৰ্ঘটনা 6 গৰাকী যাত্ৰীক কঢ়িয়াই নিয়া এখন ব্যক্তিগত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ফিলাডেলফিয়া বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন আৱাসিক এলেকাত খহি পৰিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখন দুৰ্ঘটনাত একাধিক লোক হতাহত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে বিমান দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে সৃষ্টি হোৱা অগ্নিকাণ্ডই কেইবাটাও বাসগৃহৰ ক্ষতি সাধন কৰে ফিলাডেলফিয়াৰ ৰুজভেল মলৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আমেৰিকাৰ তৃতীয়টো বিমান দুৰ্ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বে ৱাশ্বিংটন বিমানবন্দৰৰ সমীপত যাত্ৰীবাহী বিমান আৰু আমেৰিকান সেনাৰ ব্লেক হক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল য'ত 57 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল আগৰতলাৰ মেট্ৰ' বজাৰ শ্বপিং মল আৰু আয়াৰটাম বিল্ডিঙত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মেট্ৰ' বজাৰ এচিৰ পৰা সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই ৰাজস্থান ভ্ৰমণ ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জয়পুৰ সাহিত্য মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনক আৰু ইনফোচিছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক এন.আৰ. নাৰায়ণ মূৰ্তি গোৱালপাৰাৰ বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহত সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰস্তুতি সৰস্বতী পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত পূজাৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকল শিৱসাগৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰস্তুতি বিশেষকৈ অতি ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ উমা শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকলে অন্তিম পৰশ দিছে সৰস্বতীৰ প্ৰতিমাত 56 বছৰীয়া হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জন্মদিনৰ উল্লেখ জনালে অনুৰাগীসকলে নিশাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত ভিৰ কৰিলে সমৰ্থক আৰু অনুৰাগীসকলে ভিৰ কৰিলে বহিৰাজ্যৰ অনুৰাগীও 2029 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ভৱিষ্যৎবাণী তেজপুৰৰ জ্যোতিষী দিব্যজ্যোতি শইকীয়াৰ 2026 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি দাবী কৰিলে জ্যোতিষীজনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত উপলক্ষে শ্ৰীভূমিত বিজেপিৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচী শ্ৰীভূমি চহৰৰ মদন মোহন মন্দিৰত বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীৰ পূজা অৰ্চনা অনাথ শিশুসকলৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে মালিগাঁৱৰ মা বগলামুখী সেৱা কল্যাণ সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় ৰক্তদান শিবিৰত শতাধিক লোকে ৰক্তদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত শৰাই আগবঢ়াই আশীষ বিচাৰিলে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাই বৰপেটা সত্ৰত শৰাই আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মংগল কামনা কৰিলে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন উপলক্ষে উদালগুৰি জিলাৰ ননৈ চুফৰাং সমষ্টিত সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে সদৌ অসম ভিত্তিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চিত্ৰ অংকন কৰাৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত উপলক্ষে শিৱসাগৰত বিশেষ কাৰ্যসূচী পুৱাই শিৱসাগৰ শিৱদৌলত দিখৌপৰীয়া সন্মিলিত যুৱ সংঘৰ বিষয়ববীয়া তথা সদস্যসকলে শৰাই আগবঢ়াই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুস্বাস্থ্যৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গামৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী বিধায়কজনে 20 জন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক প্ৰদান কৰে হুইল চেয়াৰ মাজুলীৰ 20খন পঞ্চায়তৰ 20 জন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে হুইল চেয়াৰ বৰপেটা সত্ৰত চিকিৎসা কক্ষ উদ্বোধন বৈষ্ণৱ ভকতসকলৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বিশেষ পদক্ষেপ বৰপেটা মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্যোগত মুকলি কৰা হয় চিকিৎসা কক্ষ মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাৰ ভাউৰী দেৱী চেৰাউগী শ্ৰৱণ বাধাগ্ৰস্ত চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কিতাপ পত্ৰ বিতৰণ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত বামুণী বৰগছ উপহাৰ দিলে বিধায়কে খুমটা বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই আগবঢ়ালে বিশেষ উপহাৰ বামুণী বৰগছক সাহসৰ প্ৰতীক হিচাপে অভিহিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক বটবৃক্ষ হৈ অসমবাসীক সদায় সাথ দি থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কজনে বাক্সাৰ মানসত ঝুমুৰ বিশ্বালয়ৰ আখৰা বাক্সাত ঝুমুৰ নৃত্যৰ দুদিনীয়া কৰ্মশালা 24 ফেব্ৰুৱাৰীত সৰু সজাইত হ'বলগীয়া ঝুমুৰ বিশাল অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব 64 গৰাকী যুৱক যুৱতী দৰঙৰ দলগাঁৱত ঝুমুৰৰ বিশ্ব অভিলেখৰ আখৰা অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত দলগাঁৱৰ ঝুমুৰ নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী প্ৰশিক্ষণত অংশ লোৱা শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব 70 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উদালগুৰিত ঝুমুৰ নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ
ঝুমুৰৰ প্ৰশিক্ষণত ওদালগুৰি জিলাৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় 262 গৰাকী ঢুলীয়া নাচনীৰ অংশগ্ৰহণ প্ৰশিক্ষণত ভেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ 58 গৰাকী যুৱক যুৱতীৰ অংশগ্ৰহণ ধেমাজি ঐতিহাসিক বেতনী গাঁৱৰ নামঘৰৰ শতবৰ্ষ উদযাপন নামঘৰৰ শতবৰ্ষ উদযাপনক লৈ পুৱাৰে পৰা উদুলি মুদলি হৈ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে ধেমাজিৰ বেতনী গাঁৱত 1920 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল নামঘৰ পত্নীৰ চাকৰি জীৱনৰ অৱসৰ দিনা স্বামীৰ গ্ৰন্থোন্মোচন প্ৰকাশ পালে গহপুৰৰ ব্ৰহ্মজান চিলাপথাৰ নিবাসী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কবি সাহিত্যিক অভিনেতা সাংস্কৃতিক কৰ্মী তৰুণ বৰুৱাৰ সপ্তমখন গ্ৰন্থ ইতিহাসৰ জলঙাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঐতিহাসিক নাৰেংগীৰ শ্ৰী শ্ৰী গণেশ মন্দিৰত গণেশ চতুৰ্থী পূজাৰ প্ৰস্তুতি পূজাৰ লগতে সংগতি ৰাখি ৰাতিপুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন প্ৰভাত ফেৰী বীৰনাম পৰিৱেশনকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হয় ৰূপৈহাটৰ চাইদৰিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বেলেনো বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত এজন পথচাৰী নিহত লোকজন কৰৈগুৰিৰ আলী আকবৰ মৌলানা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বাহনসহ চালকৰ পলায়ন সৰস্বতী পূজাক লৈ ব্যস্ত বৰপেটাৰ দৰ সমীপৰ পালপাৰা গাঁৱৰ 70টা পৰিয়াল সৰস্বতী দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে প্ৰতিমা নিৰ্মাণত কেন্দ্ৰীয় বাজেটক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱৰ বাজেটৰ তথ্যতকৈ মহাকুম্ভত ভয়াৱহতাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ তথ্যই অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কেন্দ্ৰীয় বাজেটক প্ৰশংসা CIR অধ্যক্ষ ভাস্কৰ ফুকনৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটক উন্নয়নমুখী বাজেট আখ্যা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বাজেটে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেটক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া CIR প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ অভিজিত বৰুৱাৰ এবাৰ বাজেটখন বহুত ভাল বুলি মন্তব্য আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে বাজেটে মণিপুৰৰ লুংজাং গাঁৱত পপি খেতি ধ্বংস প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে ধ্বংস কৰিলে 45 একৰ ভূমিত কৰা পপি খেতি মণিপুৰ আৰক্ষী কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী বাহিনী বন বিভাগে যৌথভাৱে চলাইছিল অভিযান মহানগৰীৰ বাথৌপুৰীত স্থিত বড়ো সাহিত্য সভা ভৱনত UBPFৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশন দুদিনীয়া সূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে অধিৱেশনত সমবেত হ'ব ভিন্ন প্ৰান্তত থকা বড়ো লোকসকল অৱশেষত সন্ধান ওলাল মহাকুম্ভ মেলাত সন্ধানহীন হোৱা বিশ্বনাথৰ মঞ্জু দেৱী আগৰৱালাৰ প্ৰয়াগৰাজৰ অঘৰী বাবাৰ কেম্পত আছিল মহিলাগৰাকী গুৱাহাটীৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মহিলাগৰাকীক প্ৰত্যক্ষ কৰে পাছত অঘৰী বাবাৰ কেম্পৰ পৰা মহিলাগৰাকীক লৈ আনে ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ ঢেকিয়াজুলিত সমষ্টি পৰ্যায়ৰ ঝুমুৰ নৃত্যৰ বাবে চলিছে প্ৰশিক্ষণ ঢেকিয়াজুলিৰ ভূতপৰা ষ্টেডিয়ামত 128 গৰাকী নাচনীক দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ সৰুসজা ষ্টেডিয়ামত 8000 নাচনীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিব ঝুমুৰ নৃত্য জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াত ঝুমুৰ নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত নিজে ঝুমুৰ নাচি উৎসাহ যোগালে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা 64 গৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব বোকাখাটত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ঝুমুৰি বিনন্দনী 2025 শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ অংশগ্ৰহণ বোকাখাটত ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাদল বজাই ঝুমুৰ নৃত্য কৰি প্ৰশিক্ষণ লৈ থকা নাচনীসকলক উৎসাহ যোগায় বৰচলাৰ লখুপাৰা গাঁৱত পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ 2 বছৰ পূৰ্বে পথটো নিৰ্মাণৰ নামত আঁচনি আবণ্টন হ'ল যদিও আজিলৈকে পথটো নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ অভিযোগ যাৰ ফলত এজাক বৰষুণ দিলেই কদৰ্যময় হৈ পৰে পথটো এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়ক গণেশ লিম্বুৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী গাঁওবাসীৰ গোৱালপাৰাৰ বালিজানা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আমবাৰীৰ পৰা বৰ্মনপাৰা হৈ সামগুৰিলৈ যোৱা পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে 3 লাখ টকা আবণ্টন ঠিকাদাৰ প্ৰবীণ নাথে 1 কিলোমিটাৰ পথটো নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মাত্ৰ 300 মিটাৰ কাম কৰি সমস্ত ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ ঢেকিয়াজুলিত মাইনুশ্ৰী কয়লাজুলি সংযোগী এখন বাহৰ দলঙেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কেইবাখনো গাঁও ৰাইজৰ
মাইনুশ্ৰী নৈ বাহনী পানীয়ে খহাই নিয়া অংশ নিৰ্মাণৰ লগতে ভগ্ন দলংখন পুনৰ মেৰামতি কৰিবলৈ সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালক দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। মাজুলীৰ লবাক চাপৰি বৰুৱা চাপৰিত দুটাকৈ বাঘৰ আতংক বিগত 3 দিন ধৰি বাঘে অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাইছে দুটাকৈ মহ এটা ঘোঁৰা দুটা গৰু এটা গাহৰিক আক্ৰমণ কৰিছে বাঘে ৰাতুল বৰা নামৰ লোকজনৰ দুটা মহ খালে এই বাঘে তামুলপুৰৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী দাউৰাইঝাৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী মহিলাৰ নিশা তাৰামণি বৰ্মন নামৰ মহিলাগৰাকীক শুই থকা অৱস্থাতেই বন্যহস্তীয়ে ঘৰ ভাঙি আক্ৰমণ কৰে কুম্ভ মেলালৈ যোৱা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ চৰম দুৰ্দশা মৌনী অমাৱস্যাৰ স্নানৰ পাছত উভতনি যাত্ৰাৰ বাবে দুদিন ধৰি প্ৰয়াগৰাজৰ ৰেল ষ্টেচন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাত্ৰীৰ অভাৱনীয় ভিৰ প্ৰয়াগৰাজৰ পৰা অসমলৈ ঘূৰি আহিবলৈ যাত্ৰীয়ে পোৱা নাই পৰ্যাপ্ত ৰেলৰ সুবিধা যিকোনো ৰেলত উঠি কোনোমতে থিয় হৈ আহিব লগা হৈছে যাত্ৰীসকল যাৰ ফলত চৰম দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰীসকল মাজুলীত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজুলী জিলা সমিতিৰ ৬ষ্ঠ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ মাজুলীৰ ফুলনি মধ্য মিলন সংঘত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অধিৱেশন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ মৰিগাঁও জিলাৰ শাখাৰ ৪৮ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন জাগিৰোডৰ ৰখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত ৩ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে অধিৱেশন গুৱাহাটীৰ মঠঘৰীয়াৰ পূব জোনাকী নগৰৰ নৱনিৰ্মিত শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰ প্ৰৱেশৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি শুক্ৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ হৰি মন্দিৰ প্ৰৱেশৰ শুভ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় গুৱাহাটীৰ সৰুসজাত বিদ্যাভাৰতী পূৰ্বোত্তৰ ক্ষেত্ৰৰ উদ্যোগত ২৯ জানুৱাৰীৰ পৰা ৩ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে সুখৰ মহাশিবিৰ এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পাংচাং দৰ্জী সোণা উপস্থিত থাকে শোণিতপুৰ ৰঙাপাৰাত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কলহ যাত্ৰা ৰঙাপাৰাৰ সাৰ্বজনীন বালাজী মন্দিৰৰ পৰা বিশাল কলহ যাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয় এই কলহ যাত্ৰাৰ পাছতেই মন্দিৰত ২৪ ঘণ্টীয়া অষ্টযজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হয় কলিয়াবৰৰ বামুণীয়াত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ছদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ শিশু চেমনীয়া যুৱক যুৱতীসকলক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ সাৰথী আৰু সংমাক নামৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দুটাৰ যৌথ উদ্যোগত প্ৰদান কৰা হৈছে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ বিশ্বনাথত উপস্থিত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গ্ৰেলিঙৰ পৰা দুঃসাহসিক ৰিভাৰ ৰাফটিং অভিযান আৰম্ভ কৰা দলটো নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মাউণ্টেইনিং এণ্ড এডভান্টেজ স্পৰ্টছৰ চমুকৈ নিমাছৰ উদ্যোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়েদি হাতেৰে নৌকা চলাই আহিছে দলটোৱে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গেলিঙৰ পৰা বিগত ১৮ দিন ধৰি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত নৌকা চালনা কৰি আহিছিল ২২ জন সদস্য থকা দলটোৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰে মুঠ ৯১৬ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব ৰিভাৰ ৰাফটিঙৰ এই যাত্ৰা শেষ হ'ব ধুবুৰী হাটচিঙিবাৰীত IIT গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে মডেল ইউনাইটেড নেশ্যনৰ ৬ম সংস্কৰণ ৩১ জানুৱাৰীৰ পৰা ২ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ইউনাইটেড নেশ্যনেছ আলচাৰিংগাৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ১০০জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে গোসাইগাঁৱৰ তেতেলীপাৰস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে কৃষক মেলা গোসাইগাঁৱত কৃষিখণ্ডত নতুন প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰা হৈছে
বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈছে BPF ৩ নং শ্ৰীৰামপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিলে শ্ৰীৰামপুৰ ব্লক কমিটিৰ সভাপতি মুকছাক ৰহমানে বিশাল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰি দাখিল কৰিলে আবেদন পত্ৰ মহানগৰীৰ নালাপাৰাস্থিত ৰিজনেল কলেজ অফ হেল্থ সায়েন্সৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হয় বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ ৰাজপথৰে যোৱা 108 জনতকৈ অধিক লোকে এই শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰে তেজপুৰত জোনাকীৰ বাকৰিত অভিনৱ প্ৰতিবাদ ৰূপপুৰৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ সপোনৰ জোনাকী ছবিগৃহ সংৰক্ষণ আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ সমাগত বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰাক্ষণত ব্যস্ততা বাঢ়িছে ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ আঙুলিৰে স্পৰ্শৰ অন্তিম পৰহণ দিছে কলিয়াবৰৰ প্ৰসিদ্ধ মৃৎশিল্পী ধীৰেন বৰঠাকুৰে সৰস্বতী দেৱীৰ প্ৰতিমাৰে ভৰি পৰিছে প্ৰসিদ্ধ মৃৎশিল্পীগৰাকীৰ শিল্পালয় বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজাক লৈ মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত ব্যস্ততা কলাইগাঁৱৰ মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ত বিজয় কৃষ্ণপালে শতাধিক সৰস্বতী মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰতিটো মূৰ্তিৰ দাম আকাৰ অনুযায়ী 1000 টকাৰ পৰা 10000 টকালৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বাক্সাৰ সুৱনখাটাত নতুন বৰ্ষত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু উন্নয়নৰ বাবে লুচাৰ উৎসৱ পালন গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ তামাংসকলে পালন কৰিছে এই লুচাৰ উৎসৱ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে লুচাৰ উৎসৱ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মৰ্মিতা মিত্ৰৰ প্ৰথম অসমীয়া গীত মুকলি শুকুৰবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত মুকলি কৰা হয় মৰ্মিতা মিত্ৰৰ চকুলৈ চোৱানা শীৰ্ষক গীতটি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মিউজিকেল অফিচিয়েল ইউটিউবত উপলব্ধ হোৱা গীতটো নিশাৰ ভিতৰতে গহপুৰত পথাৰত নিৰ্মাণ হৈছে বৃহৎ বৃহৎ পকীঘৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে গহপুৰ নুমলীগড় সংযোগী সুৰংগ নিৰ্মাণৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে পথাৰত চলিছে পকীঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পকীঘৰ নিৰ্মাণৰ লগতে ৰোপণ কৰিছে তামোল আৰু নাৰিকল দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে গহপুৰ নুমলীগড় সংযোগী সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কাম দুটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া 15 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সুৰংগ নিৰ্মাণ স্পৰ্শ কৰিব গহপুৰৰ 11খন গাঁও নুমলীগড়ৰ 7খন গাঁও দুটা সংবাদ এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise. চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হলে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ মুকলি হল নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হল অ আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফটৱেৰ আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয়
আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰি মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise. ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হলে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমার ভাষা আমার প্রাণ আমার ভাষা আমার প্রাণ লোকসভাত 2025-26 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল বিৰোধীৰ চিঞৰ বাখৰৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত কৃষি ক্ষেত্ৰক বিকাশৰ প্ৰথম ইঞ্জিন আখ্যাৰে কৃষক সবলীকৰণৰ লক্ষ্য নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটত মধ্যবিত্ত কৰদাতালৈ বৃহৎ সকাহ 12 লাখ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন অতিৰিক্ত ৭৫,০০০ টকা বছৰি 12,৭৫,০০০ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰা লোকে দিব নালাগে আয়কৰ নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানালৈ ভাল খবৰ নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদন ক্ষমতা 12.7 লাখ মেট্ৰিক টনলৈ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ইউৰিয়াক লৈ বিশেষ প্ৰকল্পৰ প্ৰস্তাৱ নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটত চিকিৎসা খণ্ডলৈ বহুকেইটা প্ৰস্তাৱ ৩৬টা জীৱনদায়িনী ঔষধৰ আমদানি শুল্ক প্ৰত্যাহাৰ অন্য ৬টা জীৱনদায়িনী ঔষধতো হ্ৰাস কৰা হৈছে আমদানি শুল্ক ৩ বছৰত দেশৰ প্ৰতিখন জিলাতে হ'ব কেঞ্চাৰ হাস্পতাল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি উপজা দিন জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত সমৰ্থক তথা অনুৰাগীৰ ভিৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা অনুৰাগীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে বিশেষ উপহাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ পাঠশালা অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন ভট্টদেৱ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ ৭৭তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আজি মূল পতাকাবেদীত উত্তোলন হ'ব ৭৭খন পতাকা দ্বিতীয় পতাকাবেদীত একেলগে উত্তোলিত হ'ল ১০৮খন পতাকা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আম আদমি পাৰ্টিত মুখ্য আঘাত টিকেট নোপোৱাৰ বাবেই আপৰ ৮জনকৈ বিধায়কৰ পদত্যাগ ৰাজধানী দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো ৪টা দিন থকা অৱস্থাত দল এৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন আপ নেতাই আমেৰিকাৰ ফিলাডেলফিয়াত পুনৰ বিমান দুৰ্ঘটনা শুকুৰবাৰে নিশা ৬গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন ব্যক্তিগত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ফিলাডেলফিয়া বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন ফিলাডেলফিয়াৰ পৰা স্প্ৰিংফিল্ড ব্ৰেনছন ৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰলৈ গৈ আছিল উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসমৰ নৱাগত খেলুৱৈৰ সফলতা সাঁতোৰত অসমৰ শুভ্ৰা অশ্বিনী প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ ৰূপৰ পদক লাভ ভাৰোত্তোলনত দিতিমণি সোণোৱালৰ ৰূপৰ পদক লাভ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসমৰ পদকৰ সংখ্যা ৯টালৈ বৃদ্ধি নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী 12 লাখ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেট যি বাজেটে আজি এই সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে মধ্যবিত্ত লোকসকললৈ 12 লাখ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই ঘোষণা কৰা হ'ল আজিৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত মধ্যবিত্ত কৰদাতালৈ বৃহৎ সকাহ বছৰি আয় 12,৭৫,০০০ টকালৈ দিব নালাগে কৰ
12 লাখ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই ঘোষণা কৰা হৈছে বৃহৎ ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মধ্যবিত্ত কৰদাতালৈ বৃহৎ থকা বছৰি আয় 12,72,000 টকালৈ দিব নালাগে কৰ 75,000 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন আগবঢ়োৱা হৈছে অৱশ্যে কেইবাটাও স্লেবত কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব সেই ফৰ্মুলাও ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা হৈছে কিন্তু ডাঙৰ হকা যে মধ্যবিত্ত কৰদাতালৈ এই বৃহৎ ঘোষণা কৰি 12 লাখ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই ঘোষণা কৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. We have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. আৰু আমি আয়কৰ সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে জনাইছো আপোনালোকক এয়া টেলিভিছন স্ক্ৰিনত আমি দেখুৱাইছো কোন সকল লোকে কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব 0 পৰা 4 লাখ টকা আয়কৰ এটকাও দিব নালাগে যাৰ আয় 4 পৰা 8 লাখ টকা অতিৰিক্ত হ'ব অৰ্থাৎ 12,75,000 ওপৰত 4 পৰা 8 লাখ টকা যাৰ আয় হ'ব সৰ্বাধিক সেই সকল লোকে 5% কৰ আদায় দিব লাগিব একেদৰে 8 পৰা 12 লাখ টকাৰ যিসকল উপাৰ্জন বাৰ্ষিক সেই সকল লোকে 10% কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব একেদৰে 12 পৰা 16 লাখ টকাৰ আয় থকা লোকসকলে 15% কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব ইফালে 16 পৰা 20 লাখ টকা অৰ্থাৎ যাৰ বাৰ্ষিক আয় 12,75,000 ওপৰত 16 পৰা 20 লাখ টকা হ'বগৈ সেই সকলে 20% আয়কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব একেদৰে 12,75,000 ওপৰত যাৰ বাৰ্ষিক আয় 20 পৰা 24 লাখ টকা সেই সকলে আয়কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব 25% একেদৰে 24 লাখৰ ওপৰত থকা লোকসকলে বাৰ্ষিক 30% আয়কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব ইফালে নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানালৈ ভাল খবৰ বৃদ্ধি হ'ব নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদন ক্ষমতা 12.7 লাখ মেট্ৰিক টন সাৰ উৎপাদনৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ইউৰিয়াক লৈ বিশেষ প্ৰকল্প বৃদ্ধি হ'ব নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদন ক্ষমতা আজি কেন্দ্ৰীয় বাজেটত এই কথা ঘোষণা কৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে Nirmarta in urea production. Our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. ইফালে বাজেটত সাৰ কাৰখানাক লৈ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণাৰ পিছতে নামৰূপত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ
2006 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন হোৱা সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটটো দীৰ্ঘদিন ধৰি স্থবিৰ হৈ থকাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে কঢ়িয়াই আছে আশাৰ বতৰা। বাজেটত ঘোষণা কৰা অনুসৰি নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদন ক্ষমতা 12.7 লাখ মেট্ৰিক টন বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য। বাজেটত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ইউনিয়ন ফাৰ্টিলাইজাৰ শ্ৰমিক ইউনিয়ন, ফাৰ্টিলাইজাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়ন আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইউনিয়নৰ লগতে আছুৱে। सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही
भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं।
और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणे दाखिल करा केंद्रीय बाजेटक एक सर्वांग सुंदर बाजेट बुली अभिहित करिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एकेदरे केंद्रीय बाजेटक आदरणी जनाई अहोমৰ मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मायु मध्यवित्तक अजस्र सकाह दिसे केंद्रीय बाजेटे 12 लाखলৈ आयकर रेहाई बृहৎ पदक्षेप प्रधानमंत्री और वित्तमंत्रीक धन्यवाद जनाई अहोমৰ मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्माय। কেন্দ্ৰীয় বাজেটে আমাৰ অসমবাসীৰ বহুদিনীয়া আকাংক্ষা পূৰণ কৰিলে। ডিব্ৰুগড়ক দ্বিতীয় ৰাজধানীৰ কথা আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ। এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ নামৰূপত প্ৰায় 14,000-15,000 কোটি টকাৰে সাৰ কাৰখানা নিৰ্মাণ হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ 40% পুঁজি ব্যয় কৰিব, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 60% পুঁজি ব্যয় কৰিব। ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ পিছত ফাৰ্টিলাইজাৰ এডভান্টেজ আসাম 2.0 প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি সম্ভাৱনাৰ নতুন দুৱাৰ এখন মুকলি কৰিব পাৰিছোঁ। আয়কৰৰ সীমা 12 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মধ্যবিত্ত ৰাইজক লৈ এক অজস্ৰ সকাহ কঢ়িয়াই আনিলে। মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই যি মধ্যবিত্ত ৰাইজক সকাহ দিলে তাৰ বাবে তেখেতসকলক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। কেন্দ্ৰীয় বাজেটত কৃষকক সবলীকৰণৰ লক্ষ্য বিকশিত ভাৰতৰ লক্ষ্যই আমাক বাদ দেখুৱাই নিছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী 5 বছৰ আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ। 100খন কম উৎপাদনশীল জিলাক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে। বিহাৰত মখনা বোৰ্ড গঠন কৰা হ'ব। বিহাৰক লৈ বাজেটত বিশেষ উল্লেখ। কৃষি আত্মনিৰ্ভৰশীলতাক বাজেটত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। কৃষক যুৱক মহিলাৰ বাবে বাজেটত ভাল খবৰ। কৃষি ক্ষেত্ৰ হৈছে বিকাশৰ প্ৰথমটো ইঞ্জিন। Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses, with a special focus on Tuar, Urad, and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With
rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Sri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. বাজেটত 5.7 কোটি MSME লৈ বিশেষ নজৰ দেশৰ 7.5 কোটি লোক জড়িত হৈ আছে MSMEত দেশৰ উৎপাদনৰ 36% উৎপাদন MSMEৰ MSMEত চৰকাৰৰ বিনিয়োগ 2.5 গুণ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য MSMEৰ বাবে 5 কোটিৰ পৰা 10 কোটিলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ঋণৰ পৰিমাণ MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. 36টা জীৱনদায়িনী ঔষধৰ আমদানি শুল্ক প্ৰত্যাহাৰ অন্য 6টা জীৱনদায়িনী ঔষধতো আমদানি শুল্ক হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব মুঠ 42 বিধ ঔষধৰ দাম Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. 5টা ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স স্থাপন কৰা হ'ব 3টা নতুন AI সেন্টার অফ এক্সেলেন্স স্থাপন হ'ব AI সেন্টাৰৰ বাবে 500 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আজিৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব উড়ান আঁচনি 120টা নতুন স্থানক উড়ান আঁচনিৰে সংযুক্ত কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে Udan has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified Udan scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads
and smaller airports in hilly, aspirational, and Northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. প্ৰয়াগৰাজত মহাকুম্ভৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে চৰাই উৎসৱ 1 আৰু 2 ফেব্ৰুৱাৰীত মহাকুম্ভ মেলাস্থলীত চৰাই উৎসৱ মহাকুম্ভৰ আয়োজনস্থলীত বছৰৰ এই সময়ছোৱাত পৰিভ্ৰমী চৰাই ভৰি পৰে প্ৰায় 90 বিধ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ কল কাকলিয়ে ত্ৰিবেণী সংগম এতিয়া মুখৰিত কৰি তুলিছে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ চাবলৈ এই সোৱা সময়ত প্ৰয়াগৰাজত দেখি বিদেশী বহু পৰ্যটকে ভিৰ কৰে এইবাৰ মহাকুম্ভ মেলাৰ মাজতে এয়া চৰাই মহোৎসৱলৈ বহু প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া মেলাস্থলীত চৰাই উৎসৱ চৰাইক বিভিন্ন ধৰণৰ আহাৰ যোগান ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰায় 90 বিধ প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমীৰ পক্ষীৰে এতিয়া নান্দনিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মহাকুম্ভ মেলাস্থলীত ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise. ChatGPT প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হলে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমার ভাষা আমার প্রাণ আমার ভাষা আমার প্রাণ মুকলি হল নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হল অ আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফটৱেৰ আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কন্টেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশন হয় আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ChatGPT প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হলে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI
আয়োজন, এই সুবিশাল সমাগম, এই সৰ্ববৃহৎ সন্মিলনৰ এটাই ধ্বনিৰে একত্ৰ, সনাতন সনাতন সনাতন। গংগা যমুনা আৰু কাল্পনিক সৰস্বতী নদীৰ এয়া মিলনস্থলী, পুণ্যভূমি প্ৰয়াগৰাজ। সমন্বয় সুমংগলৰ বাবেই যেন এই আয়োজন, এয়া যোগী আদিত্যনাথৰ আমোলত মহাকুম্ভৰ মহানাদ। হিন্দু সনাতনীৰ এয়া মহা মহোৎসৱ। ইয়াৰো আছে ইতিহাস। কুম্ভ মেলা হৈছে দেৱ দানৱৰ মহাকাব্যিক যুদ্ধৰ প্ৰতীকী। অমৃত সন্ধানী দেৱতা দানৱৰ মহাজাগতিক মহাসাগৰ মন্থনৰ কাহিনী। কুম্ভ নামটো সংস্কৃত কুম্ভ শব্দৰ পৰা আহিছে, যাৰ অৰ্থ কলহ বা পাত্ৰ। ইয়াৰে এটা কিংবদন্তি অনুসৰি যেতিয়া দেৱতা আৰু দানৱে সাগৰ মন্থন কৰিছিল, তেতিয়া অমৰত্বৰ অমৃত ভৰ্তি কলহ লৈ ওলাই আহিছিল ধনন্তৰী। অসুৰে যাতে সেই অমৃত কলহৰ ভাগ নাপায়, তাৰ বাবে ভগৱান বিষ্ণুৱে তেওঁৰ বাহন গৰুড়ক দি পঠিয়াইছিল অমৃত কলহ। 12 দিন ধৰি গৰুৰ উৰি আছিল আকাশত। সেই উৰণৰ সময়তে অমৃতৰ টোপাল ছিটিকি পৰিছিল 4টা স্থানত। সেয়াই প্ৰসিদ্ধ হ'ল হৰিদ্বাৰ, প্ৰয়াগৰাজ, উজ্জয়ন আৰু নাছিক কালক্ৰমত। লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই দৌৰ চলিছিল 12 দিন, কিন্তু দেৱতাৰ এটা দিন মনুষ্যৰ এবছৰৰ সমান। গতিকে 12 বছৰৰ মূৰত সূৰ্য, চন্দ্ৰ, বৃহস্পতিৰ অৱস্থানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কুম্ভ আহে 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে। আছে আন এটা লোককথাও, দেৱতা দানৱৰ যুদ্ধ 12 আকাশী বছৰ ধৰি চলিছিল, যিটো পৃথিৱীত 12 বছৰৰ সমান। সেয়েহে 4খন চহৰত প্ৰতি 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয় কুম্ভ মেলা উৎসৱ। এইবাৰ কুম্ভ মেলাক কোৱা হৈছে মহাকুম্ভ। এয়াও 144 বছৰীয়া পৰিক্ৰমাত মিলি অহা এক প্ৰক্ৰিয়া। স্বাধীন ভাৰতৰ এয়াই প্ৰথম মহাকুম্ভ। প্ৰয়াগৰাজৰ পুণ্যভূমিত এয়া মহা আড়ম্বৰৰ পৰিৱেশ। কুম্ভ আয়োজিত হয় পৃথক পৃথক স্থানত। জ্যোতিষীৰ গণনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় আয়োজন। যেতিয়া সূৰ্য মেঘ ৰাশিত আৰু বৃহস্পতি থাকে কুম্ভ ৰাশিত, হৰিদ্বাৰত তেতিয়া পতা হয় কুম্ভ মেলা। যেতিয়া বৃহস্পতি প্ৰৱেশ কৰে সিংহ ৰাশিত, তেতিয়া নাছিকত হয় কুম্ভ মেলা। যেতিয়া সূৰ্য মেঘ ৰাশিত আৰু বৃহস্পতি সিংহ ৰাশিত, তেতিয়া উজ্জয়নত হয় কুম্ভ মেলা। এতিয়া সূৰ্য আছে মকৰ ৰাশিত, বৃহস্পতিৰ স্থান বৃষত, সেয়ে প্ৰয়াগৰাজত আয়োজিত হৈছে মহাকুম্ভ। মহাকুম্ভৰ মহামেলাত আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানৰ বাবে একত্ৰিত ধৰ্মীয় তপস্বী, সাধু, সন্ত মহন্তৰ বিশাল শৃংখল। हमारे साथ इस वक्त खड़ेश्वरी बाबा मौजूद हैं, जो खड़े होकर तपस्या भी कर रहे हैं और जन जन को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बाबा, आप खड़ेश्वरी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये भी एक बड़ी तपस्या है। जी हाँ, ये तो सब गुरु महाराज हमारे पहले ऋषि मुनि, साधु संत, महापुरुष एक से एक हठ योग करते आए हैं। उसी में ये भी हठ योग किया हमारे संतों ने, तो अभी हम भी लगे हैं गुरु महाराज के इस पद चिन्हों पे कि भाई समाज को कुछ हम भी अपनी तरफ से हठ योग करें और आनंद दें। ये सवाल हालांकि मुझे लगता है सही नहीं होगा कि कितनी तकलीफ, कितना दर्द, कितनी पीड़ा आप सहते हैं, लेकिन साधु संत विश्व कल्याण के लिए कहते हैं कि हर इस पीड़ा को खुशी खुशी प्रसन्नचित्त के साथ सहते हैं। जी, क्यों ये संसार का यानी पीड़ा नहीं सहन करेंगे तो संसार के विष को कैसे पान करेंगे। और आशीर्वाद यहाँ पर आने वाले हर भक्तों को आप दे रहे हैं। जी हाँ, जो भगत इधर आते हैं संतों के पास,
हमारे धुनों पे नागा बाबा भभूति लगाए बैठे हैं, कोई उर्द बाहु हैं, कोई खड़ेश्वरी हैं। जो भगत आते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, जाओ भगत तुम्हारी मंगल कामना हो, आनंद हो, तुम्हारा उद्धार हो, क्या जाओ नारायण, हर हर महादेव। देखिए भक्तों का भी यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है ताकि खड़ेश्वरी बाबा के दर्शन कर सके, उनसे आशीर्वाद यहाँ पर ले सके। চৈধ্য জানুৱাৰীত প্ৰথম অমৃত স্নান সম্পন্ন হৈছে। প্ৰায় 2 কোটি লোকে ত্ৰিবেণী সংগমত স্নান গ্ৰহণ কৰিছে। 29 জানুৱাৰীত মহাকুম্ভৰ দ্বিতীয় অমৃত স্নান। মাঘী অমাৱস্যাত এই পবিত্ৰ স্নান। 3 ফেব্ৰুৱাৰীত বসন্ত পঞ্চমীত অনুষ্ঠিত হ'ব মহাকুম্ভৰ তৃতীয় আৰু অন্তিম অমৃত স্নান। 12 ফেব্ৰুৱাৰীত মাঘী পূৰ্ণিমাও স্নানৰ তাৰিখ। 26 ফেব্ৰুৱাৰীত মহাশিৱৰাত্ৰিও মহাস্নানৰ তিথি। যোগী আদিত্যনাথৰ ব্যৱস্থা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহাশক্তিমান মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ নেতৃত্বত এইবাৰ প্ৰয়াগৰাজত আয়োজিত হ'ল মহাকুম্ভ মেলা। 2025ৰ 13 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মহাকুম্ভ। 26 ফেব্ৰুৱাৰীত সমাপ্ত হ'ব এই মহাকুম্ভৰ কাৰ্যসূচী। 45 দিনীয়া এই মহাকুম্ভৰ মহামেলাত কোটি কোটি লোকৰ সমাগম। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ মানৱ সমাৱেশ এক অভূতপূৰ্ব ক্ষণ। যোগী আদিত্যনাথৰ কুশলী নেতৃত্বত 2-এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ বাদে মহাকুম্ভ মেলা চলিছে সাৱলীলভাৱে। মহাকুম্ভৰ মহাসন্মিলনত সমবেত সাধু সন্ন্যাসী সন্তসকল। তীৰ্থযাত্ৰীৰ ব্যাপক আগমনৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই 4000 হেক্টৰ ভূমিত এখন অস্থায়ী চহৰ স্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে 1,50,000 তম্বু, উন্নত অনাময় ব্যৱস্থা, উন্নত পৰিবহণ সেৱা। সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে 40,000 আৰক্ষী বিষয়া আৰু AI চালিত চোৱা-চিতা ব্যৱস্থা নিয়োগ কৰা হৈছে। মহাকুম্ভ স্থলীৰ পৰা বিশেষ সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰা হ'ল নেটৱৰ্ক 18ৰ তৰফৰ পৰা। মুখ্য সম্পাদক ৰাহুল যোশীয়ে গ্ৰহণ কৰা সাক্ষাৎকাৰত যোগী আদিত্যনাথে বৰ্ণনা কৰিলে মহাকুম্ভৰ সবিশেষ। কিয় এই বিশাল আয়োজন? जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है पूरे प्रयागराज क्षेत्र में और इस महाकुंभ नगर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का ये मूर्त रूप है। भारत की विरासत को उसका सम्मान मिलना चाहिए और एक सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए उस आस्था को सम्मान देने के लिए, उसी का एक प्रतिफल है कि दिव्य और भव्य कुंभ इस रूप में आयोजित हो रहा है। हजारों वर्षों की विरासत को आज की पीढ़ी जान पा रही है और जो पीढ़ी काफी उम्रदराज हो चुकी है उस पीढ़ी को भारत की इस पुरातन गौरव को अपनी अगली पीढ़ी को देने में भी गौरव की अनुभूति होगी कि हमारी विरासत अब सुरक्षित है और इसी भव्य और दिव्य रूप में आगे बढ़ेगी। यह दृश्य सनातन धर्म का वह दिव्य और भव्य स्वरूप है जिसका आज आप यहाँ अवलोकन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा सनातन धर्म जाना जाता था। भारत की ऋषि परंपरा ने कुंभ का आयोजन इसी भव्य और दिव्य तरीके से भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का शुभारंभ किया था। और ये तो प्रयागराज की धरती है। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के पूज्य संतों के सानिध्य में स्नान करके पुण्य का भागीदार बनता है। এয়া যেন কোনো মেলাৰ পৰিৱেশ নহয়, এয়া এখন চহৰ। 4000 হেক্টৰ ভূমিত অস্থায়ী চহৰ নিৰ্মাণ কৰি দিলে যোগী চৰকাৰে। সুবিশাল পাৰ্কিং, সুদৃশ্য পৰিৱেশ আৰু সুনিপুণ কাৰুকাৰ্যৰে ভৰপূৰ প্ৰয়াগৰাজ। ইতিমধ্যে যোগী চৰকাৰে প্ৰয়াগৰাজৰ মহাকুম্ভৰ স্থানক নতুন জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। আকাশ মাৰ্গৰ পৰা এখন সুবিশাল নগৰ যেন দেখা মহাকুম্ভস্থলীৰ সমগ্ৰ বাতাবৰণত আছে পৰিশীলিত ৰূপ। অতিথিক আদৰ আৰু অভ্যৰ্থনাৰ চলি আছে মহাকুম্ভ গ্ৰামত। ভক্তৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰা টেণ্ট চিটিত অনেক সুবিধা সমৃদ্ধ শিবিৰ। এই শিবিৰসমূহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে IRCTCয়ে।
প্ৰয়াগৰাজৰ অৰাইল অঞ্চলৰ নাইনিৰ 25 নম্বৰ ছেক্টৰত এই বিলাসী টেণ্ট চিটি মহাকুম্ভগ্ৰাম। ত্ৰিবেণী সংগমৰ পৰা প্ৰায় 3.5 কিলোমিটাৰ দূৰত গংগাৰ পাৰত অৱস্থিত এই মহাকুম্ভগ্ৰাম। এই গ্ৰামৰ শিবিৰত উপলব্ধ বিলাসী টেণ্ট, বিধে বিধে শিবিৰৰ বিধে বিধে নিৰিখ। পুৱা দুপৰীয়া আৰু নিশাৰ আহাৰ পোৱা যায় টেণ্টত। ছিংগল আৰু ডাবল ছুপাৰ ডিলাক্স ৰুমৰ ভাড়া 18,000 টকা। ভিলা যদি লয় তেন্তে ভৰিব লাগিব 20,000 টকা। অতিৰিক্ত ছুপাৰ ডিলাক্স বিচনা পাব 5,000 টকাত। ভিলা সুবিধাযুক্ত বিচনা লাগিলে দিব লাগিব 7,000 টকা। ছুপাৰ ডিলাক্স আৰু ভিলা টেণ্টত পাব অনেক সুবিধা। আছে ব্যক্তিগত বাথৰুম, গৰম নৰম পানীৰ সুবিধা। ভিলাত থাকিব আৰামী চকী আৰু টেলিভিছনৰ সুবিধা। जीवन को जीने का और जीवन के सफर को तय करने का हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है और महाकुंभ में भी कुछ ऐसे ही अंदाज देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से खास अंदाज लेकर हम सामने आए हैं। गाड़ी वाले बाबा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। गाड़ी वाले बाबा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाकुंभ का ये पूरा सफर जो है वो अपनी इसी गाड़ी के जरिए तय कर रहे हैं। बाबा सफर भी तय करते हैं, तपस्या भी करते हैं? जी, सफर भी तय करता हूँ और गाड़ी में बैठा रहता हूँ। कहीं भी भोजन प्रसाद ही बनाना है तो अपनी गाड़ी में से भोजन बनाता हूँ और गाड़ी में ही रहता हूँ। बाबा कब से ये सफर आपका शुरू हुआ है और कब तक ये यूं ही आगे चलता रहेगा? अब हमको तो पूरा इंडिया भ्रमण करना है, चलती रहेगी गाड़ी, उसका कोई निश्चय नहीं है। अच्छा, आप कहीं पर और रहते नहीं, आप कह रहे हैं यही आपका मकान है, यही आपका संसार है अभी? यही हमारा भ्रमण है, यही हमारा मकान है, यही हमारा विमान है। জিপিটিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ। এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব। মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ। অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ। আমার ভাষা আমার প্রাণ। মুকলি হল নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ। গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ বিশেষ মহাকুম্ভত যোগী চৰকাৰে নিজৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছে। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আদৰণি জনাইছে যোগী চৰকাৰে। आज की तस्वीरें मैं दिखाऊं सुबह सुबह के कि किस तरीके से लोग लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, संगम की तरफ, और ये रास्ता संगम की ही तरफ जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर पे ही संगम नोज है और लगातार श्रद्धालुओं का जो तांता है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है, जोश भी है। इन लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आप? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़। अभी स्नान करने जा रहे हो चुका है? जा रहे हैं जो है। तो कल कब के निकले थे? जी कल जो है दोपहर 12 बजे निकले हैं जो है। कितने लोग हो आप? जी हम लोग जो है 11 लोग हैं। 11 लोग। जी। भीड़ कैसी? भीड़ बहुत जबरदस्त है सर, भीड़ बहुत जबरदस्त है। आस्था का संगम है, आस्था का संगम है। हर हर महादेव। ये देखिए भीड़ एक बार तस्वीरों में कि लगातार हर हर महादेव जय जय गंगे ये यहाँ पर गूंज रहा है। संगम के आसपास का जो इलाका, महाकुंभ का क्षेत्र, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं।
चाहे वो कितना किलोमीटर इनको पैदल चलना पड़े। लेकिन इनका कहना है कि मौनी अमावस्या का जो पवित्र स्नान है उसी दिन के लिए स्नान करने के लिए सोच के आए हुए थे। और एक तरफ की जो दूसरी जो तस्वीर है वो स्नान करने के बाद लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक जो कतार है वो स्नान करने के लिए जा रही है और दूसरी कतार स्नान करने के बाद आ रही है। तो ये प्रशासन की गाड़ियां लगातार यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रही हैं मुस्तैदी के साथ में। स्नान करने के बाद आए हो? हाँ जी। तो, कितने बजे स्नान किया? अराउंड 11:45 12 o'clock। 2 मिनट का भी स्नान नहीं हुआ। क्यों? भीड़ ज्यादा थी? भीड़ बहुत भीड़ ज्यादा थी। हाँ, भीड़ ज्यादा। यशपाल जी महाराज हैं हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। संगम से आप आए हैं स्नान करने के बाद? जी हाँ, लगभग 2 बजे से ही लोग स्नान कर रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। लोग अनुशासन में अगर चलें तो हर व्यक्ति स्नान कर सकता है। मैं प्रशासन का बहुत धन्यवाद देता हूं। जो व्यवस्थाएं करी गई हैं, मतलब अनुमान से बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हैं। भीड़ कैसी है संगम नोज पे? भीड़ तो अनुमान से भी अधिक है। हाँ। जी, माघ के महीने की जो मौनी अमावस्या आती है इसमें सरस्वती जी का प्रादुर्भाव होता है। हाँ। जो किला है अक्षय वट के नीचे जो कुआं है उस कुएं से सरस्वती जी निकलती हैं और जो सरस्वती जी जमुना जी के साथ में जाके गंगा जी से मिल जाती हैं, तब ये त्रिवेणी बनती हैं। तीनों का संगम होता है, इसीलिए मौनी अमावस्या का विशेष स्नान हो जाता है और ये अमृत स्नान कहलाया गया है। इसीलिए ज्यादा लोग आ रहे हैं। जी हाँ, इसी वजह से ज्यादा लोग आ रहे हैं इसमें। ठीक है। मौनी अमावस्या का खास जो ये एक पवित्र स्नान होता है और यही वजह है कि जो लोग एक बार स्नान करके जा चुके हैं वो लोग भी पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है, इसीलिए इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। যোগীৰ আমোলত চলি থকা মহাকুম্ভক কেন্দ্ৰ কৰি বিশ্বজুৰি বিভিন্ন চৰ্চা। এই মহাকুম্ভৰে সবিশেষ আৰু যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ ব্যৱস্থাৱলীৰ বুজ ল'বলৈ কুম্ভমেলাত উপস্থিত হৈছিল আমাৰ সাংবাদিকৰ দল। 25 জানুৱাৰী শনিবাৰে দেশজুৰি সম্প্ৰচাৰ হয় মুখ্যমন্ত্ৰী যোগীৰ মহা এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ। এই সাক্ষাৎকাৰত কুম্ভমেলাকে ধৰি দেশৰ কেইবাটাও সামাজিক ৰাজনৈতিক বিষয়ত মন্তব্য কৰে যোগী আদিত্যনাথে। एक अद्भुत क्षण होता है ये, इसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। ये अविस्मरणीय क्षण होते हैं और जिस एकता का संदेश महाकुंभ दे रहा है उस एकता के संदेश को उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश के माध्यम से देशवासियों को देने में हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। हम यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं ये सामने ये पूरा क्षेत्र संगम का क्षेत्र है और सामने ये किला है। जी। किले में अक्षय वट भी मौजूद है, सामने दिखाई दे रहा है। और अक्षय वट कॉरिडोर पहली बार बना है जहां पे प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु जाकर के दर्शन कर रहा है। इसी किले के अंदर मां सरस्वती का कूप भी है। अदृश्य रूप से ही नहीं बल्कि दृश्य रूप से सरस्वती के दर्शन वहां हो सकते हैं। और उसी में पातालपुरी कॉरिडोर भी बना हुआ है। ये 3 कॉरिडोर केवल किले के अंदर बने हैं। चौथा कॉरिडोर बड़े हनुमान जी मंदिर का बना है। लेटे हुए हनुमान जी। लेटे हुए हनुमान जी हैं। ये बड़े हनुमान जी के रूप में विख्यात हैं और उनके दर्शन वहां पर श्रद्धालु कर सकता है। মহাকুম্ভত মৌনী অমাৱস্যাৰ দিনটোত অমৃত স্নান কৰিবৰ বাবে ভিৰ কৰিলেহি কোটি কোটি ভক্তই। পিছে কি হয় এই মৌনী অমাৱস্যা? মাঘী অমাৱস্যা বা মৌনী অমাৱস্যাৰ দিনা পবিত্ৰ নদীত স্নান কৰিলে যিকোনো ভক্তই মুখ লাভৰ পিনে গতি কৰে।
ঋদ্ধি যুগ হৈছে অতি শুভ যুগ। এই যুগত ভগৱান শিৱক পূজা কৰিলে ভক্তৰ প্ৰতিটো মনোকামনা পূৰণ হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে। চলিত বৰ্ষৰ মৌনী অমাৱস্যাৰ অমৃত স্নানৰ সময় ৰাতিপুৱা 5:25 পৰা 6:18 গতিকে এইখিনি সময়ত নদী, জলাশয়, পুখুৰী আদিত স্নান কৰিলে গংগা স্নানৰ সমান পুণ্য পোৱা যায় বুলি বিশ্বাস আছে। ইয়াৰোপৰি মৌনী অমাৱস্যাৰ দিনা দাড়ি, চুলি, নখ আদি কাটিলে ঘৰত দৰিদ্ৰতা বৃদ্ধি পায়, গতিকে এনে কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। মৌনী অমাৱস্যাৰ দিনা শ্ৰৱণ আৰু উত্তৰসাৰা নক্ষত্ৰৰ সংযোগ আছে। এই শুভ সংযোগত ভগৱান শিৱক পূজা কৰিলে মনৰ আশা পূৰণ হয়। মহাকুম্ভৰ পবিত্ৰ অমৃত স্নানৰ সময়ত গংগা বা পবিত্ৰ নদীত যদি ভক্তই স্নান কৰে তেনেহ'লে সেই ভক্তই মুখ লাভ কৰে। মৌনী অমাৱস্যাৰ দিনা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ সময়ত পবিত্ৰ নদীত স্নান কৰিব লাগে। এনে কৰিলে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় আৰু পূৰ্বপুৰুষ সন্তুষ্ট হয়। এইবাৰ মৌনী অমাৱস্যাৰ দিনা এক অতি শুভ ৰাজযোগ গঢ় লৈ উঠিছে। মকৰ ৰাশিত সূৰ্য, বুধ আৰু চন্দ্ৰৰ একেলগে সংযোগ হৈছে, যিয়ে ত্ৰিবেণী যুগৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই যুগত পবিত্ৰ ঠাইত স্নান আৰু দানৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। যদি আপুনি মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে মৌনী অমাৱস্যাৰ দিনা স্নান আৰু ধ্যান কৰি ভক্তিৰে ভগৱান শিৱক পূজা কৰক। এই সময়ত গংগাৰ পানীত কলা তিল মিহলাই ভগৱান শিৱক অৰ্পণ কৰিব লাগে। একে সময়তে পূজাৰ পিছত কলা তিল দান কৰিলেও শুভ ফল পোৱা যায়। আনহাতে ৰাশি চক্ৰত শুভ গ্ৰহসমূহক শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিলে মৌনী অমাৱস্যাৰ দিনা ঘেঁহু, চাউল, সৰিয়হ, কুঁহিয়াৰ, দালি আদি বস্তু দান কৰিব লাগে। এইবোৰ খাদ্য দান কৰিলে ৰাশি চক্ৰত শুভ গ্ৰহবোৰ শক্তিশালী হৈ পৰিব বুলি জনবিশ্বাস আছে। মহাকুম্ভত অমৃত স্নানৰ বিশেষ তাৎপৰ্য শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে। সেয়েহে এই বিশেষ দিনটোত উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত অনুষ্ঠিত মহাকুম্ভত অমৃত স্নান কৰিবলৈ দেশৰ কোটি কোটি ভক্তই ভিৰ কৰিলে। জিপিটিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ। এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব। মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ। অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ। আমার ভাষা আমার প্রাণ। মুকলি হল নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ। গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হল অ আখৰ
মহাকুম্ভৰ মহামেলাত সমবেত হৈছে বিভিন্নজনৰ বিশেষ ব্যক্তিত্ব। ৰাজনীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সংস্কৃতিলৈ, ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ পৰা ভিন্ন স্তৰৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকলৈ এই সমাৱেশ। এইবাৰ অন্যতম চৰ্চিত ব্যক্তি এপলৰ সহ প্ৰতিষ্ঠাপক ষ্টিভ জবছৰ পত্নী লৰেন পাৱেল। মনত অযুত আশা লৈ মহাকুম্ভ মেলালৈ আহিছিল লৰেন পাৱেল। ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত মহাকুম্ভ মেলালৈ অহাৰ সৌভাগ্য হৈছিল বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰিছিল লৰেন পাৱেলে। গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰি মহাকুম্ভ মেলাত হিন্দু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি পালন কৰি থকা লৰেনৰ ছবি বিশ্বৰ সংবাদ মাধ্যমত। তাতেই প্ৰতিফলিত হৈছে হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতি লৰেনৰ থকা বিশ্বাস, আস্থা। 144 বছৰৰ পিছত প্ৰয়াগৰাজত আয়োজিত মহাকুম্ভ মেলাত স্নান কৰাৰ বাবে লৰেনৰ ওচৰত হিন্দু ধৰ্মৰ এক পৰম্পৰা প্ৰাচীৰ হৈ থিয় দিছিল। নিয়ম অনুসৰি কেৱল হিন্দু লোকেহে স্নান কৰিব পাৰে মহাকুম্ভ মেলাত। হিন্দু সংস্কৃতি পৰম্পৰাৰ প্ৰতি গভীৰ আস্থা ৰখা লৰেনে সেয়েহে নিজৰ নামেই সলনি কৰি পেলালে। এক কথাত মহাকুম্ভ মেলালৈ আহি পুনৰ জনম হ'ল ষ্টিভ জবছৰ পত্নীৰ। 61 বছৰ বয়সত হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি লৰেন হৈ পৰিল কমলা। কিন্তু আধৰুৱা হৈ ৰ'ল কমলাৰ কামনা। মহাকুম্ভত অমৃত স্নান কৰিব নোৱাৰিলে ষ্টিভ জবছৰ পত্নী লৰেন পাৱেলে ওৰফে কমলাই। এলাৰ্জিৰ বাবে অসুস্থ হৈ পৰাৰ ফলত স্নান কৰিব নোৱাৰিলে এপলৰ সহ প্ৰতিষ্ঠাপক ষ্টিভ জবছৰ পত্নীয়ে। যি খবৰে স্বাভাৱিকতে লৰেনৰ সমান্তৰালভাৱে দুখিত কৰিছে জবছ অনুৰাগী। যোগীৰ প্ৰয়াগৰাজলৈ 27 জানুৱাৰী পুৱাবেলাই উপস্থিত হ'ল দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। ত্ৰিবেণী সংগমত স্নান কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি উপস্থিত হৈছিল অমিত শ্বাহ। যোগী আদিত্যনাথৰ আমন্ত্ৰণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই উপস্থিত হ'ল অমিত শ্বাহ। সনাতনী সভ্যতাৰ প্ৰবক্তা অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিৰ লগে লগেই আদৰণি জনালে যোগী আদিত্যনাথে। ভিন্ন ধৰ্মগুৰুৰ সৈতেও আলোচনাত ভাগ ল'লে অমিত শ্বাহে। মহাকুম্ভৰ মহামেলা ধুমধামেৰে চলি আছে পুণ্যভূমি প্ৰয়াগৰাজত। ভিন্ন সাধু সন্তৰে ভৰপূৰ মহাকুম্ভত বিভিন্নজন চৰ্চালৈ আহিছে। তাৰে অন্যতম IIT বাবা ওৰফে অভয় সিং। সেই অভয় সিং বহিষ্কাৰ হ'ল আখাড়াৰ পৰা। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना। जी? IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है। रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी IIT मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की। फिर वहाँ से MDes किया। फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिज़ाइन डिग्री है ना, ये डिज़ाइन में होता है, इंटरेक्शन डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें सीखी पहले। फिर वो ऐसे हुआ ना, तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। इसके पहले कहाँ रहते हैं? इससे पहले काशी था मैं, 1.5 महीने के आसपास। कितने साल से बनारस में है? नहीं 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर।
पूरा चारों धाम के, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जाओ, ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू, घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा, अपना अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर मैं सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक चीजें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है, दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अभी ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल लाइक माइंड को ना कि हाँ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक एक चीज है जो तुम कर रहे हो। त्रिवेणी संगमत देखा गल बक्सार मेरी कमक पवित्र स्नान ग्रहण কৰি দেখুৱালে বক্সিঙৰ ভংগীমা। মহাকুম্ভত অংশ লৈ ব্যক্ত কৰিলে মনৰ অনুভৱ। I'm so glad that I am here to be a part of this Kumbh Mela because of Hitesh ji. He is my business partner, and I'm glad to be here, of course, for Kumbh Mela. Okay, and अरेंजमेंट कैसे है? अरेंजमेंट इतना बढ़िया है तो मैं I don't have any words. Okay, people are crazy for this Kumbh Mela. মহাকুম্ভৰ ভিন্ন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত আমাৰ সাংবাদিক। মহামিলন ভূমিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকে বিভিন্ন সময়ত যুগুত কৰা প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ। মই দেখুৱাইছো এগৰাকী নাগা বা জোনা আখাৰাৰ, তেওঁ নাগা বাবা সন্ধ্যাগিৰি, তেওঁ বৰ্তমান স্নান কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত যি তেওঁলোকৰ জোনা আখাৰাৰ সকলোৱে স্নান কৰি আহিছিলে। আৰু মই পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। बाबा जी नमस्कार, न्यूज़ 18 असम नॉर्थईस्ट की तरफ से। बहुत बढ़िया स्नान हो रहा है, कर खाओ सभी, अमृत बरस रहा नहीं, सवेरी बरसा नहीं अमृत बरस रहा, चलो स्नान करो सभी। चलो ये जो आप लोग का स्नान किया, बढ़िया स्नान हुआ, बहुत भीड़ हो रही है, बहुत आनंद आया, ज्यादा लोग हो गया, बहुत ज्यादा तादाद से ज्यादा लोग आए हैं आज, बड़ा आनंद आया। हम तो भीड़ में दब गए। हाँ जी, जूनागढ़ जंगली बाबा। महाकुंभ की इस महाधरती पर किस तरह से अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय रंग यहाँ पर साधु संतों के जरिए निकल रहे हैं, वो अपने आप में देखिए दिव्य नजर आ रहे हैं। कड़ी तपस्या, वो श्रद्धा, महादेव का नारा, जय श्री राम का नारा गुंजयमान यहाँ पर हो रहा है। प्रभु आपसे जानना चाहेंगे, महाकुंभ की धरती पर पूरे विश्व की निगाहें, महाकुंभ की बहुत बहुत आप सबको हार्दिक बधाई हो। महाकुंभ की धरती पर करोड़ों लोग आकर डुबकी लगा रहे हैं और अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत महाकुंभ की हार्दिक बधाई। देखो पूरा मेला कितना भरा हुआ है। आदरणीय पूजनीय सभी संत महापुरुष अपने अपने शिविरों में, कोई राम कथा, कोई भागवत कथा, कोई वेदांत का ज्ञान दे रहा, कहीं यज्ञ चल रहा है, और जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु जन आ रहे हैं सभी संतों के दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर सर्व पापों से, तापों से मुक्ति पा रहे हैं। और आज सबसे पावन भूमि प्रयागराज विश्व कल्याण का संदेश आप सभी साधु संतों के जरिए, आप सभी पुण्य आत्माओं के जरिए दे रहे हैं। जी, मैं श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा का महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद पुरी पठानकोट पंजाब से सभी जितने भी यहाँ पर श्रद्धावान आ रहे हैं और घर में बैठकर जितने भी इस महाकुंभ नगरी का नजारा देख रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सब लोग जो महाकुंभ में नहीं आ सकते वो अपने अपने घरों में बैठकर भजन सिमरन करे, गंगा मैया का ध्यान करें। सनातन धर्म की मजबूती के लिए क्या आपको लगता है, आज की पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? तो देखिए यही है, हर हर महादेव के नारे के साथ में, जय श्री राम के नारे के साथ में पावन भूमि गुंजन मान इस वक्त हो रही है। और ये बातचीत हमारे साथ इन्होंने की है। कहा जा सकता है कि यही है प्रयागराज, यही है महाकुंभ, यही है वो सफर जो इस वक्त करोड़ों दर्शक हमारे साथ तय कर रहे हैं महाकुंभ की धरती से। बड़े फेमस बाबा यहाँ ब्लॉगिंग कर रहे हैं, डिजिटल बाबा के नाम से मशहूर हैं, और क्या शानदार रिपोर्टिंग करते हैं। हम लोग भी इनको देखकर बड़े प्रभावित हो रहे हैं। देखिए अभी बातचीत ये कर ही रहे हैं। महाराज जी आप बातचीत कर रहे हैं, नमो नारायण, कैसे हैं? नारायण, बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं न्यूज़ 18 नेटवर्क का रिपोर्टर हूँ। जानता हूँ आपको। हाँ सारे प्रोग्राम्स जो आते हैं टीवी पे उसमें दिखाई देते हैं कि कौन क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन क्या प्रस्तुत कर रहा है। अच्छा जी, काफी हाईटेक लगते हैं आप।
समय के साथ अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, अपने आप को ढालते नहीं हैं, तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। ये दौर डिजिटल दौर है, जहां पर अगर आप कोई बात पहुंचाना चाहते हैं लोगों के बीच में, तो आपको बहुत बहुत साउंड होना पड़ेगा, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कैसे चीज़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। जी महाराज जी, कब ये दिमाग में आया आपके कि मतलब हमको इस तरह का काम करना है, इस तरह की बात करनी है? और बुरा भी लोग मान जाते हैं कि कौन से बाबा हैं जो मोबाइल लेके टहल रहे हैं। कहने के लिए चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे लगता है मेरा काम करने का जो उद्देश्य है, उसके पीछे जो भावनाएं हैं, वो यदि ठीक हैं तो आज नहीं तो कल हमें लोग पहचानेंगे। और हर व्यक्ति के कार्य को समझने वाले सब कोई नहीं होते हैं, कुछ लोग हमें समझेंगे, कुछ लोग दूसरे को समझेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो प्राचीन काल के बाबा हैं उसी तरह मेरी भी बनावट अंदर से बनी रहे, लेकिन आज के हिसाब से ऐसा कलेवर लेके आऊं जिससे युवा पीढ़ी हमसे जुड़ पाए। जब मेरी गुरुकुल की पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने देखा कि अब मुझे लोगों के बीच में जाके अपने अनुभव को साझा करना चाहिए। तो पहले आपने टेक्नोलॉजी सीखा? बिल्कुल। मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, शूट कर लेता हूँ, मेरे पास हर तरह के लेटेस्ट गैजेट हैं। NX80 सोनी का कैमकॉर्डर है, रोड का वायरलेस माइक है, स्मार्टफोन है, मैकबुक जो इस समय M4 आ रहा है वो मेरे पास है। महाराज जी, पढ़ाई आप गुरुकुल में ही की है कि बीटेक वगैरह की? नहीं, BCom हमने विश्वविद्यालय गोरखपुर से किया है। उसके बाद 7 साल। कहाँ के हैं? हमारे घर देवरिया है, उत्तर प्रदेश का जिला है, और पढ़ाई लिखाई हमारा गोरखपुर में भइल है। अरे वाह वाह, तो भोजपुरी भी बोला ला रहुआ? एकदम भोजपुरी इसमें ग्लोबल लैंग्वेज भइल बा। खास तौर पे हमसे सांसद जब से भइल बाटे रवि किशन, वो कहीं भी गुदगुदी कर देले। हाँ, तो हर हर महादेव करके सबके जरा भी अरे बाप रे बाप, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। लेकिन अभी योगी जी भी गोरखपुर के हैं, जी, जान जी। तो रहे ही हैं। हम उन्हीं के विद्यालय के छात्र हैं। गोरखपुर के गोलघर में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, जहां से हमने 10+2 किया है, विश्वविद्यालय से BCom किया है। NCC का जब हम कैडेट रहे तो गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के दौरान हम ड्यूटी करने जाते थे। तो उस समय देखे थे बाबा बहुत इजी अवेलेबल होते थे, सब भक्तों से मिलते थे, बातचीत करते थे, सुख दुख का सुनवाई करते थे, लेकिन बाबा गुस्सा बहुत करते थे। अभी हम देख रहे थे महाराज जी की जब आप बतिया रहे थे ना, बातचीत कर रहे थे, तो चूंकि अब हम भी भोजपुरी बोल लेते हैं और बतियाना या बात करना अब हमारे जो हिंदी के दर्शक हैं वो भी समझ जाए, इसलिए बात करना भी हम कह रहे हैं। अभी पीछे देख रहे थे कुछ लोग हंस भी रहे थे, तो बुरा नहीं लगता? क्या बुरा लगना है, हमें मालूम है हम क्या हैं। अगर कोई हम पे हंसी कर रहा है, हम पे हंस रहा है, तो ये उनकी समझ है कि वो हमें नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। ये बात कहते हुए थोड़ा सा चेहरे पे भाव भंगिमा आपकी बदली, थोड़ा गुस्सा हल्का सा आया। गुस्सा क्या है ना, अभी उतने बड़े कलाकार हम बन नहीं पाए हैं। अंदर वाले को छुपा के बाहर एकदम खुश मिजाज वाला जो अभिव्यक्ति वो कर पाए। अभी नेचुरल है और मैं चाहता हूँ नेचुरल ही रहूं। बिल्कुल रियलिस्टिक जो इमेज है ना, देखिए मेरे पास ना कोई दंड है, ना कमंडल है, ना मेरे पास कोई मैनेजर है, ना कोई हमारा टीम वर्क है। 15 साल से हम आध्यात्मिक जीवन में जी रहे हैं। मैनेजर भी रखते हैं क्या? जितने लोग फेमस हैं उनमें से शायद 1% के पास सोशल मीडिया मार्केटिंग का टीम नहीं होगा, कोई मैनेजर नहीं होगा, सबके पास होगा। हाँ, माने यहाँ जो बाबा लोग आए हुए सबके पास सोशल मीडिया की टीम है। अरे भाई, हम तो देखे थे जो पेशवाई निकला तो सब रथे पे बैठ के मोबाइल चलाते, क्यों माला जपत हमें बहुत कम नजर आई। हाँ, कोई व्हाट्सएप देख रहा होगा, कोई व्हाट्सएप का फेसबुक का नोटिफिकेशन देख रहा होगा। हाँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमको भारतेंदु जी की पंक्तियां याद आ गई। जब आप गुस्सा हो रहे हैं ना, जब आपके अंदर थोड़ी तलखी आ रही है तो आप अपने मातृभाषा में चले जा रहे हैं। और इसीलिए भारतेंदु जी ने कहा है कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। और अगले दोहे में कहते हैं कि पढ़ो लिखो को जतन करी, भाषा विविध प्रकार, पै जबहु कुछ सोची हो निज भाषा अनुसार। तो अपने जो माई के जो बोली है आपकी अपनी भाषा में ही होगी। हाँ, आप अंग्रेजी चाहे कितना पढ़िए, कितने भी वैदुष्य संपन्न हो जाइए, लेकिन जब आप अपने सूक्ष्म विचार में जाएंगे तो आपका हिंदी या आपकी भाषा अगर संस्कृत है या भोजपुरी है या बंगाली है, गुजराती, वही भाषा में आप विचार करेंगे।
অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ। এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হলে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব। মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ। অ আখৰ AI আমার ভাষা আমার প্রাণ। আমার ভাষা আমার প্রাণ। মুকলি হল নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ। গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হল অ আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফ্টৱেৰ। আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয়। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ থাকিলে অসমীয়া লিখি থাকে ছফ্টৱেৰ। আমাৰ ছফ্টৱেৰটোৱে তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে। অসমীয়া লিখোঁতে বহুতে বানান ভুল কৰে, সেই বানানবিলাক আমাৰ ছফ্টৱেৰটোত অট'মেটিক শুদ্ধ হৈ যায়। এতিয়া মই যেনেকৈ অসমীয়া কৈ আছোঁ মাইকৰ সন্মুখত, এইটো যদি আমাৰ এপটো যদি আমি ইনেবল কৰি থওঁ বা অন কৰি থওঁ, সেই মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এই গোটেইখিনি টেক্সট আকাৰে আপুনি পাই যাব। মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে টাইপ হৈ আহিব। 1.6 মিলিয়ন অসমীয়া শব্দ সংযোজন কৰা হৈছে টাইপিং। মহাসমাৱেশত ভিন্ন আখাৰাৰ সমাহাৰ, ভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন আখাৰা, সন্ত মহন্তৰ পৰিচালনাৰে নিয়ন্ত্ৰণৰ আখাৰা, 3 ভাগত বিভক্ত 13টা আখাৰা। মহাকুম্ভৰ মহামেলা চলি আছে। সমাৱেশ ঘটিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত সন্ত পৰ্যটকৰ। তাৰ মাজতে চৰ্চা চলিছে আখাৰাৰ। শৈৱী, বৈৰাগী আৰু উদাসীন আখাৰাৰ সাধুৰে ভৰিছে মহাকুম্ভ। প্ৰশিক্ষণ কঠোৰ, আধ্যাত্মিক অনুশীলন, ধ্যান, শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন আৰু পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় মল্লযুঁজ আৰু যুদ্ধ কলাৰ দৰে শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ সংমিশ্ৰণ এই আখাৰা। এয়া জোনা আখাৰা। 13টা আখাৰাৰ এয়া সৰ্ববৃহৎ। শৈৱ দৰ্শন মানি চলা এই আখাৰাই পূজা কৰে ভগৱান দত্তাত্ৰেয়। কিন্নৰ আখাৰাও এই জোনা আখাৰাৰেই অংশ। চৰ্চাত থকা নগা বাবাসকলো অংশ বিশেষ এই জোনা আখাৰাৰ। এই আখাৰাৰ আছে আধ্যাত্মিক আৰু যুদ্ধ প্ৰশিক্ষণৰ এক চহকী পৰম্পৰা। আচাৰ্য মহামণ্ডলেশ্বৰ স্বামী অভেদানন্দে পৰিচালনা কৰা জোনা আখাৰা বৰ্তমান চৰ্চিত। দ্বিতীয় বৃহত্তম আখাৰা হিচাপে শ্ৰী পঞ্চায়তী নিৰঞ্জনী আখাৰা। 904 খ্ৰীষ্টাব্দত গুজৰাটত প্ৰতিষ্ঠিত এই আখাৰাৰ সাধুৰো সমাগম মহাকুম্ভত। প্ৰধানকৈ কাৰ্তিকেয়ক পূজা কৰা এই আখাৰাৰ আছে বহু ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী, স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী সন্ত। প্ৰয়াগৰাজৰ অন্যতম মহানিৰ্বাণী আখাৰাও অন্যতম এই মহাকুম্ভত। প্ৰজ্ঞা আৰু আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰে সমৃদ্ধ এই আখাৰাৰ আৰাধ্য কপিলমণি। কুম্ভ মেলাৰ পবিত্ৰ সমাৱেশ আৰু অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা কিন্নৰ আখাৰা হৈছে এক অনন্য আৰু সৰ্বাংগীন আধ্যাত্মিক সম্প্ৰদায়। পৰম্পৰাগত আখাৰাসকল প্ৰধানকৈ পুৰুষৰ হোৱাৰ বিপৰীতে কিন্নৰ আখাৰাই তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিসকলক তেওঁলোকৰ ভক্তি আৰু আধ্যাত্মিকতা প্ৰকাশৰ বাবে এক মঞ্চ প্ৰদান কৰে। অন্যান্য আখাৰাৰ সমান্তৰালকৈ কুম্ভমেলা শোভাযাত্ৰাত তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণেৰে ব্যপ্ত হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিসকলৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আৰু স্বীকৃতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। ইয়াৰ উপৰিও আছে বৈষ্ণৱ আখাৰা, যাৰ উপস্থিতিয়ে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ কৰি তুলিছে মহাকুম্ভৰ মহামেলা। संतों का श्रृंगार होता है
भस्म और रुद्राक्ष, और इसी से सुसज्जित एक संत हमारे साथ है। कहाँ से आए हैं बाबा? मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है और हमारे दादा गुरु जी के नाम सभापति प्रेम गिरी जी महाराज है। हम जूना अखाड़े से रहने वाले हैं और आए हैं हम उत्तराखंड से। कितने रुद्राक्ष हैं आपके शरीर पर? ये लगभग जो है 1.25 लाख दाने का बना हुआ है जी। कैसे कैसे? बहुत भारी होगा, वजन काफी होगा। हाँ, वजन तो काफी है। और कैसा लग रहा है इस बार कुंभ? इस बार कुंभ बहुत आनंद आ रहा है। अब की बार जो है 2019 से ज्यादा कुंभ अच्छा है। अभी क्या संदेश देंगे सनातनियों को? मैं सनातनियों को संदेश दे रहा हूँ, आप भी आइए और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाइए और गंगा जी का मोक्ष का प्राप्त पावें। और यथा अनुकूल गंगा नहाने के बाद यथा अनुकूल जो है दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य से जो है पाप विनाश होता है। क्या नाम है आपका? समझना। नेपाल से कितने लोग हैं यहाँ पर? बहुत सारे हैं। अभी तो जूना आखड़ा में भी कितना लोग हैं नेपाल से, तो अच्छा लग रहा है सब कुछ दिखने में। ऐसे ही ठीक है। आप भी नेपाल से? नेपाल से। आप लोग कब आए? हफ्ता दिन। और नेपाल से तो आप लोगों को नागा बाबा का दर्शन हुआ? हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप भी नेपाल से? नेपाल से। और आप कहाँ से? मैं वृंदावन से हूँ। आप लोग जूना अखाड़े से है क्या? जूना अखाड़ा से रह रही हूँ, वैसे हम वृंदावन से है, गौड़ीय संप्रदाय में है। अच्छा। जी। तो इस बार तो बहुत अच्छा प्रबंध किया ना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको ये यहाँ पे जो इस बार सरकार ने व्यवस्था किया है? हाँ, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट तो मानना पड़ेगा, भारत से कुछ सीखना पड़ेगा नेपाल को भी। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, क्या बोलूँ, सब्जी नहीं है। और ये जो आप लोग का खाने का रहने का सब बंदोबस्त हुआ है? हाँ, जूना आखड़ा में हम रह रहे हैं, वहाँ पे खाना ये बहुत अच्छा है। और नागा बाबा को मिला कि नहीं? नागा बाबा को मिला, नागा बाबा को भी दर्शन किया, संत को भी दर्शन किया। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, ब्लेस्ड। आप क्या करते हैं नेपाल में से? मैं जॉब करती थी, अभी नहीं, तो अभी मैं बाहर से आई हूँ। हमारे साथ रुद्राक्ष से परिपूर्ण एक ऐसा शिवलिंग मौजूद है, एक ऐसे महान बाबा मौजूद है जिन्होंने अपने सिर पर इसे धारण किया हुआ है। आप बाबा को हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं। ये तप है, ये तपस्या है और साथ ही ये वो यशस्वी बाबा हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि कण कण में महादेव बसे हैं। इसलिए हर हर महादेव की गूंज से आज सबसे पावन भूमि जो है वो लबरेज और गुंजायमान हो चुकी है। बाबा, सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, आपने अपने सिर पर रुद्राक्ष से परिपूर्ण शिवलिंग को धारण कर रखा है, कितने सालों से ये तपस्या? अभी 1 साल में है। 1 साल की तपस्या है। जी जी। काशी से। काशी से कुंभ में आया हूँ। साधु संतों की यही कठोर तपस्या है जिसकी वजह से तपस्वियों की भूमि प्रयागराज को यहाँ पर कहा जाता है महाकुंभ। महाकुंभ यही तपस्या है। महादेव की कृपा कहते हैं हर उस भक्त पर बरसती है जिसे साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाता है। साधु तपस्या किसके लिए करता है? संसार के लिए, विश्व कल्याण के लिए। उसने साधु एक परिवार को छोड़ता है, वो अपनी तपस्या करता है। वो किसके लिए करता है? उसके लिए पूरा संसार परिवार है, उसका संसार पूरा परिवार संसार परिवार है। सभी को शिक्षा देता है, सभी को आशीर्वाद देता है, बुरे कर्मों से बचाता है, बुरे कर्मों से बचाता है। साधु संतों का यही काम है। तो जब निद्रा का वक्त होता है तब किसी तरह की या फिर हर हर महादेव के साथ में हर वक्त आप इसी को अपने माथे पर, अपने सिर पर विराजमान रखते हैं बाबा? देखिए, आप इस यज्ञ भूमि को भी यहाँ पर देख सकते हैं। आशीर्वाद न्यूज 18 इंडिया के जरिए करोड़ों दर्शक जो हैं इस वक्त ले सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ इस वक्त जारी है। और बाबा, हम आपसे यही जानना चाहते थे, कुछ और क्रियाओं में कभी आपको कुछ तरह की समस्या, कभी निद्रा क्रिया में, या फिर हर हर महादेव के नाम के साथ सब आसान? मैं तो उसके अर्पण हो गया जी। मैंने तो सब कुछ, शरीर भी उसी को दे दिया, अपने पास कुछ नहीं।
विश्व कल्याण। देखिए, एक साधु संत जब तपस्या करते हैं तो विश्व कल्याण यहाँ पर सामने आता है। न सिर्फ अपना कल्याण, न सिर्फ आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति, बल्कि विश्व अग्रसर हो विकास की तरफ, मोक्ष की तरफ, आत्मा की शुद्धि की तरफ, यही मकसद यहाँ पर नजर आता है। देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं, अगर उनको अच्छी व्यवस्था अपन देंगे, देश विदेश में अच्छा मैसेज पहुँचेगा तो अपने भारत का नाम और बड़ाई होगी। तो ये सब साधु संदेश में लगे, तपस्या करने में लगे, कोई कई प्रकार से, कोई कई प्रकार से, है ना। तो हम तो देश के और आप लोगों के लिए, धर्म के लिए भजन कर रहे हैं, तब कर रहे हैं नंगे भूख। हमें कुछ चीज़ का लोग लालच नहीं है। ये भी आप सब कुछ ले सकते हैं कि हम नागा साधु हैं। अपना भारत देश महान है, इसमें इसी एक से एक ऋषि मुनि डटे हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। आजकल क्या बोली की ज़रूरत नहीं है, गोली की ज़रूरत, एक गोली की ज़रूरत नहीं है, बोली की ज़रूरत है। साधु संत जो कह दे वो हो जाएगा। रामायण में लिखा है कि मोर वचन पर जाए फीका, संत वचन पत्थर का लीका। अगर जो संत बोल दें वो आज है, निश्चित है। मन संत तपस्या करे, वो करें। आप कितने साल की उम्र में नागा बाबा बने? 10 साल की उम्र में। और अभी जो आप भोजन करते हैं दिन में कितने बार करते हैं? भोजन की कोई चिंता करी नहीं है। अगर बाबा बने तो भोजन क्या करना, घर में रहते आप जैसी हैं, पत्ती बील पत्त कुछ खा कर रह जाते हैं। साधना, ओम महादेव, वो सब कुछ देख रहे वाले ना, भाभाई मेट सा त्रिपुरारी, वो तो मौत के भी दाता हैं, अपन उनके बेटे हैं, उनके शरण में रहते, हमें कुछ नहीं हुआ। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है और सब पे ही आशीर्वाद है। हर युग में आदि अनंत में सिर्फ महादेव हैं, हर चीज़ें महादेव है, उनकी कृपा। अपन बोल रहे हैं, आप आए हो, आप देश विदेश में अच्छे मैसेज रहे, हम और आपके परिवार को और सभी न्यूज वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहते हैं। ऐसे देश में अच्छे मैसेज तो মহাকুম্ভই এইবাৰ ভংগ কৰিছে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আমেৰিকা, ৰাছিয়া, ইজৰাইল, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আদি বহু দেশৰ নাগৰিকে গংগাত কৰিলে অমৃত স্নান। মহাকুম্ভৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰি ইজৰাইলৰ বিজয় কামনাৰে গংগাত স্নান কৰিলে ইছাক নামৰ এগৰাকী ইজৰাইলী প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানে। অষ্ট্ৰিয়াৰ বান্ধৱীৰ সৈতে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিলে ইছাকে। It was a very special experience, once in a lifetime, like my friend said here. You can just feel the spirituality and like holiness around, and we really enjoyed it. Seeing the sadhu and seeing the Naga Babas and their followers, having a dip in the water, the holy Ganga water. I just feel I'm smiling, you know. And although India and Israel is a very good friend. Yeah. A lot of Israelis here, and we love India, and we love the Indians coming to Israel. And we're all together against terrorism. Yes. No terrorism, only peace and love, you know. এইদৰে খ্ৰীষ্টধৰ্মী হ'লেও মহাদেৱক আৰাধনা কৰে ৰাছিয়াৰ আন্যা আৰু নাতালিয়া নামৰ দুগৰাকী ৰাছিয়ান যুৱতীয়ে। সেয়ে নাগা বাবাক সেৱা কৰি গংগাত ডুব মাৰিলে দুয়োগৰাকী ৰাছিয়ান বান্ধৱীয়ে। Great festival. Me going special in I'm Goa, Russia, to Russia. And you are belongs to Hindu religion. What? You are Hindu. Hindu. Yeah. No. But Shiva, all God. Okay. Shiva is your god. Om Namah Shivaya. Yeah. What do you want to say? He's not. About Shiva and Hindu religion. Good festival, I think. I am very happy and stay here. Okay. And you don't know English? What do you want to know? You believe in Shiva? Yes. Yeah. Shiva follow me this place. Magic away. It was magic away. And I know very great people like Akash Maharaja. It's my brother. Our brother. It's very magic. It's very magic. কেৱল এয়াই নহয়, দেশৰ পৰিধি পাৰ কৰি বিদেশৰ ভক্তৰে ভৰি পৰিছে প্ৰয়াগৰাজ। এয়া সনাতনৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ, এয়া সভ্যতাৰ প্ৰতি বিশ্বাস। প্ৰয়াগৰাজৰ পুণ্যভূমিত এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নামঘৰৰ মণিকূট আৰু ৰাঙলী চৰা। সেই নামঘৰৰ মণিকূটত
গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰেই উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এক যাত্ৰা 18 জানুৱাৰীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যাত্ৰা 20 জানুৱাৰীত সামৰণি পৰিল প্ৰয়াগৰাজত জিপিটিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হলে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ আমার ভাষা আমার প্রাণ মুকলি হল নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হল আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফটৱেৰ আখৰ AI সহজতে অসমীয়া কন্টেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয় আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ থাকিলে অসমীয়া লিখি থাকে ছফটৱেৰ আমাৰ ছফটৱেৰটোৱে তেনেকুৱা এটা সিস্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে অসমীয়া লিখোতে বহুতে বানান ভুল কৰে সেই বানানবিলাক আমাৰ ছফটৱেৰটোত অটোমেটিক শুদ্ধ হৈ যায় এতিয়া মই যেনেকৈ অসমীয়া কৈ আছোঁ মাইকৰ সন্মুখত এইটো যদি আমাৰ এপটো যদি আমি ইনেবল কৰি থওঁ বা অন কৰি থওঁ সেই মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এই গোটেইখিনি টেক্সট আকাৰে আপুনি পাই যাব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে টাইপ হৈ আহিব 1.6 মিলিয়ন অসমীয়া শব্দ সংযোজন কৰা হৈছে টাইপিং ছফটৱেৰত আখৰ AI ছফটৱেৰ বিভিন্ন ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব গুগলত আখৰ.in চাৰ্চ কৰিব পাৰিব এই ছফটৱেৰ মোবাইল লেপটপত ইনষ্টল কৰিব পাৰিব সমগ্ৰ বিশ্বতে আমাৰ ইউজাৰ্ছ আছে আৰু আমাৰ পেইড ইউজাৰ্ছো আছে আচলতে এই এপ্লিকেশ্যন এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বেছড মডেলত চলে অৰ্থাৎ মানুহে যদি কাৰোবাক এমাহৰ বাবে এই এপ্লিকেশ্যনটো লাগে লোকসভা 2025-26 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল বিৰোধীৰ চিঞৰ বাখৰৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত কৃষি ক্ষেত্ৰৰ বিকাশৰ প্ৰথম ইঞ্জিন আখ্যাৰে কৃষক সবলীকৰণৰ লক্ষ্য নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটত মধ্যবিত্ত কৰদাতালৈ বৃহৎ সকাহ 12 লাখ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন অতিৰিক্ত ৭৫,০০০ টকা বছৰি 12.75 লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জনৰ লোকে দিব নালাগে আয়কৰ নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানালৈ ভাল খবৰ নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদন ক্ষমতা 12.7 লাখ মেট্ৰিক টনলৈ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ইউৰিয়াক লৈ বিশেষ প্ৰকল্পৰ প্ৰস্তাৱ নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটত চিকিৎসা খণ্ডলৈ বহু কেইটা প্ৰস্তাৱ ৩৬টা জীৱনদায়িনী ঔষধৰ আমদানি শুল্ক প্ৰত্যাহাৰ অন্য 6টা জীৱনদায়িনী ঔষধতো হ্ৰাস কৰা হৈছে আমদানি শুল্ক 3 বছৰত দেশৰ প্ৰতিখন জিলাতে হ'ব কেঞ্চাৰ হাস্পতাল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি উপজাতি জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত সমৰ্থক তথা অনুৰাগীৰ ভিৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা অনুৰাগীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে বিশেষ উপহাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ পাঠশালা অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন সত্যদেৱ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ ৭৭তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আজি মূল পতাকা বেদীত উত্তোলন হ'ব ৭৭খন পতাকা দ্বিতীয় পতাকা বেদীত একেলগে উত্তোলন হ'ব 108খন পতাকা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আম আদমি পাৰ্টিৰ মুখ্য আঘাত টিকেট নোপোৱাৰ বাবে আপৰ 8জনকৈ বিধায়কৰ পদত্যাগ ৰাজধানী দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো 4টা দিন থকা অৱস্থাত দল এৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন আপ নেতাই আমেৰিকাৰ ফিলাডেলফিয়াত পুনৰ বিমান দুৰ্ঘটনা শুকুৰবাৰে নিশা 6গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন ব্যক্তিগত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ফিলাডেলফিয়া বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মৰাৰ কিছু সময় পাছতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন ফিলাডেলফিয়াৰ পৰা স্প্ৰিংফিল্ড ব্ৰেনছন ৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰলৈ গৈ আছিল
উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসমৰ নৱাগত খেলুৱৈৰ সফলতা সাঁতোৰত অসমৰ শুভ্ৰা নশ্ৰিনী প্ৰিয়দৰ্শিনী ৰূপৰ পদক ভাৰোত্তোলনত দিতিমণি সোণোৱালৰ ৰূপৰ পদক লাভ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসমৰ পদকৰ সংখ্যা 9টালৈ বৃদ্ধি বিয়লিৰ খবৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি অসম সাহিত্য সভাৰ পাঠশালাৰ অধিৱেশনত অগ্নিকাণ্ড মূল প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ সন্মুখতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লাগি জুই অগ্নিকাণ্ডৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ পথ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিছে এই পৰ্যন্তলৈ পোহৰলৈ অহা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ আজি যেহেতু দ্বিতীয়টো দিন কিন্তু তাৰ মাজতে প্ৰৱেশ দ্বাৰতে জুই লাগে অগ্নি নিৰ্বাপনে ইতিমধ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰিছে এই পৰ্যন্ত কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ পাঠশালাৰ অধিৱেশনত এই অগ্নিকাণ্ড এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত জুই লাগে আৰু জুই লগাৰ ফলত সেই স্থানত কিছু হোৱা দুৱাৰো সৃষ্টি হয় অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত তাৎক্ষণিকভাৱে তাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ নাই অহা যে কি কাৰণ হয়তো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটো হ'ব পাৰে বা অন্য কাৰণো হ'ব পাৰে সেই কাৰণ পোহৰলৈ নাই অহা জুই বৰ এটা বেছি বিয়পিবলৈ নাপালে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপিত হৈছে দোকানখন মানে ইয়াতে লোৱা আছিল ইয়াতে মাংসৰ দোকান আছিল মানে ওপৰৰ পৰা ফিৰিঙতি কিবা পৰিছিল খেৰি ঘৰ যিহেতু ওপৰৰ পৰা পৰি তাৰে হেৰি হৈ আছিল তাৰপিছত সেই লিক হৈ কিনে সেইটো পৰি কিনে সেনেকৈ লাগি গ'ল নমিতা ৰয় কৈলাশ আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় আৰু কি কাৰণত আচলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল স্পষ্ট নহয় কৈলাশ কিন্তু ফিৰিঙতি আহি তেনেধৰণে জুই লগা বুলিয়ে জানিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু আমি সবিশেষ জানিম আপোনাৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে পৰিচয় আজি অসম সাহিত্য সভাৰ যি অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন আছিল আৰু দ্বিতীয়টো দিনৰ কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে আচলতে ক্ষেত্ৰৰ যি প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ সন্মুখৰ ভাগত থকা এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত হঠাতে জুই লাগে আৰু জুই লগাৰ ফলত আচলতে এক খোৱা দোৱাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ যিখিনি সময়ত ইয়াত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই সময়খিনিত আচলতে যথেষ্ট সংখ্যক ইয়ালৈ অহা আচলতে যি সাহিত্য অনুৰাগী ব্যক্তিসকল আহিছিল আৰু সেইকাৰণে আচলতে এক খোৱা দোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু কিন্তু ততাতৈয়াকৈ আচলতে ক'ব লাগিব যে ততাতৈয়াকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকসকলে উপস্থিত হৈ আচলতে যি তিনিখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰায় কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি সহযোগী পৰিৱেশটো দেখুৱাব আৰু যাক লৈ আচলতে অসম সাহিত্য সভাৰ যি ইয়ালৈ অহা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে খোৱা দোৱা পৰিৱেশত এই যি জুই আচলতে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিখিনি সময়ত আচলতে জুই এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সপ্তদেৱ ক্ষেত্ৰলৈ সোমোৱাই পথটো গোটেই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত প্ৰতিগৰাকী লোক আহিব পৰাকৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে যি জুই নিয়ন্ত্ৰণ হোৱাৰ লগে লগে আৰু এক প্ৰকাৰ কথা ক'ব লাগিব যে এই যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত জুই লগাৰ ফলত যদিও খোৱা দোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল সমান্তৰাল হৈ যি ইয়াৰ কাষত থকা কেইবাখনো আচলতে দোকান যদি সহযোগী দেখাই কেইবাখনো দোকান ইয়াৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এখন হোটেল তাৰে কাষতে এখন কাপোৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিল কিন্তু এইসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে আৰু কোনো ধৰণৰ আচলতে এই দোকানখনৰ পৰা কোনো জুই বিয়পাবলৈ আচলতে বিয়পোৱা নাই আৰু হঠাতে যিটো ততাতৈয়াকৈ যিটো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহিছে তিনিখনকৈ গাড়ীয়ে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই আচলতে এই জুইৰ কিহৰ কাৰণে সংঘটিত হৈছে যদিও আমাক যিগৰাকী আচলতে মহিলা আচলতে স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী জনোৱা অনুসৰি ফিৰিঙতিৰ পৰা হোৱা বুলি কৈছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে স্পষ্ট নহয় কিহৰ কাৰণে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ধন্যবাদ কৈলাশ এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয় কিহৰ কাৰণে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল $12 লাখ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে আজি যেহেতু 2025-26 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট দাখিল কৰা হ'ল আৰু তাত বিশেষভাৱে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছিল আৰু সেয়া হৈছে যে 12 লাখ টকালৈকে আয়কৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে এই ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মধ্যবিত্ত কৰদাতালৈ বৃহৎ সকাহ বছৰি আয় 12.75 লাখ টকালৈ দিব নালাগে এতিয়া কৰ 12 লাখ টকা যদি বছৰি আয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰু টেক্স দিব নালাগে আয়কৰ দিব নালাগে বৃহৎ ৰেহাই বৃহৎ ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ আজি বাজেট দাখিলৰ সময়ছোৱাত যিকেইটা ঘোষণা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত অন্যতম ঘোষণা We have periodically reduced the tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective
of our government's trust on the middle class taxpayers, I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানালৈ ভাল খবৰ বৃদ্ধি হ'ব নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদন ক্ষমতা 12.7 লাখ মেট্ৰিক টন সাৰ উৎপাদনৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ইউৰিয়াক লৈ বিশেষ প্ৰকল্প বৃদ্ধি হ'ব নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদন ক্ষমতা Atmanirbharta in urea production. Our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. আৰু কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সংবাদ মেলামি আগবঢ়াম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ But one thing which I certainly would like to highlight is responding to the voice of the people, which is what Prime Minister Modi is known for in his administration. It's a very responsive government. And as a result, the income tax simplification, which I announced in July, is already completed in its works, and we shall bring the bill in the next week. So the income tax simplification, about which in July budget I have gone in detail to say, the work is completed within 6 months is what I said. Within 6 months we've brought the bill. It will be coming into the parliament next week. So if we are talking of reform, inclusive of taxation, the work is done. This budget also speaks about rationalization in customs. Tariffs are being brought down, tariffs are being simplified, and also the basket which consisted of so many different tariffs for so many different commodities are now reduced. 8 were taken off earlier, 8 has been taken off now. So whatever remains now, 7 I think remains, and that is all about India's tariff picture. So the usual narrative which goes on, saying is India being too heavy on tariffs? No, you find that we've drastically reduced and also simplified. So this budget has so many things for all of us to talk about. The more important thing about agriculture, which performed very well during COVID and which has contributed to India's food security, the proposals which are mentioned in this budget actually talk about everything to do with beach to bazaar, literally from the stage of seeds, hybrid seeds, climate resilient seeds, seeds which can give greater output, seeds which are going to be high yielding, all this together to the final point of India becoming the world's food basket. That's the definition I put in when I was talking about Vikasit Bharat. So we are making sure that India's agriculture gets the support across the board, whether it is on seeds, whether it is for skilling the farmers, whether it is rural prosperity, whether it is going to have agriculture and allied industries being set up in rural areas, and whether it is going to be farmers getting better and more loan with interest subvention. Not just farmers, fishermen, and also dairy, meaning animal husbandry. So the picture for rural development and the picture for supporting agriculture is across the board, and that has been narrated. The second thing which I would want to highlight is the continued emphasis that we are giving since vote on account budget, July budget, and now on the MSMEs.
whether it is giving them sovereign guaranteed loan, whether it is support during COVID, whether the definition being changed now for better, more inclusive growth in MSMEs, access to bank credit. So MSMEs have also been given greater emphasis. Together with this, I'd like to highlight the point that energy security has had greater attention in this budget. We've highlighted in July budget how even pump storage will have greater attention. Solar and wind and renewable energy has also been taking consistently good importance in our budgets. This time we are talking about the small modular reactors. I've also announced that there shall be 2 amendments, one to the Atomic Energy Act and the other one for the civil liability. All of this is going to help us attain energy security. Insurance sector's FDI limits have been enhanced. That is another important announcement. I'll end my opening statement with 2 things. There is no reduction in the public spending on capital expenditure. Let's put that up front. We continue to place emphasis on the multiplier effect that capital expenditure done by government has shown, has sustained us. We continue on that. And with all this, our fiscal prudence has aligned itself to the glide path that we announced in 2020-21. So we've kept ourselves in alignment. Fiscal prudence has been maintained. And the next year, coming years, estimate is also being given. Well under 4.5 is what we had said earlier. We are also projecting the same. So this is just as an opening statement. There's a lot more to say, but as you all ask questions, so shall we answer. Thank you. Thank you, ma'am. 225. 225. Mic, please. আৰু বাজেটত সাৰ কাৰখানাক লৈ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণাৰ পিছতে নামৰূপত উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ 2006 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন হোৱা সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটটো দীৰ্ঘদিন ধৰি স্থবিৰ হোৱাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে কঢ়ি আহিছে আশাৰ বতৰা বাজেটত ঘোষণা অনুসৰি নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদনৰ ক্ষমতা 12.7 লাখ মেট্ৰিক টন বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য বাজেটত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইউনিয়ন ফাৰ্টিলাইজাৰ শ্ৰমিক ইউনিয়ন ফাৰ্টিলাইজাৰ ওয়াৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়ন আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইউনিয়নৰ লগতে আসুৱে উৎপল চলিহাৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম এক ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ বাবে আৰু নামৰূপ সাৰ কাৰখানাতে এতিয়া যি নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ যি চতুৰ্থ গোট নিৰ্মাণৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াৰ যি শ্ৰমিকসকল আছিলে স্থানীয় যিখন দল সংগঠন আছিলে তীব্ৰ আন্দোলন তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি আহিছিল কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব 2006 চনতে তেতিয়াৰ সাৰ মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱানে নামৰূপত উপস্থিত হৈ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ যি চতুৰ্থ গোটটো নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু সময় সকলো ফুটুকাখানাত পৰিণত হৈছিল শেহতীয়াকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তৎপৰতাত শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ নামৰূপ সাৰ কাৰখানালৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে যাৰ জৰিয়তে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা যদি স্থাপিত হয় চতুৰ্থ গোট স্থাপিত হোৱাৰ লগে লগে দৈনিক যি 12.7 মেট্ৰিক টন ইউৰিয়া তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব পাৰিব মূলত বৰ্তমান উপস্থিত আছে শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ বিষয়সকল আছে কি ক'ব ইমান দিন আন্দোলন কৰি আছিলে আপোনালোকে তীব্ৰ আন্দোলন আজি আপোনালোকে ভাল ফল এটা পাইছে খুব ভাল খবৰ যে নামৰূপৰ যি সাৰ কাৰখানা এই সাৰ কাৰখানা যি চতুৰ্থ গোটৰ বিষয়টো আছিলে তাতে আমাৰ বাজেটত আজি সন্নিৱিষ্ট হ'ল আমি বহু দিনৰ পৰাই এইটো কথাই আমি সদায় প্ৰত্যেক বছৰৰ বাজেটত আমি এটা কথাই চাওঁ যে আমাৰ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ বিষয় কিবা আহিব নেকি কিন্তু তেনেধৰণৰ আমি খবৰ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ যি আজি বাজেট প্লেচ কৰা হ'ল এই বাজেটত আমাৰ বিষয়টো তাতে স্থান পালে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পাছতে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী ইয়াৰ পাছতে আমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ আমাৰ যি বিভাগৰ দায়িত্বত আছে জে.পি. নাড্ডা ডাঙৰীয়া আমি যোৱা মাহত আমাৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি তেখেতক সাক্ষাৎ কৰি আহিছিলোঁ আৰু তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমাৰ বিষয়টো নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ বিষয়টো তেখেতসকলে এইটো কাৰ্যকৰী কৰিব আৰু ইয়াৰ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট ইয়াতে স্থাপন কৰিব গতিকে এই কথাবিলাক আগবাঢ়ি গ'ল আৰু আমাৰ আজি এই বাজেটত এই বিষয়টো স্থান পালে মোৰ লগত নামৰূপ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আছে মই পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ দীৰ্ঘদিনীয়া এক আন্দোলন তাৰপিছত আজি এক সিদ্ধান্ত কেবিনেটে যে নামৰূপত চতুৰ্থ গোটটো হ'ব কি ক'ব
হয়, আচলতে নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নামৰূপৰ দল সংগঠনে আমাৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী 2006 চনতে যিটো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট, সেই সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট আচলতে আজি 18টা বছৰে আচলতে হৈ নুঠিল। গতিকে এই কথা আজি এতিয়া যিহেতু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটক লৈ যিহেতু বিত্ত প্ৰতিবেদন দাখিল হৈছে, গতিকে আমি চৰকাৰখনক আদৰণীয় এই এটা পদক্ষেপটোক আদৰণীয় হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল যে 2015 চনৰ মে' মাহতো এই সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটৰ কাৰণে আচলতে সেই সময়ত থকা চৰকাৰখনে আচলতে ঘোষণা কৰিছিল যে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপন হ'ব। কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে চতুৰ্থ গোট ইয়াত আহি স্থাপন হওক, চতুৰ্থ গোট উৎপাদনমুখী হওক, কিন্তু মাত্ৰ কাগজে কলমে আচলতে যাতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকক। গতিকে নামৰূপ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিহেতু একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ, এই সাৰ উদ্যোগটো জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে যিকোনো চৰকাৰে নহওক কিয়, এই চৰকাৰখন যোনেই চৰকাৰ নাথাকক কিয়, চৰকাৰখনে আচলতে এটা উৎপাদনমুখী এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব, মোৰ লগত আৰু এগৰাকী শ্ৰমিক ইউনিয়ন আছে, তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে যি চতুৰ্থ গোট স্থাপনৰ দাবী তেওঁলোকে দিল্লীলৈ তেওঁলোকে গৈছিলে, বিভিন্ন তেওঁলোকে মন্ত্ৰী বিধায়কক তেওঁলোকে লগ কৰিছিলে। মই পোনে পোনে গৈছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত। আপোনালোকে বহুবাৰ দিল্লীলৈ গৈছে, বহুতবাৰ আপোনালোকে আলোচনা কৰিছে, বহুতবাৰ আপোনালোকে কেন্দ্ৰীয় সাৰমন্ত্ৰীক আপোনালোকে সাক্ষাৎ কৰিছে, তাৰপিছত আজি ইতিবাচক বাৰ্তা আজি নামৰূপ সাৰ কাৰখানালৈ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, কি ক'ব? প্ৰথমতে মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি বিত্তমন্ত্ৰী আছে তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ কেলৈ সুদীৰ্ঘ বহুদিনীয়া যিটো আমাৰ দাবী আছিল যে নামৰূপ পৰ্ট অতি শীঘ্ৰে স্থাপন কৰক, তেখেতে আজি ঘোষণা কৰিছে। তো আমি অত্যন্ত সুখী। তাৰ লগতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিহেতু 40% যিটো কথা আছিল যে 40% তেখেতে অসম চৰকাৰে যিটো লোৱাৰ কথা যিটো ঘোষণা কৰিছে, তো তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ সাংসদ মহোদয় আছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, তেখেতেও 2006 চনৰ পৰা আমাৰ নামৰূপৰ লগত জড়িত, গতিকে তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় যি বিধায়ক আছে আমাৰ তৰংগ গগৈদেৱ, তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ কেলৈ তেখেতেও মানে নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আজি নামৰূপ পৰ্টৰ যিটো স্থাপনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, গতিকে সকলোবিলাককে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় বাজেটক আদৰণি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মধ্যবিত্তক অজস্ৰ সকাহ দিছে কেন্দ্ৰীয় বাজেটে। 12 লাখলৈ আয়কৰ ৰেহাই বৃহৎ পদক্ষেপ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কেন্দ্ৰীয় বাজেটে আমাৰ অসমবাসীৰ বহুদিনীয়া আকাংক্ষা পূৰণ কৰিলে। ডিব্ৰুগড়ক দ্বিতীয় ৰাজধানীৰ কথা আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ। এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ নামৰূপত প্ৰায় 14,000-15,000 কোটি টকাৰে সাৰ কাৰখানা নিৰ্মাণ হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ 40% পুঁজি ব্যয় কৰিব, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 60% পুঁজি ব্যয় কৰিব। ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ পিছত ফাৰ্টিলাইজাৰ, এডভান্টেজ আছাম 2.0ৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি সম্ভাৱনাৰ নতুন দুৱাৰ এখন মুকলি কৰিব পাৰিছোঁ। আয়কৰৰ সীমা 12 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মধ্যবিত্ত ৰাইজক লৈ এক অজস্ৰ সকাহ কঢ়িয়াই আনিলে। মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই যি মধ্যবিত্ত ৰাইজক সকাহ দিলে তাৰ বাবে তেখেতসকলক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। কেন্দ্ৰীয় বাজেটত কৃষকক সবলীকৰণৰ লক্ষ্য, বিকশিত ভাৰতৰ লক্ষ্যই আমাক বাট দেখুৱাই নিছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। পৰৱৰ্তী 5 বছৰ আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ। 100খন কম উৎপাদনশীল জিলাক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে। বিহাৰত মাখানা বোৰ্ড গঠন কৰা হ'ব। বিহাৰক লৈ বাজেটত বিশেষ উল্লেখ আছে। কৃষিৰ আত্মনিৰ্ভৰতাক বাজেটত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। কৃষক, যুৱক, মহিলাৰ বাবে বাজেটত ভাল খবৰ আছে। কৃষি ক্ষেত্ৰ বিকাশৰ প্ৰথম ইঞ্জিন। Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers.
Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad, and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. বাজেটত 5.7 কোটি MSME লৈ বিশেষ নজৰ দেশৰ 7.5 কোটি লোক জড়িত হৈ আছে MSMEত দেশৰ উৎপাদনৰ 36% উৎপাদন MSME চৰকাৰৰ বিনিয়োগ 2.5 গুণ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য MSMEৰ বাবে 5 কোটিৰ পৰা 10 কোটিলৈ বৃদ্ধি ঋণ MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. 36টা জীৱনদায়িনী ঔষধৰ আমদানি শুল্ক প্ৰত্যাহাৰ অন্য 6টা জীৱনদায়িনী ঔষধতো আমদানি শুল্ক হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব মুঠ 42 বিধ ঔষধৰ দাম Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. আৰু ইয়াৰ সৈতে বিয়লি খবৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ
এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। মনত ৰাখিব ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু এভৰিডে মছালা টেষ্টি হ'ব ভোজন। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ। এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব। মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ। অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ। আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ। মুকলি হ'ল নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ। গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হ'ল আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফ্টৱেৰ। আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয়। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ থাকিলে অসমীয়া লিখি থাকে আমাৰ ছফ্টৱেৰটোৱে তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে। অসমীয়া লিখোঁতে বহুতে বানান ভুল কৰে, সেই বানানবিলাক আমাৰ ছফ্টৱেৰটোত অট'মেটিক শুদ্ধ হৈ যায়। এতিয়া মই যেনেকৈ অসমীয়া কৈ আছোঁ মাইকৰ সন্মুখত, এইটো যদি আমাৰ এপটো যদি আমি ইনেবল কৰি থওঁ বা অন কৰি থওঁ, সেই মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এই গোটেইখিনি টেক্সট আকাৰে আপুনি পাই যাব। মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে টাইপ হৈ আহিব। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ। এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব। মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ। অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ। আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ। লোকসভাত 2025-26 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল। বিৰোধীৰ চিঞৰ বাখৰৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেট। বাজেটত কৃষি ক্ষেত্ৰত বিকাশৰ প্ৰথম ইঞ্জিন আখ্যাৰে কৃষক সবলীকৰণৰ লক্ষ্য। নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটত মধ্যবিত্ত কৰদাতালৈ বৃহৎ সকাহ, 12 লাখ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন অতিৰিক্ত 75,000 টকা, বছৰি 12.75 লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জনৰ লোকে দিব নালাগে আয়কৰ। নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানালৈ ভাল খবৰ। নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদন ক্ষমতা 12.7 লাখ মেট্ৰিক টনলৈ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য। নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ইউৰিয়াক লৈও বিশেষ প্ৰকল্পৰ প্ৰস্তাৱ। নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটত চিকিৎসা খণ্ডলৈ বহুকেইটা প্ৰস্তাৱ। 36টা জীৱনদায়িনী ঔষধৰ আমদানি শুল্ক প্ৰত্যাহাৰ, অন্য 6টা জীৱনদায়িনী ঔষধতো হ্ৰাস কৰা হৈছে আমদানি শুল্ক। 3 বছৰত দেশৰ প্ৰতিখন জিলাতেই হ'ব কেঞ্চাৰ হস্পিটেল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি উপজা দিন। জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত সমৰ্থক তথা অনুৰাগীৰ ভিৰ। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা অনুৰাগীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে বিশেষ উপহাৰ। অসম সাহিত্য সভাৰ পাঠশালা অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন। ভট্টদেৱ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ 77তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। আজি মূল পতাকা বেদীত উত্তোলন হ'ব 77খন পতাকা। দ্বিতীয় পতাকা বেদীত একেলগে উত্তোলন হ'ব 108খন পতাকা।
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আম আদমি পাৰ্টিত মুখ্য আঘাত টিকেট নোপোৱাৰ বাবে আপৰ 8জনকৈ বিধায়কৰ পদত্যাগ ৰাজধানী দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো 4 দিন বাকী থকা অৱস্থাত দল এৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন আপ নেতাই আমেৰিকাৰ ফিলাডেলফিয়াত পুনৰ বিমান দুৰ্ঘটনা শুকুৰবাৰে নিশা 6গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন ব্যক্তিগত বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত ফিলাডেলফিয়া বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন ফিলাডেলফিয়াৰ পৰা স্প্ৰিংফিল্ড ব্ৰেনছন ৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰলৈ গৈ আছিল নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে খবৰ মহানগৰৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল শুকুৰবাৰৰ পৰা পাঠশালাত আৰম্ভ হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তসপ্ততিতম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন দ্বিতীয় দিনা বজালীৰ ভট্টদেৱ ক্ষেত্ৰত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে সাহিত্য প্ৰেমীসকলে সাহিত্য সভাৰ অনুৰাগী প্ৰতিনিধিৰে ভৰি পৰিছে ভট্টদেৱ ক্ষেত্ৰ পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হয় অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী মূল পতাকা উত্তোলন কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাই ইয়াৰ পিছতে পতাকাবেদীত প্ৰথম চক্ৰত 77খন আৰু দ্বিতীয় চক্ৰত 108খন পতাকা উত্তোলন কৰা হয় মূল মঞ্চত স্মৃতি গ্ৰন্থ আৰু অন্যান্য গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় 1400 পৃষ্ঠাজোৰা স্মৃতি গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ তথা দৈনিক অসম কাকতৰ সম্পাদক হিতেশ ডেকাই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বহুকেইগৰাকী সাহিত্যিক আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইয়াৰ উপৰি জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য সন্মিলন জাতীয় বৌদ্ধিক সন্মিলন কবি সন্মিলনকে ধৰি ভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আদি কৰি আমাৰ যি স্মৃতিতৰ্পণ বা শ্বহীদ বেদীত যি আমাৰ যি বক্তৃতৰ্পণ সমূহ কাৰ্যসূচীসমূহ আজি সুন্দৰকৈ হৈছে ভাল লাগিছে এইকাৰণে যে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই প্ৰকাশ কৰিছে যে এনেকুৱা নান্দনিক দৃশ্যত তেখেতে পতাকা উত্তোলন কৰি পূৰ্বতে পোৱাও নাই বা দেখাও নাছিলে যাৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু অকল এইটো বুলি নহয় প্ৰতিটো বিষয় আমি এক নজিৰ স্থাপন কৰিবলৈ আমাৰ মনত এটা আগ্ৰহ আছে যেনেকুৱাকৈ আজি যিখন স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাব 1400 পৃষ্ঠাৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ গতিকে 1400 পৃষ্ঠাৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ পূৰ্বতে সাহিত্য সভাৰ মজিয়াৰ পৰা প্ৰকাশ হোৱা নাই ঠিক তেনেকৈ অহা কাইলৈ যিটো আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অসমত এক ইতিহাস সৃষ্টি কৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ এনেকুৱাকৈ বিজ্ঞান মেলাকে আদি কৰি কবি সন্মিলনকে আদি কৰি খন্তেক পিছত যিটো জনগোষ্ঠীয় সন্মিলন যিটো হ'ব সেইটোতো আমাৰ ইতিহাস ৰচিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ সকলো যদি কৃতিত্ব তেতিয়াহ'লে মই সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়া আদৰণীয় সমিতিৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়া পাঠশালাবাসী ৰাইজ বজালীবাসী ৰাইজক মই ইয়াৰ কৃতিত্ব ভগাই দিছোঁ ক'ৰবাত যদি দুই এটা কামত বিফলতা হৈছে তাৰ বিফলতাৰ দায়িত্ব মই নিজে স্বীকাৰ কৰি ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰু এতিয়া সময় পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকা লাইভত আছে কৈলাশ নিশ্চিতভাৱে চাওক প্ৰাঞ্জল অসম সাহিত্য সপ্তসপ্ততিতম অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা যি ভট্টদেৱ ক্ষেত্ৰত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আপুনি যে ৰাতিপুৱা আচলতে পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হৈছে দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ আজি বাটৰ কবিতাৰ গাঁৱলৈ আৰু এই আচলতে এই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত ফলে আমি প্ৰথমতে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছো এই সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজতে আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কবিসকলে তেওঁলোকৰ স্বৰচিত কবিতাসমূহ বিভিন্ন কবিতাৰ বিষয়ে পাঠ কৰা পৰিলক্ষিত আমি অকণমান কবিতাৰ মাজলৈ যাম যিটো এক সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু কবি বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কবিসকলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি অকল কবিতাৰ মাজলৈ যাম তাৰ পিছত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যে সুখে দুখে এক হৈ ৰোৱাৰ সপোন ভাল পোৱাৰে উপচা এখনি সৰু ঘৰ সজাৰ সপোন আকাশখন চোন ক্ৰমাৎ এন্ধাৰে আৱৰিছে কলীয়া ডাৱৰে যেন আখৰা পাতিছে মৃত্যু উদযাপনৰ এনে লাগিছে প্ৰচণ্ড বিজুলী ঢেৰেকণিয়ে এজাক বাউলী বতাহে এফালৰ পৰা মোহাৰি নিব এটি হয় সিদিনাই আছিল মৃত্যু উদযাপন সিদিনাই যদি প্ৰাণ চঞ্চলা মন প্ৰাণহীন হৈ উঠি গৈছিল সোৱণশিৰিৰ বুকুত সেই যে আলিয়া একেলগে ঘুমৰাত নচাৰ কথা আছিল পানীৰ ৰিবিকা চেংখন যেন বাকচতে পৰি ৰল এইবাৰ লিগাঙত দিয়া নহলগৈ আজিও ৰিবিকা সিঙৰ আহে আহে ৰাঙলী আছে জংকি পানৈৰ প্ৰেমৰ অনুৰাগ কাৰণ প্ৰেমৰ
কোনোৱে কয় গুণাহুতি হেনো মৰাহুতি সঁচাই জানো মৰাহুতি জংকী পানৈৰ দুটি দেহা খাবতি অপূৰ্ব মৰমৰ সাক্ষী হৈ হেজাৰজন প্ৰেমিকৰ ৰিক্ত এতিয়া কবিতা পাঠত ব্যস্ত হৈ গৈছে কবিসকলে আৰু আমি কথা পাতিম ইয়াত আচলতে কেইবাগৰাকী কবিতাসকল আছে বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কবিসকল আছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশত পাঠ কৰি থকা হৈছে কবিসকলে কি ক'ব কি নমস্কাৰ চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি অসমবাসী ৰাইজক অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্ততিতম দ্বিবাৰ্ষিক পাঠশালা অধিৱেশন এইবাৰ অসম সাহিত্য সভাই নতুনকৈ বিজ্ঞান মেলৰ সংযোজন কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ কবি সন্মিলনীৰ অসম সাহিত্য সভাৰ কবি সন্মিলনী উপসমিতিয়েও বাটৰ কবিতাৰ গাঁও নামৰ সম্পূৰ্ণ এখন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত গাঁৱৰ সৃষ্টি কৰিছে কবিতাৰ গাঁও য'ত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কবিসকলে বিনা দ্বিধাই কবিতা পাঠ কৰাৰ সুযোগ পাব 40 ঘণ্টা ধৰি 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচী 40 ঘণ্টা ধৰি কবিতা পাঠ চলিব আশা কৰোঁ সকলো কবিয়ে সন্তুষ্ট হ'ব ইয়াৰ পৰা এই মঞ্চৰ পৰা প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা এই পাঠশালাৰ পৰা পোনপটে সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালোঁ আমাৰ সাংবাদিক কৈলাসে অধিক তথ্য জনাই আছে পৰৱৰ্তী সময়তে জনাই থাকিব ইফালে অসম সাহিত্য সভাৰ পাঠশালাৰ অধিৱেশনত অগ্নিকাণ্ড মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লাগে জুই অগ্নিকাণ্ডৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হয় পথ সেই অঞ্চলটোৰ বিশেষকৈ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পথ কিছু সময়ৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে পাছত অৱশ্যে নিৰ্বাপন কৰে জুই এই পৰ্যন্ত পোহৰলৈ অহা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ আছিল মাংসৰ দোকান আছে মানে ওপৰৰ পৰা ফিৰিং উঠি কিবা পৰিছিল খেৰি ঘৰ যিহেতু ওপৰৰ পৰা পৰি তাৰ এই হৈ আছিল তাৰপিছত এই লিক হৈ কিনে সেইটো পৰি কিনে সেনেকৈ লাগি গ'ল নমিতা ৰয় জন্মদিনৰ দিনাই জাগিৰোডত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে বহু অপেক্ষিত দলং জাগিৰোড আৰু মৰিগাঁওবাসীৰ দশক জোৰা সমস্যা সমাধান কৰি মুকলি হ'ল কপিলিনৰ ওপৰত জাগি ভকতগাঁৱৰ দলং ৰাইজ স্থানীয় দল সংগঠনৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ অন্তত 2022 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে আৰম্ভ কৰিলে প্ৰায় 210 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই দলংখন নিৰ্মাণৰ কাম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু জাগিৰোডৰ বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকাৰ সবল নেতৃত্বত জাগিৰোড মৰিগাঁওবাসীৰ সপোনে মাত্ৰ 16 মাহতেই লাভ কৰিলে পূৰ্ণতা পূৰ্ণগতিত দলংখনৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ দিনটোতেই জাগিৰোড মৰিগাঁওবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপহাৰ স্বৰূপে আগবঢ়ালে জাগি ভকতগাঁৱৰ এই দলংখন বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মৰিগাঁও জিলাৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন জাগিৰোড আৰু মৰিগাঁৱক সংযোজিত কৰি নিৰ্মীয়মান জাগি ভকত গাঁৱৰ যিখন দলং তাক আজি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু মৰিগাঁও জিলাবাসী ৰাইজৰ বাবে আজি আমি উৎসৰ্গা কৰিলোঁ এই দলংখন নিৰ্মাণত 73 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছিল আৰু এই দলংখনে মৰিগাঁও আৰু জাগিৰোডৰ মাজত যি সংযোগ ব্যৱস্থা তাক বহু গুণে বৃদ্ধি কৰিব সমান্তৰালভাৱে জাগিৰোডৰ পৰা লাহৰীঘাট হৈ ৰৌতাৰে ওদালগুৰি আৰু ৰৌতাৰে ভূটানৰ লগত জাগিৰোডক সংযোজিত কৰা এক আঁচনিৰো আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু সেই আঁচনিৰ অংশ হিচাপে মৰিগাঁও আৰু দৰঙক সংযোজিত কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নতুন দলং এখন নিৰ্মাণৰ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয়